है। नहीं सर, तुसी 10 दिन किया सी ना, तुसी 10 दिन हो गए ना। सर मैडम तुसी कुट लो, सर कुट लो, सर बाहर आ जाओ, कुट लो। मैडम कुछ नहीं मेरे गल किवें करदी है तू? सर कितना करा दसो। चला गल कर, ठीक है देखो इस ओए तू गल सुन, एक मिनट दी, ये बंदा है गल सर सुन, मेरी गल एक मिनट दी। चुप ओए कर जा, तेरी हम तेरी चुप कर जा। तू दस तू आई किथों? मैं जलंधरों आई ना बोल तेरी ऑर्गेनाइजेशन मेरा दा नाम नेहा है और ना बोल तेरा चाइल्ड एड वेलफेयर सोसाइटी तेरी गल जलंधर। जेड़ा भी हैगा तेरा सर मैं ही हां, सर मैं ही मैं हां, तेनू कोई जवाब दे नहीं हैगा। सर मैं ही हां। सर तानू देना पैना है जवाब। ਇਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ ਜੀ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ। सर तानू जवाब देना पैना है। कड्ढो। मैडम मेरी गल सुनो, चल बाहर। सर मेरी गल सुनो। आराम नाल ही चल बाहर। चल बाहर। बदतमीज हो आप सब लोग, बकवास में। आप सबको नमस्ते, मैं नेहा हूँ जलंधर से। आज हमने यहाँ धरना लगाया था लुधियाना में। ये भाई साहब है, इनकी बेटी है थी 4 साल की बच्ची थी, उसके साथ रेप हुआ और उसे मार दिया गया। पॉक्सो एक्ट भी लगा है, लेकिन पुलिस प्रशासन ने अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई। सबसे बड़ी विडम्बना अपने ये है कि कानून ऐसा है कि कानून बनते रहते हैं और कानून टूटते रहते हैं। उन कानून का कोई फायदा नहीं है। रेप हमेशा होते रहते हैं। हमारे देश का भविष्य ऐसे ही दांव पे लगा हुआ है। हमारे पास ऐसा कोई कानून नहीं है जिसकी वजह से, जिसके करके कम से कम ये रेप ना हो, ये रुक जाए। मुझे बस यही कहना है, आपने मुझे बहुत प्यार दिया आप सब लोगों ने, लेकिन प्लीज आप मेरी आवाज को इतनी बुलंद कर दो, वहां तक पहुंचा दो कि ऐसे बच्चों के साथ रेप रुक जाए। बहुत बहुत थैंक यू। आप सबको नमस्ते, मैं नेहा हूँ जलंधर से। आज हमने यहाँ धरना लगाया था लुधियाना में। ये भाई साहब है, इनकी बेटी है थी 4 साल की बच्ची थी, उसके साथ रेप हुआ और उसे मार दिया गया। पॉक्सो एक्ट भी लगा है, लेकिन पुलिस प्रशासन ने अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई। सबसे बड़ी विडम्बना अपने ये है कि कानून ऐसा है कि कानून बनते रहते हैं और कानून टूटते रहते हैं। उन कानून का कोई फायदा नहीं है। रेप हमेशा होते रहते हैं। हमारे देश का भविष्य ऐसे ही दांव पे लगा हुआ है। हमारे पास ऐसा कोई कानून नहीं है जिसकी वजह से, जिसके करके कम से कम ये रेप ना हो, ये रुक जाए। मुझे बस यही कहना है, आपने मुझे बहुत प्यार दिया आप सब लोगों ने, लेकिन प्लीज आप मेरी आवाज को इतनी बुलंद कर दो, वहां तक पहुंचा दो कि ऐसे बच्चों के साथ रेप रुक जाए। बहुत बहुत थैंक यू। ਉਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਜੀ ਜੋ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਚੁਅਲ ਜੋ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਜੋ ਸਟੋਰੀ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹਣਾ। ਉਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਉਹ ਲੇਡੀਜ਼ ਜੋ ਨੇਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਆਈ ਥਿੰਕ ਉਹ ਆਏ ਨੇ ਐਂਡ ਕਿਸੇ NGO ਤੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 6-7 ਵਾਰ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਐਂਡ ਜੋ ਲੈਂਗੁਏਜ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਪ੍ਰੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮੋਟਿਵ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੇ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਕੇ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਜੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੂੰ ਤੜਕ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਦੇਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਕੇ ਦੇਗਾ। ਐਂਡ ਅਕਸਰ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਧਮਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਥਾਣੇ ਦਾ ਘਰਾਵ ਕਰਾਂਗੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਾ ਫੜਿਆ ਜਾਂ ਐਵੇਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਦੇ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਵਾਇਆ। ਐਵੇਂ ਦੇ ਧਮਕੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਥਾਣੇ ਦਾ ਘਰਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਐਂਡ ਜੋ ਕੱਲ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਜੋ ਵੀਡੀਓ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਐਂਡ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਲੇਡੀ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ। ਲੇਡੀ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਉਦੋਂ ਵੀ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਐਂਡ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੇਡੀ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਥਾਣੇ ਤੋਂ ਜਾਓ। ਸਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਗ੍ਰਿਫਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਇਹ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਟਲੀ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੀਮਸ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੀਮਸ ਆਊਟ ਆਫ ਸਟੇਟ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਰੇਡਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਪੁਲਿਸ ਆਪਣਾ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਸੰਗੀਨ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਦੇ ਮਸਲੇ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਬੰਦਾ ਅਰੈਸਟ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਸਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਧਰਨਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਥਾਣੇ ਦੇ ਬਾਹਰ, ਮੈਂ ਉਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਜੋ ਲੜਕੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਥਾਣੇ ਦਾ ਘਰਾਵ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਉਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵੀ ਹੈ, ਇਹ ਪੂਰੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਲੇਡੀਜ਼ ਕਹਿ ਵੀ ਰਹੀ ਬੰਦੇ ਮੈਂ ਕੱਟਣ ਨੂੰ ਮਿੰਟ ਲਾਵਾਂਗੇ ਮੇਰੇ ਬੰਦੇ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੰਦੇ ਮੈਂ ਕਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਵਾਂਗੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਸੋ ਮੈਂ ਲੇਡੀ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਥਾਣੇ ਤੋਂ ਜਾਓ ਜੀ। सर मेरी गल सुनो। ਉਹ ਲੇਡੀ ਕੋਲ ਬੁਲਾਇਆ ਨਾ ਮੇਰਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਬੁਲਾਇਆ नहीं सर ਤੁਸੀਂ 10 दिन किया सी ना, ਤੁਸੀਂ 10 दिन हो गए ना सर। मैडम ਤੁਸੀਂ ਕੁੱਟ ਲਓ सर, कुट लो सर, बाहर आ जाओ, कुट लो। मैडम कुछ नहीं ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੂੰ? सर कितना करा दसो। चला गल कर। ठीक है देखो इस ਓਏ ਤੂੰ ਗੱਲ ਸੁਣ, ये ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦੀ ਇਹ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਬੰਦਾ ਕਾਕਾ ਗੱਲ ਸਰ, ਸੁਣ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦੀ। ਚੁੱਪ ਓਏ ਕਰ ਜਾ। ਇਹ ਕੱਪੜੇ ਹਮ ਪਤਾ ਨਹੀਂ चुप कर जा। ਤੂੰ ਦੱਸ ਤੂੰ ਆਈ ਕਿੱਥੋਂ? मैं जलंधरों आई ना हूं। बोल तेरी ऑर्गेनाइजेशन मेरा का। नाम नेहा है। ऑर्गेनाइजेशन ठीक है? नाम बोल तेरा। चाइल्ड एड वेलफेयर सोसाइटी तेरी गल जलंधर। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਤੇਰਾ। सर मैं ही हां सर, मैं ही ਮੈਂ हां ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। सर, मैं ही हां सर, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਜਵਾਬ। ਇਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ ਜੀ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ। सर ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਕੱਢੋ। मैडम मेरी गल सुनो सर, मेरी गल सुनो। आराम ਨਾਲ ਹੀ चल बाहर जा। करती भैया बदतमीज हो आप सब लोग, बकवास में। आप सबको नमस्ते, मैं नेहा हूँ जलंधर से। आज हमने यहाँ धरना लगाया था लुधियाना में। ये भाई साहब है, इनकी बेटी है कि 4 साल की बच्ची थी, उसके साथ रेप हुआ और उसे मार दिया गया। पॉक्सो एक्ट भी लगा है, लेकिन पुलिस प्रशासन ने अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई। सबसे बड़ी विडंबना अपने ये है कि कानून ऐसा है कि कानून बनते रहते हैं और कानून टूटते रहते हैं। उन कानून का कोई फायदा नहीं है। रेप हमेशा होते रहते हैं। हमारे देश का भविष्य ऐसे ही दांव पे लगा हुआ है। हमारे पास ऐसा कोई कानून नहीं है जिसकी वजह से, जिसके करके कम से कम ये रेप ना हो, ये रुक जाए। मुझे बस यही कहना है। आपने मुझे बहुत प्यार दिया आप सब लोगों ने, लेकिन प्लीज आप मेरी आवाज को इतनी बुलंद कर दो, वहां तक पहुंचा दो कि ऐसे बच्चों के साथ रेप रुक जाए। बहुत बहुत थैंक यू। आप सबको नमस्ते, मैं नेहा हूँ जलंधर से। आज हमने यहाँ धरना लगाया था लुधियाना में। ये भाई साहब है, इनकी बेटी है कि 4 साल की बच्ची थी, उसके साथ रेप हुआ और उसे मार दिया गया। पॉक्सो एक्ट भी लगा है, लेकिन पुलिस प्रशासन ने अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई। सबसे बड़ी विडंबना अपने ये है कि कानून ऐसा है कि कानून बनते रहते हैं और कानून टूटते रहते हैं। उन कानून का कोई फायदा नहीं है। रेप हमेशा होते रहते हैं। हमारे देश का भविष्य ऐसे ही दांव पे लगा हुआ है। हमारे पास ऐसा कोई कानून नहीं है जिसकी वजह से, जिसके करके कम से कम ये रेप ना हो, ये रुक जाए। मुझे बस यही कहना है। आपने मुझे बहुत प्यार दिया आप सब लोगों ने, लेकिन प्लीज आप मेरी आवाज को इतनी बुलंद कर दो, वहां तक पहुंचा दो कि ऐसे बच्चों के साथ रेप रुक जाए। बहुत बहुत थैंक यू। ਉਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਜੀ ਜੋ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਚੁਅਲ ਜੋ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਜੋ ਸਟੋਰੀ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹਣਾ। ਉਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਉਹ ਲੇਡੀਜ਼ ਜੋ ਨੇਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਆਈ ਥਿੰਕ ਉਹ ਆਏ ਨੇ ਐਂਡ ਕਿਸੇ ਐਨਜੀਓ ਤੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 6-7 ਵਾਰ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਐਂਡ ਜੋ ਲੈਂਗੁਏਜ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਪ੍ਰੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮੋਟਿਵ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਕੇ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਜੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੂੰ ਤੜਕ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਦੇਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਕੇ ਦੇਗਾ। ਐਂਡ ਅਕਸਰ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਧਮਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਥਾਣੇ ਦਾ ਘਰਾਵ ਕਰਾਂਗੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਾ ਫੜਿਆ ਜਾਂ ਐਵੇਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਦੇ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਵਾਇਆ। ਐਵੇਂ ਦੇ ਧਮਕੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਥਾਣੇ ਦਾ ਘਰਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਐਂਡ ਜੋ ਕੱਲ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਜੋ ਵੀਡੀਓ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਐਂਡ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ
ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਲੇਡੀ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਲੇਡੀ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਉਦੋਂ ਵੀ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੇਡੀ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਦੀ ਮਦਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਥਾਣੇ ਤੋਂ ਜਾਓ। ਸਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਗ੍ਰਿਫਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਜੀ ਹਜੇ ਵੀ? ਐਕਚੁਅਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਇਹ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਟਲੀ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੀਮਸ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੀਮਸ ਆਊਟ ਆਫ ਸਟੇਟ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਰੇਡਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਪੁਲਿਸ ਆਪਣਾ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਸੰਗੀਨ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਦੇ ਮਸਲੇ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਬੰਦਾ ਅਰੈਸਟ ਹੋਵੇ। ਸਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਧਰਨਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਥਾਣੇ ਦੇ ਬਾਹਰ, ਮੈਂ ਉਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਜੋ ਲੜਕੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਥਾਣੇ ਦਾ ਘਿਰਾਵ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਉਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੂਰੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਲੇਡੀਜ਼ ਕਹਿ ਵੀ ਰਹੀ ਬੰਦੇ ਮੈਂ ਕੱਢਣ ਨੂੰ ਮਿੰਟ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਮੇਰੇ ਬੰਦੇ ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੰਦੇ ਮੈਂ ਕਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਵਾਂਗੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੋ ਮੈਂ ਲੇਡੀ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਥਾਣੇ ਤੋਂ ਜਾਓ ਜੀ। सर मेरी गल सुनो। ਉਹ ਲੇਡੀ ਕੋਲ ਬੁਲਾਇਆ ਨਾ ਮੇਰਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਬੁਲਾਇਆ नहीं सर ਤੁਸੀਂ 10 दिन किया ਸੀ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ 10 दिन हो गए ना सर। मैडम ਤੁਸੀਂ ਕੁੱਟ ਲਓ ਸਰ, ਕੁੱਟ ਲਓ ਸਰ, ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਓ, ਕੁੱਟ ਲਓ ਮੈਡਮ। ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਗੱਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੂੰ? ਸਰ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਾਂ ਦੱਸੋ? ਚਲਾ ਗੱਲ ਕਰ। ਠੀਕ ਹੈ देखो इस ਓਏ ਤੂੰ ਗੱਲ ਇਹ ਸੁਣ, ਬੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਗੱਲ ਸਰ ਸੁਣ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦੀ ਚੁੱਪ ਓਏ ਕਰ ਜਾ, ਇਹ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਹੱਥ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈ, ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾ। ਤੂੰ ਦੱਸ ਤੂੰ ਆਈ ਕਿੱਥੋਂ? मैं जलंधर आई ਨਾ ਬੋਲ ਤੇਰੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ। नेहा है ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨਾ ਬੋਲ ਤੇਰਾ। चाइल्ड एड वेलफेयर सोसाइटी ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਕਰ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਤੇਰਾ। सर मैं ही हां सर, मैं ही ਮੈਂ हां ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। सर मैं ही हां सर, तानू देना पैना है जवाब। ਇਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ ਜੀ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ। सर तानू जवाब देना पैना है। ਕੱਢੋ। मैडम मेरी गल सुनो चल बाहर। सर मेरी गल सुनो। आराम नाल ही चल बाहर। करती भैया बदतमीज हो आप सब लोग, बकवास में। आप सबको नमस्ते, मैं नेहा हूँ जलंधर से। आज हमने यहाँ धरना लगाया था लुधियाना में। ये भाई साहब है, इनकी बेटी है कि 4 साल की बच्ची थी, उसके साथ रेप हुआ और उसे मार दिया गया। पॉक्सो एक्ट भी लगाया है लेकिन पुलिस प्रशासन ने अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई। सबसे बड़ी विडंबना अपने ये है कि कानून ऐसा है कि कानून बनते रहते हैं और कानून टूटते रहते हैं, उन कानून का कोई फायदा नहीं है। रेप हमेशा होते रहते हैं। हमारे देश का भविष्य ऐसे ही दांव पे लगा हुआ है। हमारे पास ऐसा कोई कानून नहीं है जिसकी वजह से, जिसके करके कम से कम ये रेप ना हो, ये रुक जाए। मुझे बस यही कहना है। आपने मुझे बहुत प्यार दिया आप सब लोगों ने, लेकिन प्लीज आप मेरी आवाज को इतनी बुलंद कर दो, वहां तक पहुंचा दो कि ऐसे बच्चों के साथ रेप रुक जाए। बहुत बहुत थैंक यू। आप सबको नमस्ते, मैं नेहा हूँ जलंधर से। आज हमने यहाँ धरना लगाया था लुधियाना में। ये भाई साहब है, इनकी बेटी है कि 4 साल की बच्ची थी, उसके साथ रेप हुआ और उसे मार दिया गया। पॉक्सो एक्ट भी लगाया है लेकिन पुलिस प्रशासन ने अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई। सबसे बड़ी विडंबना अपने ये है कि कानून ऐसा है कि कानून बनते रहते हैं और कानून टूटते रहते हैं, उन कानून का कोई फायदा नहीं है। रेप हमेशा होते रहते हैं। हमारे देश का भविष्य ऐसे ही दांव पे लगा हुआ है। हमारे पास ऐसा कोई कानून नहीं है जिसकी वजह से, जिसके करके कम से कम ये रेप ना हो, ये रुक जाए। मुझे बस यही कहना है। आपने मुझे बहुत प्यार दिया आप सब लोगों ने, लेकिन प्लीज आप मेरी आवाज को इतनी बुलंद कर दो, वहां तक पहुंचा दो कि ऐसे बच्चों के साथ रेप रुक जाए। बहुत बहुत थैंक यू। ਉਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਜੀ ਜੋ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਚੁਅਲ ਜੋ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਜੋ ਸਟੋਰੀ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹਣਾ। ਉਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਉਹ ਲੇਡੀਜ਼ ਜੋ ਨੇਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਆਈ ਥਿੰਕ ਉਹ ਆਏ ਨੇ ਐਂਡ ਕਿਸੇ NGO ਤੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 6-7 ਵਾਰ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਐਂਡ ਜੋ ਲੈਂਗੁਏਜ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤ ਰਹੇ ਨੇ
ਇਹਦਾ ਪ੍ਰੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮੋਟਿਵ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੇ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਕੇ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਜੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੂੰ ਤੜਕ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਦੇਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਕੇ ਦੇਗਾ। ਐਂਡ ਅਕਸਰ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਧਮਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਥਾਣੇ ਦਾ ਘਰਾਵ ਕਰਾਂਗੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਾ ਫੜਿਆ ਜਾਂ ਐਵੇਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਦੇ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਵਾਇਆ। ਐਵੇਂ ਦੇ ਧਮਕੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਥਾਣੇ ਦਾ ਘਰਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਐਂਡ ਜੋ ਕੱਲ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਐਂਡ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਲੇਡੀ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ। ਲੇਡੀ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਉਦੋਂ ਵੀ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਐਂਡ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੇਡੀ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਥਾਣੇ ਤੋਂ ਜਾਓ। ਸਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਗ੍ਰਿਫਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਹਜੇ ਵੀ? ਐਕਚੁਅਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਇਹ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਟ੍ਰਾਂਸਪੇਰੈਂਟਲੀ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੀਮਸ ਆਊਟ ਆਫ ਸਟੇਟ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਰੇਡਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਪੁਲਿਸ ਆਪਣਾ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਸੰਗੀਨ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਦੇ ਮਸਲੇ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਬੰਦਾ ਅਰੈਸਟ ਹੋਵੇ। ਸਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਧਰਨਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਥਾਣੇ ਦੇ ਬਾਹਰ, ਮੈਂ ਉਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਜੋ ਲੜਕੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਥਾਣੇ ਦਾ ਘਰਾਵ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਉਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੂਰੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਲੇਡੀਜ਼ ਕਹਿ ਵੀ ਬੰਦੇ ਮੈਂ ਕੱਢਣ ਨੂੰ ਮਿੰਟ ਲਾਵਾਂਗੀ, ਮੇਰੇ ਬੰਦੇ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੰਦੇ ਮੈਂ ਕਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਵਾਂਗੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਸੋ ਮੈਂ ਲੇਡੀ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਥਾਣੇ ਤੋਂ ਜਾਓ ਜੀ। ਗੱਲ ਕਰੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਸਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਉਹ ਲੇਡੀ ਕੋਲ ਬੁਲਾਇਆ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ 10 ਦਿਨ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ 10 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨਾ। ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੁੱਟ ਲਓ, ਸਰ ਕੁੱਟ ਲਓ, ਸਰ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਓ, ਕੁੱਟ ਲਓ। ਮੈਡਮ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੂੰ? ਸਰ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਾਂ ਦੱਸੋ? ਚਲਾ ਗੱਲ ਕਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਇਸ ਓਏ ਤੂੰ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਗੱਲ ਸਰ ਸੁਣ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦੀ। ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾ, ਤੂੰ ਦੱਸ ਤੂੰ ਆਈ ਕਿੱਥੋਂ? ਮੈਂ ਜਲੰਧਰੋਂ ਆਈ ਨਾ ਬੋਲ ਤੇਰੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ। ਨੇਹਾ ਹੈ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨਾ ਬੋਲ ਤੇਰਾ। ਚਾਈਲਡ ਏਡ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਕਰ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਤੇਰਾ। ਸਰ ਮੈਂ ਹੀ ਆ, ਸਰ ਮੈਂ ਹੀ ਆ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਰ ਮੈਂ ਹੀ ਆ, ਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਜਵਾਬ। ਇਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ ਜੀ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ। ਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਕੱਢੋ। ਮੈਡਮ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਚੱਲ ਬਾਹਰ। ਸਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਚੱਲ ਬਾਹਰ। ਚੱਲ ਬਾਹਰ। ਕਰਦੀ ਪਈਆਂ बदतमीज हो आप सब लोग, बकवास में। आप सबको नमस्ते, मैं नेहा हूँ जलंधर से। आज हमने यहाँ धरना लगाया था लुधियाना में। ये भाई साहब है, इनकी बेटी है थी 4 साल की बच्ची थी, उसके साथ रेप हुआ और उसे मार दिया गया। पॉक्सो एक्ट भी लगा है, लेकिन पुलिस प्रशासन ने अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई। सबसे बड़ी विडंबना अपने ये है कि कानून ऐसा है कि कानून बनते रहते हैं और कानून टूटते रहते हैं, उन कानून का कोई फायदा नहीं है। रेप हमेशा होते रहते हैं। हमारे देश का भविष्य ऐसे ही दांव पे लगा हुआ है। हमारे पास ऐसा कोई कानून नहीं है जिसकी वजह से, जिसके करके कम से कम ये रेप ना हो, ये रुक जाए। मुझे बस यही कहना है। आपने मुझे बहुत प्यार दिया आप सब लोगों ने, लेकिन प्लीज आप मेरी आवाज को इतनी बुलंद कर दो, वहां तक पहुंचा दो कि ऐसे बच्चों के साथ रेप रुक जाए। बहुत बहुत थैंक यू। आप सबको नमस्ते, मैं नेहा हूँ जलंधर से। आज हमने यहाँ धरना लगाया था लुधियाना में। ये भाई साहब है, इनकी बेटी है थी 4 साल की बच्ची थी, उसके साथ रेप हुआ और उसे मार दिया गया। पॉक्सो एक्ट भी लगा है, लेकिन पुलिस प्रशासन ने अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई। सबसे बड़ी विडंबना अपने ये है कि कानून ऐसा है कि कानून बनते रहते हैं और कानून टूटते रहते हैं, उन कानून का कोई फायदा नहीं है। रेप हमेशा होते रहते हैं। हमारे देश का भविष्य ऐसे ही दांव पे लगा हुआ है। हमारे पास ऐसा कोई कानून नहीं है जिसकी वजह से, जिसके करके कम से कम ये रेप ना हो, ये रुक जाए। मुझे बस यही कहना है।
आपने मुझे बहुत प्यार दिया आप सब लोगों ने, लेकिन प्लीज आप मेरी आवाज को इतनी बुलंद कर दो, वहां तक पहुंचा दो कि ऐसे बच्चों के साथ रेप रुक जाए। बहुत बहुत थैंक यू। ਉਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਜੀ ਜੋ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਚੁਅਲ ਜੋ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਜੋ ਸਟੋਰੀ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹਣਾ। ਉਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਉਹ ਲੇਡੀਜ਼ ਜੋ ਨੇਹਾ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਆਈ ਥਿੰਕ ਉਹ ਆਏ ਨੇ ਐਂਡ ਕਿਸੇ ਐਨਜੀਓ ਤੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 6-7 ਵਾਰ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਐਂਡ ਜੋ ਲੈਂਗੁਏਜ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮੋਟਿਵ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਕੇ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਜੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੂੰ ਤੜਕ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਦੇਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਕੇ ਦੇਗਾ। ਐਂਡ ਅਕਸਰ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਧਮਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਥਾਣੇ ਦਾ ਘਰਾਵ ਕਰਾਂਗੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਾ ਫੜਿਆ ਜਾਂ ਐਵੇਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਦੇ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਵਾਇਆ। ਐਵੇਂ ਦੇ ਧਮਕੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਥਾਣੇ ਦਾ ਘਰਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਐਂਡ ਜੋ ਕੱਲ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਐਂਡ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਮੈਂ ਲੇਡੀ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ। ਲੇਡੀ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਉਦੋਂ ਵੀ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਐਂਡ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੇਡੀ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਦੀ ਮਦਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਥਾਣੇ ਤੋਂ ਜਾਓ। ਸਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਗ੍ਰਿਫਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਈ ਹਜੇ ਵੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਇਹ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਟ੍ਰਾਂਸਪੇਰੈਂਟਲੀ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੀਮਸ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੀਮਸ ਆਊਟ ਆਫ ਸਟੇਟ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਰੇਡਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਪੁਲਿਸ ਆਪਣਾ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਸੰਗੀਨ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਦੇ ਮਸਲੇ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਬੰਦਾ ਅਰੈਸਟ ਹੋਵੇ। ਸਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਧਰਨਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਥਾਣੇ ਦੇ ਬਾਹਰ, ਮੈਂ ਉਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਜੀ ਜੋ ਲੜਕੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਥਾਣੇ ਦਾ ਘਰਾਵ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਉਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੂਰੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਲੇਡੀਜ਼ ਕਹਿ ਵੀ ਰਹੀ ਬੰਦੇ ਮੈਂ ਕੱਢਣ ਨੂੰ ਮਿੰਟ ਲਾਵਾਂਗੇ ਮੇਰੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ। ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੰਦੇ ਮੈਂ ਕਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਵਾਂਗੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੋ ਮੈਂ ਲੇਡੀ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਥਾਣੇ ਤੋਂ ਜਾਓ ਜੀ। सर मेरी गल सुनो। ਉਹ ਲੇਡੀ ਕੋਲ ਬੁਲਾਇਆ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਬੁਲਾਇਆ नहीं सर ਤੁਸੀਂ 10 दिन किया ਸੀ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ 10 दिन हो गए ना। सर मैडम ਤੁਸੀਂ ਕੁੱਟ ਲਓ, ਸਰ ਕੁੱਟ ਲਓ, ਸਰ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਓ ਕੁੱਟ ਲਓ। ਮੈਡਮ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੂੰ? ਸਰ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਾਂ ਦੱਸੋ। ਚਲੋ ਗੱਲ ਕਰ। ਠੀਕ ਹੈ देखो इस ਓਏ ਤੂੰ ਗੱਲ ये ਸੁਣ बंदा है, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦੀ ये ਇੱਕ ਮਿੰਟ बंदा ਤੱਕ ਗੱਲ है। सर ਸੁਣ मेरी गल ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦੀ चुप ਓਏ कर जा, ਇਹ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਹੱਥ ਕਰੀ चुप कर जा। ਤੂੰ ਦੱਸ ਤੂੰ ਆਈ ਕਿੱਥੋਂ? मैं जलंधरों आई ना हूं। बोल तेरी ऑर्गेनाइजेशन मेरा का। नाम नेहा है। ऑर्गेनाइजेशन ठीक है? नाम बोल तेरा। चाइल्ड एड वेलफेयर सोसाइटी तेरी गल का जलंधर। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਤੇਰਾ सर मैं ही हां, सर मैं ही ਮੈਂ हां, ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਦੇਣੀ ਹੈਗਾ। सर मैं ही हां। सर ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਜਵਾਬ। ਇਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ ਜੀ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ। सर ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਕੱਢੋ। मैडम मेरी गल सुनो। चल बाहर। सर मेरी गल सुनो। आराम नाल ही चल बाहर। चल बाहर। बदतमीज हो आप सब लोग, बकवास में। आप सबको नमस्ते, मैं नेहा हूँ जलंधर से। आज हमने यहाँ धरना लगाया था लुधियाना में। ये भाई साहब है, इनकी बेटी है थी 4 साल की बच्ची थी, उसके साथ रेप हुआ और उसे मार दिया गया। पॉक्सो एक्ट भी लगाया है लेकिन पुलिस प्रशासन ने अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई। सबसे बड़ी विडंबना अपने ये है कि कानून ऐसा है कि कानून बनते रहते हैं और कानून टूटते रहते हैं। उन कानून का कोई फायदा नहीं है। रेप हमेशा होते रहते हैं। हमारे देश का भविष्य ऐसे ही दांव पे लगा हुआ है। हमारे पास ऐसा कोई कानून नहीं है जिसकी वजह से जिसके करके कम से कम ये रेप ना हो, ये रुक जाए। मुझे बस यही कहना है। आपने मुझे बहुत प्यार दिया आप सब लोगों ने, लेकिन प्लीज आप मेरी आवाज को इतनी बुलंद कर दो, वहां तक पहुंचा दो कि ऐसे बच्चों के साथ रेप रुक जाए। बहुत बहुत थैंक यू। आप सबको नमस्ते, मैं नेहा हूँ जलंधर से। आज हमने यहाँ धरना लगाया था लुधियाना में। ये भाई साहब है, इनकी बेटी है थी 4 साल की बच्ची थी, उसके साथ रेप हुआ
और उसे मार दिया गया। पॉक्सो एक्ट भी लगा है, लेकिन पुलिस प्रशासन ने अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई। सबसे बड़ी विडंबना अपने ये है कि कानून ऐसा है कि कानून बनते रहते हैं और कानून टूटते रहते हैं। उन कानून का कोई फायदा नहीं है। रेप हमेशा होते रहते हैं। हमारे देश का भविष्य ऐसे ही दांव पे लगा हुआ है। हमारे पास ऐसा कोई कानून नहीं है जिसकी वजह से, जिसके करके कम से कम ये रेप ना हो, ये रुक जाए। मुझे बस यही कहना है। आपने मुझे बहुत प्यार दिया आप सब लोगों ने, लेकिन प्लीज आप मेरी आवाज को इतनी बुलंद कर दो, वहां तक पहुंचा दो कि ऐसे बच्चों के साथ रेप रुक जाए। बहुत बहुत थैंक यू। ਉਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਜੀ ਜੋ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਚੁਅਲ ਜੋ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਜੋ ਸਟੋਰੀ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹਣਾ। ਉਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਉਹ ਲੇਡੀਜ਼ ਜੋ ਨੇਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਆਈ ਥਿੰਕ ਉਹ ਆਏ ਨੇ ਐਂਡ ਕਿਸੇ ਐਨਜੀਓ ਤੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 6-7 ਵਾਰ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਐਂਡ ਜੋ ਲੈਂਗੁਏਜ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮੋਟਿਵ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੇ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਕੇ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਜੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੂੰ ਤੜਕ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਦੇਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਕੇ ਦੇਗਾ। ਐਂਡ ਅਕਸਰ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਧਮਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਥਾਣੇ ਦਾ ਘਰਾਵ ਕਰਾਂਗੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਾ ਫੜਿਆ ਜਾਂ ਐਵੇਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਦੇ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਵਾਇਆ। ਐਵੇਂ ਦੇ ਧਮਕੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਥਾਣੇ ਦਾ ਘਰਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਐਂਡ ਜੋ ਕੱਲ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਐਂਡ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਲੇਡੀ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ। ਲੇਡੀ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਉਦੋਂ ਵੀ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਐਂਡ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੇਡੀ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਦੀ ਮਦਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਥਾਣੇ ਤੋਂ ਜਾਓ। ਸਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਗ੍ਰਿਫਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਹਜੇ ਵੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਇਹ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਟ੍ਰਾਂਸਪੇਰੈਂਟਲੀ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੀਮਸ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੀਮਸ ਆਊਟ ਆਫ ਸਟੇਟ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਰੇਡਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਪੁਲਿਸ ਆਪਣਾ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਸੰਗੀਨ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਦੇ ਮਸਲੇ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਬੰਦਾ ਅਰੈਸਟ ਹੋਵੇ। ਸਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਧਰਨਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਥਾਣੇ ਦੇ ਬਾਹਰ, ਮੈਂ ਉਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਜੋ ਲੜਕੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਥਾਣੇ ਦਾ ਘਰਾਵ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਉਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੂਰੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਲੇਡੀਜ਼ ਕਹਿ ਵੀ ਰਹੀ ਬੰਦੇ ਮੈਂ ਕੱਢਣ ਨੂੰ ਮਿੰਟ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਮੇਰੇ ਬੰਦੇ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੰਦੇ ਮੈਂ ਕਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਵਾਂਗੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਸੋ ਮੈਂ ਲੇਡੀ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਥਾਣੇ ਤੋਂ ਜਾਓ ਜੀ। ਗੱਲ ਕਰੋ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ सर ਸਾਰੀ मेरी गल सुनो। ਉਹ ਲੇਡੀ ਕੋਲ ਬੁਲਾਇਆ ਨਾ ਮੇਰਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਬੁਲਾਇਆ नहीं सर, ਤੁਸੀਂ 10 दिन ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ 10 दिन ਹੋ ਗਏ ਨਾ। सर मैडम ਤੁਸੀਂ ਕੁੱਟ ਲਓ, ਸਰ ਕੁੱਟ ਲਓ, ਸਰ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਓ, ਕੁੱਟ ਲਓ। ਮੈਡਮ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਗੱਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੂੰ? ਸਰ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਾਂ ਦੱਸੋ। ਚਲਾ ਗੱਲ ਕਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਇਸ ਓਏ ਤੂੰ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦੀ, ਇਹ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਬੰਦਾ ਕਾਕਾ ਗੱਲ ਸਰ ਸੁਣ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦੀ। ਓਏ ਤੇਰੀ ਹਰਕਤ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਜਾ। ਤੂੰ ਦੱਸ ਤੂੰ ਆਈ ਕਿੱਥੋਂ? मैं जलंधरों आई हूं। ना बोल तेरी ऑर्गेनाइजेशन मेरा का। नाम नेहा है। ऑर्गेनाइजेशन नाम बोल तेरा। चाइल्ड एड वेलफेयर सोसाइटी तेरी गल जलंधर। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਤੇਰਾ। सर मैं ही हां, सर मैं ही ਮੈਂ हां, ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। सर मैं ही हां। सर तानू देना पैना है जवाब। ਇਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ ਜੀ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ। सर तानू जवाब देना पैना है। ਕੱਢੋ। मैडम मेरी गल सुनो। चल बाहर। सर मेरी गल सुनो। आराम नाल ही चल बाहर। करती पईया बिल्कुल। बदतमीज हो आप सब लोग। बकवास में। आप सबको नमस्ते, मैं नेहा हूँ जलंधर से। आज हमने यहाँ धरना लगाया था लुधियाना में। ये भाई साहब है, इनकी बेटी है, थी 4 साल की बच्ची थी, उसके साथ रेप हुआ और उसे मार दिया गया। पॉक्सो एक्ट भी लगा है, लेकिन पुलिस प्रशासन ने अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई। सबसे बड़ी विडंबना अपने ये है कि कानून ऐसा है कि कानून बनते रहते हैं और कानून टूटते रहते हैं। उन कानून का कोई फायदा नहीं है। रेप हमेशा होते रहते हैं। हमारे देश का भविष्य ऐसे ही दांव पे लगा हुआ है। हमारे पास ऐसा कोई कानून नहीं है
जिसकी वजह से जिसके करके कम से कम ये रेप ना हो, ये रुक जाए। मुझे बस यही कहना है। आपने मुझे बहुत प्यार दिया आप सब लोगों ने, लेकिन प्लीज आप मेरी आवाज को इतनी बुलंद कर दो, वहां तक पहुंचा दो कि ऐसे बच्चों के साथ रेप रुक जाए। बहुत बहुत थैंक यू। आप सबको नमस्ते, मैं नेहा हूँ जलंधर से। आज हमने यहाँ धरना लगाया था लुधियाना में। ये भाई साहब है, इनकी बेटी है कि 4 साल की बच्ची थी, उसके साथ रेप हुआ और उसे मार दिया गया। पॉक्सो एक्ट भी लगा है, लेकिन पुलिस प्रशासन ने अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई। सबसे बड़ी विडंबना अपने ये है कि कानून ऐसा है कि कानून बनते रहते हैं और कानून टूटते रहते हैं। उन कानून का कोई फायदा नहीं है। रेप हमेशा होते रहते हैं। हमारे देश का भविष्य ऐसे ही दांव पे लगा हुआ है। हमारे पास ऐसा कोई कानून नहीं है जिसकी वजह से जिसके करके कम से कम ये रेप ना हो, ये रुक जाए। मुझे बस यही कहना है। आपने मुझे बहुत प्यार दिया आप सब लोगों ने, लेकिन प्लीज आप मेरी आवाज को इतनी बुलंद कर दो, वहां तक पहुंचा दो कि ऐसे बच्चों के साथ रेप रुक जाए। बहुत बहुत थैंक यू। ਉਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਜੀ ਜੋ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਚੁਅਲ ਜੋ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਜੋ ਸਟੋਰੀ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹਣਾ। ਉਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਉਹ ਲੇਡੀਜ਼ ਜੋ ਨੇਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਆਈ ਥਿੰਕ ਉਹ ਆਏ ਨੇ ਐਂਡ ਕਿਸੇ ਐਨਜੀਓ ਤੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 6-7 ਵਾਰ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਐਂਡ ਜੋ ਲੈਂਗੁਏਜ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਪ੍ਰੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮੋਟਿਵ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੇ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਕੇ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਜੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੂੰ ਤੜਕ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਦੇਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਕੇ ਦੇਗਾ। ਐਂਡ ਅਕਸਰ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਧਮਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਥਾਣੇ ਦਾ ਘਰਾਵ ਕਰਾਂਗੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਾ ਫੜਿਆ ਜਾਂ ਐਵੇਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਦੇ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਵਾਇਆ। ਐਵੇਂ ਦੇ ਧਮਕੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਥਾਣੇ ਦਾ ਘਰਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਐਂਡ ਜੋ ਕੱਲ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਜੋ ਵੀਡੀਓ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਐਂਡ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਲੇਡੀ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ। ਲੇਡੀ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਉਦੋਂ ਵੀ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਐਂਡ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੇਡੀ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਦੀ ਮਦਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਥਾਣੇ ਤੋਂ ਜਾਓ। ਸਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਗ੍ਰਿਫਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਇਹ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਟਲੀ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੀਮਸ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੀਮਸ ਆਊਟ ਆਫ ਸਟੇਟ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਰੇਡਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਪੁਲਿਸ ਆਪਣਾ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਸੰਗੀਨ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਦੇ ਮਸਲੇ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਬੰਦਾ ਅਰੈਸਟ ਹੋਵੇ। ਸਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਧਰਨਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਥਾਣੇ ਦੇ ਬਾਹਰ, ਮੈਂ ਉਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਜੋ ਲੜਕੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਥਾਣੇ ਦਾ ਘਰਾਵ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਉਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੂਰੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਲੇਡੀਜ਼ ਕਹਿ ਵੀ ਰਹੀ ਬੰਦੇ ਮੈਂ ਕੱਢਣ ਨੂੰ ਮਿੰਟ ਲਾਵਾਂਗੀ ਮੇਰੇ ਬੰਦੇ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੰਦੇ ਮੈਂ ਕਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਵਾਂਗੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਸੋ ਮੈਂ ਲੇਡੀ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਥਾਣੇ ਤੋਂ ਜਾਓ ਜੀ। ਸਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਉਹ ਲੇਡੀ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਬੁਲਾਇਆ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ 10 ਦਿਨ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ 10 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨਾ। ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੁੱਟ ਲਓ, ਸਰ ਕੁੱਟ ਲਓ, ਸਰ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਓ, ਕੁੱਟ ਲਓ। ਮੈਡਮ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੂੰ? ਸਰ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਾਂ ਦੱਸੋ? ਚਲਾ ਗੱਲ ਕਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਇਸ ਓਏ ਤੂੰ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦੀ, ਇਹ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਬੰਦਾ ਕਾਕਾ ਗੱਲ ਸਰ ਸੁਣ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦੀ। ਚੁੱਪ ਓਏ ਕਰ ਜਾ, ਮੇਰੀ ਹਰਕਤ ਨਹੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾ। ਤੂੰ ਦੱਸ ਤੂੰ ਆਈ ਕਿੱਥੋਂ? ਮੈਂ ਜਲੰਧਰੋਂ ਆਈ ਨਾ ਬੋਲ ਤੇਰੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਨੇਹਾ ਹੈ। ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨਾਮ ਬੋਲ ਤੇਰਾ। ਚਾਈਲਡ ਏਡ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਕਰ, ਜਲੰਧਰ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਤੇਰਾ। ਸਰ ਮੈਂ ਹੀ ਆ, ਸਰ ਮੈਂ ਹੀ ਮੈਂ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਰ ਮੈਂ ਹੀ ਆ। ਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਜਵਾਬ। ਇਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ ਜੀ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ। ਸਰ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਕੱਢੋ। ਮੈਡਮ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਚੱਲ ਬਾਹਰ। ਸਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲ ਬਾਹਰ। ਚੱਲ ਬਾਹਰ। ਕਰਦੀ ਪਈਆਂ ਆਪਣੇ बदतमीज हो आप सब लोग। बकवास में। आप सबको नमस्ते, मैं नेहा हूँ जलंधर से। आज हमने यहाँ धरना लगाया था लुधियाना में। ये
भाई साहब है, इनकी बेटी है थी 4 साल की बच्ची थी, उसके साथ रेप हुआ और उसे मार दिया गया। पॉक्सो एक्ट भी लगा है, लेकिन पुलिस प्रशासन ने अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई। सबसे बड़ी विडंबना अपने ये है कि कानून ऐसा है कि कानून बनते रहते हैं और कानून टूटते रहते हैं, उन कानून का कोई फायदा नहीं है। रेप हमेशा होते रहते हैं, हमारे देश का भविष्य ऐसे ही दांव पे लगा हुआ है। हमारे पास ऐसा कोई कानून नहीं है जिसकी वजह से, जिसके करके कम से कम ये रेप ना हो, ये रुक जाए। मुझे बस यही कहना है, आपने मुझे बहुत प्यार दिया आप सब लोगों ने, लेकिन प्लीज आप मेरी आवाज को इतनी बुलंद कर दो, वहां तक पहुंचा दो कि ऐसे बच्चों के साथ रेप रुक जाए। बहुत बहुत थैंक यू। आप सबको नमस्ते, मैं नेहा हूँ जलंधर से। आज हमने यहाँ धरना लगाया था लुधियाना में। ये भाई साहब है, इनकी बेटी है थी 4 साल की बच्ची थी, उसके साथ रेप हुआ और उसे मार दिया गया। पॉक्सो एक्ट भी लगा है, लेकिन पुलिस प्रशासन ने अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई। सबसे बड़ी विडंबना अपने ये है कि कानून ऐसा है कि कानून बनते रहते हैं और कानून टूटते रहते हैं, उन कानून का कोई फायदा नहीं है। रेप हमेशा होते रहते हैं, हमारे देश का भविष्य ऐसे ही दांव पे लगा हुआ है। हमारे पास ऐसा कोई कानून नहीं है जिसकी वजह से, जिसके करके कम से कम ये रेप ना हो, ये रुक जाए। मुझे बस यही कहना है, आपने मुझे बहुत प्यार दिया आप सब लोगों ने, लेकिन प्लीज आप मेरी आवाज को इतनी बुलंद कर दो, वहां तक पहुंचा दो कि ऐसे बच्चों के साथ रेप रुक जाए। बहुत बहुत थैंक यू। ਉਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਜੀ ਜੋ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਚੁਅਲ ਜੋ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਜੋ ਸਟੋਰੀ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹਣਾ। ਉਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਉਹ ਲੇਡੀਜ਼ ਜੋ ਨੇਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਆਈ ਥਿੰਕ ਆਏ ਨੇ ਐਂਡ ਕਿਸੇ ਐਨਜੀਓ ਤੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 6-7 ਹੋਰ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਐਂਡ ਜੋ ਲੈਂਗੁਏਜ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਪ੍ਰੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮੋਟਿਵ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੇ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਕੇ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਜੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੂੰ ਤੜਕ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਦੇਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਕੇ ਦੇਗਾ। ਐਂਡ ਅਕਸਰ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਧਮਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਥਾਣੇ ਦਾ ਘਰਾਵ ਕਰਾਂਗੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਾ ਫੜਿਆ ਜਾਂ ਐਵੇਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਦੇ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਵਾਇਆ। ਐਵੇਂ ਦੇ ਧਮਕੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਥਾਣੇ ਦਾ ਘਰਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਐਂਡ ਜੋ ਕੱਲ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਜੋ ਵੀਡੀਓ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਐਂਡ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਲੇਡੀ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ। ਲੇਡੀ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਉਦੋਂ ਵੀ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਐਂਡ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੇਡੀ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਦੀ ਮਦਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਥਾਣੇ ਤੋਂ ਜਾਓ। ਸਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਗ੍ਰਿਫਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਈ ਹਜੇ ਵੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਇਹ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਟਲੀ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੀਮਸ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੀਮਸ ਆਊਟ ਆਫ ਸਟੇਟ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਰੇਡਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਪੁਲਿਸ ਆਪਣਾ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਸੰਗੀਨ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਦੇ ਮਸਲੇ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਬੰਦਾ ਅਰੈਸਟ ਹੋਵੇ। ਸਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਧਰਨਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਥਾਣੇ ਦੇ ਬਾਹਰ, ਮੈਂ ਉਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਜੋ ਲੜਕੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਥਾਣੇ ਦਾ ਘਰਾਵ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਉਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵੀ ਹੈ, ਇਹ ਪੂਰੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਲੇਡੀਜ਼ ਕਹਿ ਵੀ ਰਹੀ ਬੰਦੇ ਮੈਂ ਕੱਢਣ ਨੂੰ ਮਿੰਟ ਲਾਵਾਂਗੀ, ਮੇਰੇ ਬੰਦੇ ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੰਦੇ ਮੈਂ ਕਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਵਾਂਗੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਸੋ ਮੈਂ ਲੇਡੀ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਥਾਣੇ ਤੋਂ ਜਾਓ ਜੀ। ਸਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਉਹ ਲੇਡੀ ਕੋਲ ਬੁਲਾਇਆ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂਗੀ। ਨਹੀਂ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ 10 ਦਿਨ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ 10 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨਾ। ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੁੱਟ ਲਓ, ਸਰ ਕੁੱਟ ਲਓ, ਸਰ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਓ, ਕੁੱਟ ਲਓ। ਮੈਡਮ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੂੰ? ਸਰ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਾਂ ਦੱਸੋ। ਚਲੋ ਗੱਲ ਕਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਇਸ ਓਏ ਤੂੰ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਸਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦੀ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾ। ਤੂੰ ਦੱਸ ਤੂੰ ਆਈ ਕਿੱਥੋਂ? ਮੈਂ ਜਲੰਧਰੋਂ ਆਈ ਨਾ ਬੋਲ ਤੇਰੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ। ਨੇਹਾ ਹੈ। ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨਾਮ ਬੋਲ ਤੇਰਾ। ਚਾਈਲਡ ਏਡ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਕਰ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਤੇਰਾ। ਸਰ ਮੈਂ ਹੀ ਆ
सर मैं ही मैं हाँ तेन कोई जवाब दे नहीं हैगा सर मैं ही हाँ सर तानू देना पैना है जवाब ਇਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ ਜੀ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ सर तानू जवाब देना पैना है Get out! मैडम मेरी गल सुनो चल बाहर। सर मेरी गल सुनो आराम नाल ही चल बाहर। करती भैया बदतमीज हो आप सब लोग बकवास में। आप सबको नमस्ते, मैं नेहा हूँ जलंधर से। आज हमने यहाँ धरना लगाया था लुधियाना में। ये भाई साहब है, इनकी बेटी है कि 4 साल की बच्ची थी, उसके साथ रेप हुआ और उसे मार दिया गया। पॉक्सो एक्ट भी लगाया है, लेकिन पुलिस प्रशासन ने अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई। सबसे बड़ी विडंबना अपने ये है कि कानून ऐसा है कि कानून बनते रहते हैं और कानून टूटते रहते हैं, उन कानून का कोई फायदा नहीं है। रेप हमेशा होते रहते हैं। हमारे देश का भविष्य ऐसे ही दांव पे लगा हुआ है। हमारे पास ऐसा कोई कानून नहीं है जिसकी वजह से, जिसके करके कम से कम ये रेप ना हो, ये रुक जाए। मुझे बस यही कहना है, आपने मुझे बहुत प्यार दिया आप सब लोगों ने, लेकिन प्लीज आप मेरी आवाज को इतनी बुलंद कर दो, वहां तक पहुंचा दो कि ऐसे बच्चों के साथ रेप रुक जाए। बहुत बहुत थैंक यू। आप सबको नमस्ते, मैं नेहा हूँ जलंधर से। आज हमने यहाँ धरना लगाया था लुधियाना में। ये भाई साहब है, इनकी बेटी है कि 4 साल की बच्ची थी, उसके साथ रेप हुआ और उसे मार दिया गया। पॉक्सो एक्ट भी लगाया है, लेकिन पुलिस प्रशासन ने अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई। सबसे बड़ी विडंबना अपने ये है कि कानून ऐसा है कि कानून बनते रहते हैं और कानून टूटते रहते हैं, उन कानून का कोई फायदा नहीं है। रेप हमेशा होते रहते हैं। हमारे देश का भविष्य ऐसे ही दांव पे लगा हुआ है। हमारे पास ऐसा कोई कानून नहीं है जिसकी वजह से, जिसके करके कम से कम ये रेप ना हो, ये रुक जाए। मुझे बस यही कहना है, आपने मुझे बहुत प्यार दिया आप सब लोगों ने, लेकिन प्लीज आप मेरी आवाज को इतनी बुलंद कर दो, वहां तक पहुंचा दो कि ऐसे बच्चों के साथ रेप रुक जाए। बहुत बहुत थैंक यू। ਉਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਜੀ ਜੋ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਚੁਅਲ ਜੋ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਜੋ ਸਟੋਰੀ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹਣਾ। ਉਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਉਹ ਲੇਡੀਜ਼ ਜੋ ਨੇਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਆਈ ਥਿੰਕ ਉਹ ਆਏ ਨੇ ਐਂਡ ਕਿਸੇ ਐਨਜੀਓ ਤੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 6-7 ਵਾਰ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਐਂਡ ਜੋ ਲੈਂਗੁਏਜ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਪ੍ਰੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮੋਟਿਵ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੇ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਕੇ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਜੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੂੰ ਤੜਕ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਦੇਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਕੇ ਦੇਗਾ। ਐਂਡ ਅਕਸਰ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਧਮਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਥਾਣੇ ਦਾ ਘਰਾਵ ਕਰਾਂਗੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਾ ਫੜਿਆ ਜਾਂ ਐਵੇਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਦੇ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਵਾਇਆ। ਐਵੇਂ ਦੇ ਧਮਕੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਥਾਣੇ ਦਾ ਘਰਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਐਂਡ ਜੋ ਕੱਲ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਜੋ ਵੀਡੀਓ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਐਂਡ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਲੇਡੀ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ। ਲੇਡੀ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਉਦੋਂ ਵੀ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਐਂਡ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੇਡੀ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਦੀ ਮਦਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਥਾਣੇ ਤੋਂ ਜਾਓ। ਸਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਗ੍ਰਿਫਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਜੀ ਹਜੇ ਵੀ? ਐਕਚੁਅਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਇਹ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਟ੍ਰਾਂਸਪੇਰੈਂਟਲੀ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੀਮਸ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੀਮਸ ਆਊਟ ਆਫ ਸਟੇਟ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਰੇਡਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਪੁਲਿਸ ਆਪਣਾ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਸੰਗੀਨ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਦੇ ਮਸਲੇ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਬੰਦਾ ਅਰੈਸਟ ਹੋਵੇ। ਸਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਧਰਨਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਥਾਣੇ ਦੇ ਬਾਹਰ, ਮੈਂ ਉਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਜੋ ਲੜਕੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਥਾਣੇ ਦਾ ਘਰਾਵ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੂਰੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਲੇਡੀਜ਼ ਕਹਿ ਵੀ ਰਹੀ ਬੰਦੇ ਮੈਂ ਕੱਢਣ ਨੂੰ ਮਿੰਟ ਲਾਵਾਂਗੀ, ਮੇਰੇ ਬੰਦੇ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੰਦੇ ਮੈਂ ਕਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਵਾਂਗੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਸੋ ਮੈਂ ਲੇਡੀ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਥਾਣੇ ਤੋਂ ਜਾਓ ਜੀ। सर मेरी गल सुनो। ਉਹ ਲੇਡੀ ਕੋਲ ਬੁਲਾਇਆ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾ नहीं सर तुसी दस
ਦਿਨ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ 10 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨਾ ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੁੱਟ ਲਓ ਸਰ ਕੁੱਟ ਲਓ ਸਰ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਓ ਕੁੱਟ ਲਓ ਮੈਡਮ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੂੰ ਸਰ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਾਂ ਦੱਸੋ ਚਲਾ ਗੱਲ ਕਰ ਠੀਕ ਹੈ ਦੇਖੋ ਇਸ ਓਏ ਤੂੰ ਗੱਲ ਸੁਣ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਹੈ ਗੱਲ ਸਰ ਸੁਣ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦੀ ਚੁੱਪ ਓਏ ਕਰ ਜਾ ਮੇਰੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾ ਤੂੰ ਦੱਸ ਤੂੰ ਆਈ ਕਿੱਥੋਂ मैं जलंधरों आई ना बोल तेरी ऑर्गेनाइजेशन मेरा का। नाम नेहा है ऑर्गेनाइजेशन नाम बोल तेरा चाइल्ड एड वेलफेयर सोसाइटी तेरी गल जलंधर जेड़ा भी हैगा तेरा सर मैं ही हां सर मैं ही मैं हां तेन कोई जवाब दे नहीं हैगा सर मैं ही हां सर तानू देना पैना है जवाब ਇਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ ਜੀ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ सर तानू जवाब देना पैना है कटो। मैडम मेरी गल सुनो चल बाहर। सर मेरी गल सुनो आराम नाल ही चल बाहर। चल बाहर। करती पईया चल बाहर। बदतमीज हो आप सब लोग बकवास में आप सबको नमस्ते मैं नेहा हूँ जलंधर से आज हमने यहाँ धरना लगाया था लुधियाना में ये भाई साहब है इनकी बेटी है थी 4 साल की बच्ची थी उसके साथ रेप हुआ और उसे मार दिया गया पॉक्सो एक्ट भी लगा है लेकिन पुलिस प्रशासन ने अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई सबसे बड़ी विडंबना अपने ये है कि कानून ऐसा है कि कानून बनते रहते हैं और कानून टूटते रहते हैं उन कानून का कोई फायदा नहीं है रेप हमेशा होते रहते हैं हमारे देश का भविष्य ऐसे ही दांव पे लगा हुआ है हमारे पास ऐसा कोई कानून नहीं है जिसकी वजह से जिसके करके कम से कम ये रेप ना हो ये रुक जाए मुझे बस यही कहना है आपने मुझे बहुत प्यार दिया आप सब लोगों ने लेकिन प्लीज आप मेरी आवाज को इतनी बुलंद कर दो वहां तक पहुंचा दो कि ऐसे बच्चों के साथ रेप रुक जाए बहुत बहुत थैंक यू आप सबको नमस्ते मैं नेहा हूँ जलंधर से आज हमने यहाँ धरना लगाया था लुधियाना में ये भाई साहब है इनकी बेटी है थी 4 साल की बच्ची थी उसके साथ रेप हुआ और उसे मार दिया गया पॉक्सो एक्ट भी लगा है लेकिन पुलिस प्रशासन ने अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई सबसे बड़ी विडंबना अपने ये है कि कानून ऐसा है कि कानून बनते रहते हैं और कानून टूटते रहते हैं उन कानून का कोई फायदा नहीं है रेप हमेशा होते रहते हैं हमारे देश का भविष्य ऐसे ही दांव पे लगा हुआ है हमारे पास ऐसा कोई कानून नहीं है जिसकी वजह से जिसके करके कम से कम ये रेप ना हो ये रुक जाए मुझे बस यही कहना है आपने मुझे बहुत प्यार दिया आप सब लोगों ने लेकिन प्लीज आप मेरी आवाज को इतनी बुलंद कर दो वहां तक पहुंचा दो कि ऐसे बच्चों के साथ रेप रुक जाए बहुत बहुत थैंक यू ਉਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਜੀ ਜੋ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਚੁਅਲ ਜੋ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਜੋ ਸਟੋਰੀ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹਣਾ ਉਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਉਹ ਲੇਡੀਜ਼ ਜੋ ਨੇਹਾ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਆਈ ਥਿੰਕ ਉਹ ਆਏ ਨੇ ਐਂਡ ਕਿਸੇ ਐਨਜੀਓ ਤੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 6-7 ਵਾਰ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਐਂਡ ਜੋ ਲੈਂਗੁਏਜ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮੋਟਿਵ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੇ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਕੇ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਜੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੂੰ ਤੜਕ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਦੇਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਕੇ ਦੇਗਾ ਐਂਡ ਅਕਸਰ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਧਮਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਥਾਣੇ ਦਾ ਘਰਾਵ ਕਰਾਂਗੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਾ ਫੜਿਆ ਜਾਂ ਐਵੇਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਦੇ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਵਾਇਆ ਐਵੇਂ ਦੇ ਧਮਕੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਥਾਣੇ ਦਾ ਘਰਾ ਕਰਾਂਗੇ ਐਂਡ ਜੋ ਕੱਲ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਜੋ ਵੀਡੀਓ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਐਂਡ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਮੈਂ ਲੇਡੀ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਲੇਡੀ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਉਦੋਂ ਵੀ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਐਂਡ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੇਡੀ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਦੀ ਮਦਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਥਾਣੇ ਤੋਂ ਜਾਓ ਸਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਗ੍ਰਿਫਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਈ ਹਜੇ ਵੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਇਹ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪੂਰੀ ਟ੍ਰਾਂਸਪੇਰੈਂਟਲੀ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੀਮਸ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੀਮਸ ਆਊਟ ਆਫ ਸਟੇਟ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਰੇਡਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਮਤਲਬ ਪੁਲਿਸ ਆਪਣਾ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ
ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਸੰਗੀਨ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਦੇ ਮਸਲੇ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਬੰਦਾ ਅਰੈਸਟ ਹੋਵੇ। ਸਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਧਰਨਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਥਾਣੇ ਦੇ ਬਾਹਰ, ਮੈਂ ਉਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਜੋ ਲੜਕੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਥਾਣੇ ਦਾ ਘਰਾਵ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਉਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵੀ ਹੈ, ਇਹ ਪੂਰੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਲੇਡੀਜ਼ ਕਹਿ ਵੀ ਰਹੀ ਬੰਦੇ ਮੈਂ ਕੱਢਣ ਨੂੰ ਮਿੰਟ ਲਾਵਾਂਗੇ ਮੇਰੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੰਦੇ ਮੈਂ ਕਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਵਾਂਗੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਸੋ ਮੈਂ ਲੇਡੀ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਥਾਣੇ ਤੋਂ ਜਾਓ ਜੀ। ਗੱਲ ਕਰੋ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ सर मेरी गल सुनो ਉਹ ਲੇਡੀ ਕੋਲ ਬੁਲਾਇਆ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂਗੀ। नहीं सर ਤੁਸੀਂ 10 ਦਿਨ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ 10 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨਾ। ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੁੱਟ ਲਓ, ਸਰ ਕੁੱਟ ਲਓ, ਸਰ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਓ, ਕੁੱਟ ਲਓ। ਮੈਡਮ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੂੰ? ਸਰ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਾਂ ਦੱਸੋ। ਚਲੋ ਗੱਲ ਕਰ। ਠੀਕ ਹੈ देखो इस ਓਏ ਤੂੰ ਗੱਲ ये ਸੁਣ, बंदा है, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦੀ ये ਇੱਕ ਮਿੰਟ बंदा ਤੱਕ ਗੱਲ है। सर ਸੁਣ, मेरी गल ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦੀ चुप ਓਏ कर जा, ਇਹ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਹੱਥ ਕਰੀ चुप कर जा। ਤੂੰ ਦੱਸ ਤੂੰ ਆਈ ਕਿੱਥੋਂ? मैं जलंधरों आई ना हूं। बोल तेरी ऑर्गेनाइजेशन मेरा का। नाम नेहा है। ऑर्गेनाइजेशन ठीक है? नाम बोल तेरा। चाइल्ड एड वेलफेयर सोसाइटी तेरी गल जलंधर। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਤੇਰਾ। सर मैं ही हां, सर मैं ही ਮੈਂ हां, ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। सर मैं ही हां। सर ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਜਵਾਬ। ਇਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ ਜੀ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ। सर ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਕੱਢੋ। मैडम मेरी गल सुनो, चल बाहर। सर मेरी गल सुनो। आराम ਨਾਲ ही चल बाहर। चल बाहर। करती भैया अपने बदतमीज हो आप सब लोग, बकवास है। आप सबको नमस्ते, मैं नेहा हूँ जलंधर से। आज हमने यहाँ धरना लगाया था लुधियाना में। ये भाई साहब है, इनकी बेटी है थी 4 साल की बच्ची थी, उसके साथ रेप हुआ और उसे मार दिया गया। पॉक्सो एक्ट भी लगाया है, लेकिन पुलिस प्रशासन ने अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई। सबसे बड़ी विडंबना अपने ये है कि कानून ऐसा है कि कानून बनते रहते हैं और कानून टूटते रहते हैं। उन कानून का कोई फायदा नहीं है। रेप हमेशा होते रहते हैं। हमारे देश का भविष्य ऐसे ही दांव पे लगा हुआ है। हमारे पास ऐसा कोई कानून नहीं है जिसकी वजह से, जिसके करके कम से कम ये रेप ना हो, ये रुक जाए। मुझे बस यही कहना है। आपने मुझे बहुत प्यार दिया आप सब लोगों ने, लेकिन प्लीज आप मेरी आवाज को इतनी बुलंद कर दो, वहां तक पहुंचा दो कि ऐसे बच्चों के साथ रेप रुक जाए। बहुत बहुत थैंक यू। आप सबको नमस्ते, मैं नेहा हूँ जलंधर से। आज हमने यहाँ धरना लगाया था लुधियाना में। ये भाई साहब है, इनकी बेटी है थी 4 साल की बच्ची थी, उसके साथ रेप हुआ और उसे मार दिया गया। पॉक्सो एक्ट भी लगाया है, लेकिन पुलिस प्रशासन ने अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई। सबसे बड़ी विडंबना अपने ये है कि कानून ऐसा है कि कानून बनते रहते हैं और कानून टूटते रहते हैं। उन कानून का कोई फायदा नहीं है। रेप हमेशा होते रहते हैं। हमारे देश का भविष्य ऐसे ही दांव पे लगा हुआ है। हमारे पास ऐसा कोई कानून नहीं है जिसकी वजह से, जिसके करके कम से कम ये रेप ना हो, ये रुक जाए। मुझे बस यही कहना है। आपने मुझे बहुत प्यार दिया आप सब लोगों ने, लेकिन प्लीज आप मेरी आवाज को इतनी बुलंद कर दो, वहां तक पहुंचा दो कि ऐसे बच्चों के साथ रेप रुक जाए। बहुत बहुत थैंक यू। ਉਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਜੀ ਜੋ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਚੁਅਲ ਜੋ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਜੋ ਸਟੋਰੀ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹਣਾ। ਉਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਉਹ ਲੇਡੀਜ਼ ਜੋ ਨੇਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਆਈ ਥਿੰਕ ਉਹ ਆਏ ਨੇ ਐਂਡ ਕਿਸੇ NGO ਤੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 6-7 ਵਾਰ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਐਂਡ ਜੋ ਲੈਂਗੁਏਜ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਪ੍ਰੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮੋਟਿਵ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੇ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਕੇ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਜੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੂੰ ਤੜਕ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਦੇਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਕੇ ਦੇਗਾ। ਐਂਡ ਅਕਸਰ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਧਮਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਥਾਣੇ ਦਾ ਘਰਾਵ ਕਰਾਂਗੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਾ ਫੜਿਆ ਜਾਂ ਐਵੇਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਦੇ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਵਾਇਆ। ਐਵੇਂ ਦੇ ਧਮਕੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਥਾਣੇ ਦਾ ਘਰਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਐਂਡ ਜੋ ਕੱਲ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀਡੀਓ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਐਂਡ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ
ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਲੇਡੀ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਲੇਡੀ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਉਦੋਂ ਵੀ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਐਂਡ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੇਡੀ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਥਾਣੇ ਤੋਂ ਜਾਓ। ਸਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਗ੍ਰਿਫਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਜੀ ਹਜੇ ਵੀ? ਐਕਚੁਅਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਇਹ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਟਲੀ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੀਮਸ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੀਮਸ ਆਊਟ ਆਫ ਸਟੇਟ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਰੇਡਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਪੁਲਿਸ ਆਪਣਾ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਸੰਗੀਨ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਦੇ ਮਸਲੇ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਬੰਦਾ ਅਰੈਸਟ ਹੋਵੇ। ਸਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਧਰਨਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਥਾਣੇ ਦੇ ਬਾਹਰ, ਮੈਂ ਉਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਜੋ ਲੜਕੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਥਾਣੇ ਦਾ ਘਰਾਵ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਉਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੂਰੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਲੇਡੀਜ਼ ਕਹਿ ਵੀ ਰਹੀ ਬੰਦੇ ਮੈਂ ਕੱਢਣ ਨੂੰ ਮਿੰਟ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਮੇਰੇ ਬੰਦੇ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੰਦੇ ਮੈਂ ਕਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਵਾਂਗੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਸੋ ਮੈਂ ਲੇਡੀ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਥਾਣੇ ਤੋਂ ਜਾਓ ਜੀ। ਗੱਲ ਕਰੋ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸਾਰੀ सर मेरी गल सुनो। ਉਹ ਲੇਡੀ ਕੋਲ ਬੁਲਾਇਆ ਨਾ ਮੇਰਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਬੁਲਾਇਆ नहीं सर ਤੁਸੀਂ 10 ਦਿਨ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ 10 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨਾ। सर मैडम ਤੁਸੀਂ ਕੁੱਟ ਲਓ, ਸਰ ਕੁੱਟ ਲਓ, ਸਰ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਓ, ਕੁੱਟ ਲਓ। ਮੈਡਮ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਗੱਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੂੰ? ਸਰ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਾਂ ਦੱਸੋ? ਚਲਾ ਗੱਲ ਕਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਦੇਖੋ ਇਸ ਓਏ ਤੂੰ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦੀ, ਇਹ ਬੰਦਾ ਕਾਕਾ ਗੱਲ ਸਰ ਸੁਣ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦੀ। ਚੁੱਪ ਓਏ ਕਰ ਜਾ, ਤੇਰੀ ਹਰਕਤ ਨਹੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾ। ਤੂੰ ਦੱਸ ਤੂੰ ਆਈ ਕਿੱਥੋਂ? मैं जलंधरों आई ना हूं। बोल तेरी ऑर्गेनाइजेशन मेरा का। नाम नेहा है। ऑर्गेनाइजेशन नाम बोल तेरा। चाइल्ड एड वेलफेयर सोसाइटी तेरी गल जलंधर। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਤੇਰਾ। सर मैं ही हां, सर मैं ही ਮੈਂ हां, ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। सर मैं ही हां। सर तानू देना पैना है जवाब। ਇਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ ਜੀ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ। सर तानू जवाब देना पैना है। ਕੱਢੋ। मैडम मेरी गल सुनो। चल बाहर। सर मेरी गल सुनो। आराम नाल ही चल बाहर। चल बाहर। करती पईया बिल्कुल। बदतमीज हो आप सब लोग। बकवास में। आप सबको नमस्ते, मैं नेहा हूँ जलंधर से। आज हमने यहाँ धरना लगाया था लुधियाना में। ये भाई साहब हैं, इनकी बेटी है थी 4 साल की बच्ची थी, उसके साथ रेप हुआ और उसे मार दिया गया। पॉक्सो एक्ट भी लगा है, लेकिन पुलिस प्रशासन ने अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई। सबसे बड़ी विडंबना अपने ये है कि कानून ऐसा है कि कानून बनते रहते हैं और कानून टूटते रहते हैं। उन कानून का कोई फायदा नहीं है। रेप हमेशा होते रहते हैं। हमारे देश का भविष्य ऐसे ही दांव पे लगा हुआ है। हमारे पास ऐसा कोई कानून नहीं है जिसकी वजह से, जिसके करके कम से कम ये रेप ना हो, ये रुक जाए। मुझे बस यही कहना है। आपने मुझे बहुत प्यार दिया आप सब लोगों ने, लेकिन प्लीज आप मेरी आवाज को इतनी बुलंद कर दो, वहां तक पहुंचा दो कि ऐसे बच्चों के साथ रेप रुक जाए। बहुत बहुत थैंक यू। आप सबको नमस्ते, मैं नेहा हूँ जलंधर से। आज हमने यहाँ धरना लगाया था लुधियाना में। ये भाई साहब हैं, इनकी बेटी है थी 4 साल की बच्ची थी, उसके साथ रेप हुआ और उसे मार दिया गया। पॉक्सो एक्ट भी लगा है, लेकिन पुलिस प्रशासन ने अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई। सबसे बड़ी विडंबना अपने ये है कि कानून ऐसा है कि कानून बनते रहते हैं और कानून टूटते रहते हैं। उन कानून का कोई फायदा नहीं है। रेप हमेशा होते रहते हैं। हमारे देश का भविष्य ऐसे ही दांव पे लगा हुआ है। हमारे पास ऐसा कोई कानून नहीं है जिसकी वजह से, जिसके करके कम से कम ये रेप ना हो, ये रुक जाए। मुझे बस यही कहना है। आपने मुझे बहुत प्यार दिया आप सब लोगों ने, लेकिन प्लीज आप मेरी आवाज को इतनी बुलंद कर दो, वहां तक पहुंचा दो कि ऐसे बच्चों के साथ रेप रुक जाए। बहुत बहुत थैंक यू। ਉਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਜੀ ਜੋ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਚੁਅਲ ਜੋ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਜੋ ਸਟੋਰੀ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹਣਾ। ਉਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਉਹ ਲੇਡੀਜ਼ ਜੋ ਨੇਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਆਈ ਥਿੰਕ ਉਹ ਆਏ ਨੇ ਐਂਡ ਕਿਸੇ NGO ਤੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 6-7 ਵਾਰ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਐਂਡ ਜੋ ਲੈਂਗੁਏਜ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤ ਰਹੇ ਨੇ
ਇਹਦਾ ਪ੍ਰੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮੋਟਿਵ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੇ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਕੇ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਜੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੂੰ ਤੜਕ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਦੇਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਕੇ ਦੇਗਾ। ਐਂਡ ਅਕਸਰ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਧਮਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਥਾਣੇ ਦਾ ਘਰਾਵ ਕਰਾਂਗੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਾ ਫੜਿਆ ਜਾਂ ਐਵੇਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਦੇ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਵਾਇਆ। ਐਵੇਂ ਦੇ ਧਮਕੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਥਾਣੇ ਦਾ ਘਰਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਐਂਡ ਜੋ ਕੱਲ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਐਂਡ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਲੇਡੀ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ। ਲੇਡੀ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਉਦੋਂ ਵੀ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਐਂਡ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੇਡੀ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਦੀ ਮਦਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਥਾਣੇ ਤੋਂ ਜਾਓ। ਸਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਗ੍ਰਿਫਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਇਹ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਟਲੀ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੀਮਸ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੀਮਸ ਆਊਟ ਆਫ ਸਟੇਟ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਰੇਡਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਪੁਲਿਸ ਆਪਣਾ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਸੰਗੀਨ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਦੇ ਮਸਲੇ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਬੰਦਾ ਅਰੈਸਟ ਹੋਵੇ। ਸਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਧਰਨਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਥਾਣੇ ਦੇ ਬਾਹਰ, ਮੈਂ ਉਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਜੋ ਲੜਕੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਥਾਣੇ ਦਾ ਘਰਾਵ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਉਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੂਰੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਲੇਡੀਜ਼ ਕਹਿ ਵੀ ਰਹੀ ਬੰਦੇ ਮੈਂ ਕੱਢਣ ਨੂੰ ਮਿੰਟ ਲਾਵਾਂਗੇ ਮੇਰੇ ਬੰਦੇ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੰਦੇ ਮੈਂ ਕਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਵਾਂਗੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੋ ਮੈਂ ਲੇਡੀ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਥਾਣੇ ਤੋਂ ਜਾਓ ਜੀ। ਗੱਲ ਕਰੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ सर मेरी गल सुनो। ਉਹ ਲੇਡੀ ਕੋਲ ਬੁਲਾ ਲੈਣਾ ਮੇਰਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ नहीं सर ਤੁਸੀਂ 10 ਦਿਨ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ 10 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨਾ। सर मैडम ਤੁਸੀਂ ਕੁੱਟ ਲਓ, ਸਰ ਕੁੱਟ ਲਓ, ਸਰ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਓ, ਕੁੱਟ ਲਓ। मैडम कुछ नहीं ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਗੱਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੂੰ? सर कितना करा दसो चला गल कर। ठीक है। देखो इस ਓਏ ਤੂੰ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦੀ ਇਹ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਕਾਕਾ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦੀ। ਓਏ ਤੇਰੀ ਹਰਕਤ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਦੱਸ ਤੂੰ ਆਈ ਕਿੱਥੋਂ? मैं जलंधरों आई ना बोल तेरी ऑर्गेनाइजेशन मेरा का। नाम नेहा है। ऑर्गेनाइजेशन नाम बोल तेरा। चाइल्ड एड वेलफेयर सोसाइटी तेरी गल जलंधर। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਤੇਰਾ। सर मैं ही हां, सर मैं ही ਮੈਂ हां, ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। सर मैं ही हां। सर तानू देना पैना है जवाब। ਇਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ ਜੀ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ। सर तानू जवाब देना पैना है। कटो। मैडम मेरी गल सुनो, सर मेरी गल सुनो। आराम नाल ही चल बाहर। चल बाहर करती भैया बिल्कुल बदतमीज हो आप सब लोग, बकवास में। आप सबको नमस्ते, मैं नेहा हूँ जलंधर से। आज हमने यहाँ धरना लगाया था लुधियाना में। ये भाई साहब है, इनकी बेटी है थी 4 साल की बच्ची थी, उसके साथ रेप हुआ और उसे मार दिया गया। पॉक्सो एक्ट भी लगा है लेकिन पुलिस प्रशासन ने अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई। सबसे बड़ी विडंबना अपने ये है कि कानून ऐसा है कि कानून बनते रहते हैं और कानून टूटते रहते हैं। उन कानून का कोई फायदा नहीं है। रेप हमेशा होते रहते हैं। हमारे देश का भविष्य ऐसे ही दांव पे लगा हुआ है। हमारे पास ऐसा कोई कानून नहीं है जिसकी वजह से, जिसके करके कम से कम ये रेप ना हो, ये रुक जाए। मुझे बस यही कहना है। आपने मुझे बहुत प्यार दिया आप सब लोगों ने, लेकिन प्लीज आप मेरी आवाज को इतनी बुलंद कर दो, वहां तक पहुंचा दो कि ऐसे बच्चों के साथ रेप रुक जाए। बहुत बहुत थैंक यू। आप सबको नमस्ते, मैं नेहा हूँ जलंधर से। आज हमने यहाँ धरना लगाया था लुधियाना में। ये भाई साहब है, इनकी बेटी है थी 4 साल की बच्ची थी, उसके साथ रेप हुआ और उसे मार दिया गया। पॉक्सो एक्ट भी लगा है लेकिन पुलिस प्रशासन ने अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई। सबसे बड़ी विडंबना अपने ये है कि कानून ऐसा है कि कानून बनते रहते हैं और कानून टूटते रहते हैं। उन कानून का कोई फायदा नहीं है। रेप हमेशा होते रहते हैं। हमारे देश का भविष्य ऐसे ही दांव पे लगा हुआ है। हमारे पास ऐसा कोई कानून नहीं है जिसकी वजह से, जिसके करके कम से कम ये रेप ना हो, ये रुक जाए। मुझे बस यही कहना है।
आपने मुझे बहुत प्यार दिया आप सब लोगों ने, लेकिन प्लीज आप मेरी आवाज को इतनी बुलंद कर दो, वहां तक पहुंचा दो कि ऐसे बच्चों के साथ रेप रुक जाए। बहुत बहुत थैंक यू। ਉਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਜੀ ਜੋ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਚੁਅਲ ਜੋ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਜੋ ਸਟੋਰੀ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹਣਾ। ਉਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਉਹ ਲੇਡੀਜ਼ ਜੋ ਨੇਹਾ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਆਈ ਥਿੰਕ ਉਹ ਆਏ ਨੇ ਐਂਡ ਕਿਸੇ ਐਨਜੀਓ ਤੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 6-7 ਵਾਰ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਐਂਡ ਜੋ ਲੈਂਗੁਏਜ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮੋਟਿਵ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੇ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਕੇ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਜੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੂੰ ਤੜਕ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਦੇਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਕੇ ਦੇਗਾ। ਐਂਡ ਅਕਸਰ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਧਮਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਥਾਣੇ ਦਾ ਘਰਾਵ ਕਰਾਂਗੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਾ ਫੜਿਆ ਜਾਂ ਐਵੇਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਦੇ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਵਾਇਆ। ਐਵੇਂ ਦੇ ਧਮਕੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਥਾਣੇ ਦਾ ਘਰਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਐਂਡ ਜੋ ਕੱਲ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਐਂਡ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਮੈਂ ਲੇਡੀ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ। ਲੇਡੀ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਉਦੋਂ ਵੀ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਐਂਡ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੇਡੀ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਦੀ ਮਦਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਥਾਣੇ ਤੋਂ ਜਾਓ। ਸਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਗ੍ਰਿਫਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਹਜੇ ਵੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਇਹ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਟਲੀ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੀਮਸ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੀਮਸ ਆਊਟ ਆਫ ਸਟੇਟ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਰੇਡਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਪੁਲਿਸ ਆਪਣਾ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਸੰਗੀਨ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਦੇ ਮਸਲੇ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਬੰਦਾ ਅਰੈਸਟ ਹੋਵੇ। ਸਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਧਰਨਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਥਾਣੇ ਦੇ ਬਾਹਰ, ਮੈਂ ਉਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਜੀ ਜੋ ਲੜਕੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਥਾਣੇ ਦਾ ਘਰਾਵ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਉਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੂਰੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਲੇਡੀਜ਼ ਕਹਿ ਵੀ ਰਹੀ ਬੰਦੇ ਮੈਂ ਕੱਢਣ ਨੂੰ ਮਿੰਟ ਲਾਵਾਂਗੀ ਮੇਰੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ। ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੰਦੇ ਮੈਂ ਕਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਵਾਂਗੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੋ ਮੈਂ ਲੇਡੀ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਥਾਣੇ ਤੋਂ ਜਾਓ ਜੀ। ਸਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਉਹ ਲੇਡੀ ਕੋਲ ਬੁਲਾਇਆ ਨਾ ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਨਹੀਂ ਸਰ ਤੁਸੀਂ 10 ਦਿਨ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ 10 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨਾ। ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੁੱਟ ਲਓ, ਸਰ ਕੁੱਟ ਲਓ, ਸਰ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਓ ਕੁੱਟ ਲਓ। ਮੈਡਮ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਗੱਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੂੰ? ਸਰ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਾਂ ਦੱਸੋ। ਚਲੋ ਗੱਲ ਕਰੋ ਠੀਕ ਹੈ। ਓਏ ਤੂੰ ਗੱਲ ਸੁਣ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਸਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦੀ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾ। ਤੂੰ ਦੱਸ ਤੂੰ ਆਈ ਕਿੱਥੋਂ? ਮੈਂ ਜਲੰਧਰੋਂ ਆਈ ਨਾ ਬੋਲ ਤੇਰੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ। ਨੇਹਾ ਹੈ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨਾ ਬੋਲ ਤੇਰਾ। ਚਾਈਲਡ ਏਡ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਜਲੰਧਰ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਤੇਰਾ ਸਰ ਮੈਂ ਹੀ ਆ। ਸਰ ਮੈਂ ਹੀ ਆ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਦੇਣੀ ਹੈਗਾ। ਸਰ ਮੈਂ ਹੀ ਆ। ਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਜਵਾਬ। ਇਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ ਜੀ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ। ਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਕੱਢੋ। ਮੈਡਮ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਸਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਹੀ करती भैया बदतमीज हो सब लोग। बकवास में आप सबको नमस्ते। मैं नेहा हूँ जलंधर से। आज हमने यहाँ धरना लगाया था लुधियाना में। ये भाई साहब है, इनकी बेटी है कि 4 साल की बच्ची थी, उसके साथ रेप हुआ और उसे मार दिया गया। पॉक्सो एक्ट भी लगाया है लेकिन पुलिस प्रशासन ने अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई। सबसे बड़ी विडंबना अपने ये है कि कानून ऐसा है कि कानून बनते रहते हैं और कानून टूटते रहते हैं। उन कानून का कोई फायदा नहीं है। रेप हमेशा होते रहते हैं। हमारे देश का भविष्य ऐसे ही दांव पे लगा हुआ है। हमारे पास ऐसा कोई कानून नहीं है जिसकी वजह से जिसके करके कम से कम ये रेप ना हो, ये रुक जाए। मुझे बस यही कहना है। आपने मुझे बहुत प्यार दिया आप सब लोगों ने, लेकिन प्लीज आप मेरी आवाज को इतनी बुलंद कर दो, वहां तक पहुंचा दो कि ऐसे बच्चों के साथ रेप रुक जाए। बहुत बहुत थैंक यू। आप सबको नमस्ते। मैं नेहा हूँ जलंधर से। आज हमने यहाँ धरना लगाया था लुधियाना में। ये भाई साहब है, इनकी बेटी है कि 4 साल की बच्ची थी, उसके साथ रेप हुआ
और उसे मार दिया गया। पॉक्सो एक्ट भी लगा है, लेकिन पुलिस प्रशासन ने अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई। सबसे बड़ी विडंबना अपने ये है कि कानून ऐसा है कि कानून बनते रहते हैं और कानून टूटते रहते हैं, उन कानून का कोई फायदा नहीं है। रेप हमेशा होते रहते हैं। हमारे देश का भविष्य ऐसे ही दांव पे लगा हुआ है। हमारे पास ऐसा कोई कानून नहीं है जिसकी वजह से, जिसके करके कम से कम ये रेप ना हो, ये रुक जाए। मुझे बस यही कहना है। आपने मुझे बहुत प्यार दिया, आप सब लोगों ने, लेकिन प्लीज आप मेरी आवाज को इतनी बुलंद कर दो, वहां तक पहुंचा दो कि ऐसे बच्चों के साथ रेप रुक जाए। बहुत बहुत थैंक यू। ਉਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਜੀ ਜੋ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਚੁਅਲ ਜੋ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਜੋ ਸਟੋਰੀ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹਣਾ। ਉਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਉਹ ਲੇਡੀਜ਼ ਜੋ ਨੇਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਆਈ ਥਿੰਕ ਉਹ ਆਏ ਨੇ ਐਂਡ ਕਿਸੇ NGO ਤੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 6-7 ਵਾਰ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਐਂਡ ਜੋ ਲੈਂਗੁਏਜ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਪ੍ਰੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮੋਟਿਵ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੇ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਕੇ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਜੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੂੰ ਤੜਕ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਦੇਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਕੇ ਦੇਗਾ। ਐਂਡ ਅਕਸਰ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਧਮਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਥਾਣੇ ਦਾ ਘਰਾਵ ਕਰਾਂਗੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਾ ਫੜਿਆ ਜਾਂ ਐਵੇਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਦੇ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਵਾਇਆ। ਐਵੇਂ ਦੇ ਧਮਕੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਥਾਣੇ ਦਾ ਘਰਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਐਂਡ ਜੋ ਕੱਲ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀਡੀਓ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਐਂਡ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਲੇਡੀ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ। ਲੇਡੀ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਉਦੋਂ ਵੀ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਐਂਡ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੇਡੀ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਥਾਣੇ ਤੋਂ ਜਾਓ। ਸਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਗ੍ਰਿਫਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਹਜੇ ਵੀ? ਐਕਚੁਅਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਇਹ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਟ੍ਰਾਂਸਪੇਰੈਂਟਲੀ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੀਮਸ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੀਮਸ ਆਊਟ ਆਫ ਸਟੇਟ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਰੇਡਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਪੁਲਿਸ ਆਪਣਾ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਸੰਗੀਨ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਦੇ ਮਸਲੇ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਬੰਦਾ ਅਰੈਸਟ ਹੋਵੇ। ਸਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਧਰਨਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਥਾਣੇ ਦੇ ਬਾਹਰ, ਮੈਂ ਉਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਜੋ ਲੜਕੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਥਾਣੇ ਦਾ ਘਰਾਵ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੂਰੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਲੇਡੀਜ਼ ਕਹਿ ਵੀ ਰਹੀ ਬੰਦੇ ਮੈਂ ਕੱਢਣ ਨੂੰ ਮਿੰਟ ਲਾਵਾਂਗੀ, ਮੇਰੇ ਬੰਦੇ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੰਦੇ ਮੈਂ ਕਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਵਾਂਗੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਸੋ ਮੈਂ ਲੇਡੀ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਥਾਣੇ ਤੋਂ ਜਾਓ ਜੀ। ਸਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਉਹ ਲੇਡੀ ਕੋਲ ਬੁਲਾਇਆ ਨਾ ਮੇਰਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ 10 ਦਿਨ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ 10 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨਾ। ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੁੱਟ ਲਓ, ਸਰ ਕੁੱਟ ਲਓ, ਸਰ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਓ, ਕੁੱਟ ਲਓ। ਮੈਡਮ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਗੱਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੂੰ? ਸਰ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਾਂ ਦੱਸੋ? ਚਲਾ ਗੱਲ ਕਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਇਸ ਓਏ ਤੂੰ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦੀ, ਇਹ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਬੰਦਾ ਕਾਕਾ ਗੱਲ ਸਰ ਸੁਣ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦੀ। ਚੁੱਪ ਓਏ ਕਰ ਜਾ, ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਪਕੜੀ, ਗੱਲ ਕਰ ਜਾ। ਤੂੰ ਦੱਸ ਤੂੰ ਆਈ ਕਿੱਥੋਂ? ਮੈਂ ਜਲੰਧਰੋਂ ਆਈ ਨਾ ਬੋਲ ਤੇਰੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਨੇਹਾ ਹੈ। ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨਾਮ ਬੋਲ ਤੇਰਾ। ਚਾਈਲਡ ਏਡ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਕਰ, ਜਲੰਧਰ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਤੇਰਾ। ਸਰ ਮੈਂ ਹੀ ਆ, ਸਰ ਮੈਂ ਹੀ ਮੈਂ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਰ ਮੈਂ ਹੀ ਆ। ਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਜਵਾਬ। ਇਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ ਜੀ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ। ਸਰ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਕੱਢੋ। ਮੈਡਮ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਚੱਲ ਬਾਹਰ। ਸਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਚੱਲ ਬਾਹਰ। ਚੱਲ ਬਾਹਰ। ਕਰਦੀ ਪਈਆਂ ਬਿਲਕੁਲ। बदतमीज हो आप सब लोग, बकवास में। आप सबको नमस्ते, मैं नेहा हूँ जलंधर से। आज हमने यहाँ धरना लगाया था लुधियाना में। ये भाई साहब है, इनकी बेटी है थी 4 साल की बच्ची थी, उसके साथ रेप हुआ और उसे मार दिया गया। पॉक्सो एक्ट भी लगा है, लेकिन पुलिस प्रशासन ने अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई। सबसे बड़ी विडंबना अपने ये है कि कानून ऐसा है कि कानून बनते रहते हैं और कानून टूटते रहते हैं, उन कानून का कोई फायदा नहीं है। रेप हमेशा होते रहते हैं। हमारे देश का भविष्य ऐसे ही दांव पे लगा हुआ है। हमारे पास ऐसा कोई कानून नहीं है
जिसकी वजह से, जिसके करके कम से कम ये रेप ना हो, ये रुक जाए। मुझे बस यही कहना है। आपने मुझे बहुत प्यार दिया आप सब लोगों ने, लेकिन प्लीज आप मेरी आवाज को इतनी बुलंद कर दो, वहां तक पहुंचा दो कि ऐसे बच्चों के साथ रेप रुक जाए। बहुत बहुत थैंक यू। आप सबको नमस्ते, मैं नेहा हूँ जलंधर से। आज हमने यहाँ धरना लगाया था लुधियाना में। ये भाई साहब है, इनकी बेटी है थी 4 साल की बच्ची थी, उसके साथ रेप हुआ और उसे मार दिया गया। पॉक्सो एक्ट भी लगा है, लेकिन पुलिस प्रशासन ने अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई। सबसे बड़ी विडंबना अपने ये है कि कानून ऐसा है कि कानून बनते रहते हैं और कानून टूटते रहते हैं। उन कानून का कोई फायदा नहीं है। रेप हमेशा होते रहते हैं। हमारे देश का भविष्य ऐसे ही दांव पे लगा हुआ है। हमारे पास ऐसा कोई कानून नहीं है जिसकी वजह से, जिसके करके कम से कम ये रेप ना हो, ये रुक जाए। मुझे बस यही कहना है। आपने मुझे बहुत प्यार दिया आप सब लोगों ने, लेकिन प्लीज आप मेरी आवाज को इतनी बुलंद कर दो, वहां तक पहुंचा दो कि ऐसे बच्चों के साथ रेप रुक जाए। बहुत बहुत थैंक यू। ਉਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਜੀ ਜੋ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਚੁਅਲ ਜੋ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਜੋ ਸਟੋਰੀ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹਣਾ। ਉਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਉਹ ਲੇਡੀਜ਼ ਜੋ ਨੇਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਆਈ ਥਿੰਕ ਉਹ ਆਏ ਨੇ ਐਂਡ ਕਿਸੇ NGO ਤੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 6-7 ਵਾਰ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਐਂਡ ਜੋ ਲੈਂਗੁਏਜ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਪ੍ਰੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮੋਟਿਵ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਕੇ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਜੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੂੰ ਤੜਕ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਦੇਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਕੇ ਦੇਗਾ। ਐਂਡ ਅਕਸਰ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਧਮਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਥਾਣੇ ਦਾ ਘਰਾਵ ਕਰਾਂਗੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਾ ਫੜਿਆ ਜਾਂ ਐਵੇਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਦੇ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਵਾਇਆ। ਐਵੇਂ ਦੇ ਧਮਕੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਥਾਣੇ ਦਾ ਘਰਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਐਂਡ ਜੋ ਕੱਲ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਐਂਡ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਲੇਡੀ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ। ਲੇਡੀ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਉਦੋਂ ਵੀ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਐਂਡ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੇਡੀ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਦੀ ਮਦਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਥਾਣੇ ਤੋਂ ਜਾਓ। ਸਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਗ੍ਰਿਫਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਈ ਹਜੇ ਵੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਇਹ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਟ੍ਰਾਂਸਪੇਰੈਂਟਲੀ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੀਮਸ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੀਮਸ ਆਊਟ ਆਫ ਸਟੇਟ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਰੇਡਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਪੁਲਿਸ ਆਪਣਾ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਸੰਗੀਨ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਦੇ ਮਸਲੇ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਬੰਦਾ ਅਰੈਸਟ ਹੋਵੇ। ਸਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਧਰਨਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਥਾਣੇ ਦੇ ਬਾਹਰ, ਮੈਂ ਉਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਜੋ ਲੜਕੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਥਾਣੇ ਦਾ ਘਰਾਵ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਉਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੂਰੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਲੇਡੀਜ਼ ਕਹਿ ਵੀ ਰਹੀ ਬੰਦੇ ਮੈਂ ਕੱਢਣ ਨੂੰ ਮਿੰਟ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਮੇਰੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੰਦੇ ਮੈਂ ਕਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਵਾਂਗੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਸੋ ਮੈਂ ਲੇਡੀ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਥਾਣੇ ਤੋਂ ਜਾਓ ਜੀ। सर मेरी गल सुनो। ਉਹ ਲੇਡੀ ਕੋਲ ਬੁਲਾਇਆ ਨਾ ਮੇਰਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂਗੀ ਬੁਲਾਇਆ नहीं सर, तुसी 10 दिन किया सी ना, तुसी 10 दिन हो गए ना। सर मैडम तुसी कुट लो, सर कुट लो, सर बाहर आ जाओ, कुट लो। मैडम कुछ नहीं मेरे गल किवें करदी है तू? सर कितना करे दसो। चलो गल कर। ठीक है, देखो इस ओए तू गल सुन, एक मिनट दी, ये एक मिनट बंदा काका गल सर सुन, मेरी गल एक मिनट दी। चुप ओए कर जा, तेरी हम पता नहीं गल कर ले, चुप कर जा। तू दस तू आई किथों? मैं जलंधरों आई ना हूं। बोल तेरी ऑर्गेनाइजेशन मेरा का नाम नेहा है। ऑर्गेनाइजेशन नाम बोल तेरा। चाइल्ड एड वेलफेयर सोसाइटी तेरी गल कर, जलंधर। जेड़ा भी हैगा तेरा। सर मैं ही हां, सर मैं ही मैं हां, तेनू कोई जवाब देनी हैगा। सर मैं ही हां। सर तानू देना पैना है जवाब। ਇਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ ਜੀ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ। सर तानू जवाब देना पैना है। कटो। मैडम मेरी गल सुनो। चल बाहर। सर मेरी गल सुनो। आराम नाल ही चल बाहर। चल बाहर। करती भैया मेरे बदतमीज हो आप सब लोग, बकवास में। आप सबको नमस्ते, मैं नेहा हूँ जलंधर से। आज हमने यहाँ धरना लगाया था लुधियाना में। ये
भाई साहब है, इनकी बेटी है, थी 4 साल की बच्ची थी, उसके साथ रेप हुआ और उसे मार दिया गया। पॉक्सो एक्ट भी लगा है, लेकिन पुलिस प्रशासन ने अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई। सबसे बड़ी विडंबना अपने ये है कि कानून ऐसा है कि कानून बनते रहते हैं और कानून टूटते रहते हैं, उन कानून का कोई फायदा नहीं है। रेप हमेशा होते रहते हैं, हमारे देश का भविष्य ऐसे ही दांव पे लगा हुआ है। हमारे पास ऐसा कोई कानून नहीं है जिसकी वजह से, जिसके करके कम से कम ये रेप ना हो, ये रुक जाए। मुझे बस यही कहना है, आपने मुझे बहुत प्यार दिया आप सब लोगों ने, लेकिन प्लीज आप मेरी आवाज को इतनी बुलंद कर दो, वहां तक पहुंचा दो कि ऐसे बच्चों के साथ रेप रुक जाए। बहुत बहुत थैंक यू। आप सबको नमस्ते, मैं नेहा हूँ लंदन से। आज हमने यहाँ धरना लगाया था लुधियाना में। ये भाई साहब है, इनकी बेटी है, थी 4 साल की बच्ची थी, उसके साथ रेप हुआ और उसे मार दिया गया। पॉक्सो एक्ट भी लगा है, लेकिन पुलिस प्रशासन ने अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई। सबसे बड़ी विडंबना अपने ये है कि कानून ऐसा है कि कानून बनते रहते हैं और कानून टूटते रहते हैं, उन कानून का कोई फायदा नहीं है। रेप हमेशा होते रहते हैं, हमारे देश का भविष्य ऐसे ही दांव पे लगा हुआ है। हमारे पास ऐसा कोई कानून नहीं है जिसकी वजह से, जिसके करके कम से कम ये रेप ना हो, ये रुक जाए। मुझे बस यही कहना है, आपने मुझे बहुत प्यार दिया आप सब लोगों ने, लेकिन प्लीज आप मेरी आवाज को इतनी बुलंद कर दो, वहां तक पहुंचा दो कि ऐसे बच्चों के साथ रेप रुक जाए। बहुत बहुत थैंक यू। ਉਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਜੀ ਜੋ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਚੁਅਲ ਜੋ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਜੋ ਸਟੋਰੀ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹਣਾ। ਉਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਉਹ ਲੇਡੀਜ਼ ਜੋ ਨੇਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਆਈ ਥਿੰਕ ਉਹ ਆਏ ਨੇ ਐਂਡ ਕਿਸੇ NGO ਤੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 6-7 ਵਾਰ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਐਂਡ ਜੋ ਲੈਂਗੁਏਜ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਪ੍ਰੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮੋਟਿਵ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੇ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਕੇ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਜੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੂੰ ਤੜਕ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਦੇਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਕੇ ਦੇਗਾ। ਐਂਡ ਅਕਸਰ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਧਮਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਥਾਣੇ ਦਾ ਘਰਾਵ ਕਰਾਂਗੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਾ ਫੜਿਆ ਜਾਂ ਐਵੇਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਦੇ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਵਾਇਆ। ਐਵੇਂ ਦੇ ਧਮਕੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਥਾਣੇ ਦਾ ਘਰਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਐਂਡ ਜੋ ਕੱਲ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀਡੀਓ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਐਂਡ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਲੇਡੀ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ। ਲੇਡੀ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਉਦੋਂ ਵੀ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਐਂਡ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੇਡੀ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਥਾਣੇ ਤੋਂ ਜਾਓ। ਸਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਗ੍ਰਿਫਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਹਜੇ ਵੀ? ਐਕਚੁਅਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਇਹ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਟ੍ਰਾਂਸਪੇਰੈਂਟਲੀ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੀਮਸ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੀਮਸ ਆਊਟ ਆਫ ਸਟੇਟ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਰੇਡਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਪੁਲਿਸ ਆਪਣਾ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਸੰਗੀਨ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਦੇ ਮਸਲੇ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਬੰਦਾ ਅਰੈਸਟ ਹੋਵੇ। ਸਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਧਰਨਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਥਾਣੇ ਦੇ ਬਾਹਰ, ਮੈਂ ਉਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਜੋ ਲੜਕੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਥਾਣੇ ਦਾ ਘਰਾਵ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਉਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੂਰੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਲੇਡੀਜ਼ ਕਹਿ ਵੀ ਰਹੀ ਬੰਦੇ ਮੈਂ ਕੱਢਣ ਨੂੰ ਮਿੰਟ ਲਾਵਾਂਗੀ, ਮੇਰੇ ਬੰਦੇ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੰਦੇ ਮੈਂ ਕਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਵਾਂਗੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਸੋ ਮੈਂ ਲੇਡੀ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਥਾਣੇ ਤੋਂ ਜਾਓ ਜੀ। ਗੱਲ ਕਰੋ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਾਰੀ ਸਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਉਹ ਲੇਡੀ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਆਇਆ ਨਾ ਮੇਰਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ 10 ਦਿਨ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ 10 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨਾ। ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੁੱਟ ਲਓ, ਸਰ ਕੁੱਟ ਲਓ, ਸਰ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਓ, ਕੁੱਟ ਲਓ। ਮੈਡਮ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਗੱਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੂੰ? ਸਰ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਾਂ ਦੱਸੋ? ਚਲਾ ਗੱਲ ਕਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਇਸ ਓਏ ਤੂੰ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦੀ, ਇਹ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਗੱਲ ਸਰ ਸੁਣ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦੀ। ਚੁੱਪ ਓਏ ਕਰ ਜਾ, ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਪਕੜੀ, ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾ। ਤੂੰ ਦੱਸ ਤੂੰ ਆਈ ਕਿੱਥੋਂ? ਮੈਂ ਜਲੰਧਰੋਂ ਆਈ ਹਾਂ। ਨਾ ਬੋਲ ਤੇਰੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ। ਨੇਹਾ ਹੈ। ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨਾਮ ਬੋਲ ਤੇਰਾ। ਚਾਈਲਡ ਏਡ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਜਲੰਧਰ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਤੇਰਾ। ਸਰ ਮੈਂ ਹੀ ਹਾਂ
सर मैं ही मैं तेन कोई जवाब दे नहीं हैगा सर मैं ही हाँ सर तानू देना पैना है जवाब ਇਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ ਜੀ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ सर तानू जवाब देना पैना है कटो। मैडम मेरी गल सुनो चल बाहर। सर मेरी गल सुनो आराम नाल ही बदतमीज हो आप सब लोग बकवास में आप सबको नमस्ते मैं नेहा हूँ जलंधर से आज हमने यहाँ धरना लगाया था लुधियाना में ये भाई साहब हैं इनकी बेटी है थी 4 साल की बच्ची थी उसके साथ रेप हुआ और उसे मार दिया गया पॉक्सो एक्ट भी लगा है लेकिन पुलिस प्रशासन ने अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई सबसे बड़ी विडंबना अपने ये है कि कानून ऐसा है कि कानून बनते रहते हैं और कानून टूटते रहते हैं उन कानून का कोई फायदा नहीं है रेप हमेशा होते रहते हैं हमारे देश का भविष्य ऐसे ही दांव पे लगा हुआ है हमारे पास ऐसा कोई कानून नहीं है जिसकी वजह से जिसके करके कम से कम ये रेप ना हो ये रुक जाए मुझे बस यही कहना है आपने मुझे बहुत प्यार दिया आप सब लोगों ने लेकिन प्लीज आप मेरी आवाज को इतनी बुलंद कर दो वहां तक पहुंचा दो कि ऐसे बच्चों के साथ रेप रुक जाए बहुत बहुत थैंक यू आप सबको नमस्ते मैं नेहा हूँ जलंधर से आज हमने यहाँ धरना लगाया था लुधियाना में ये भाई साहब हैं इनकी बेटी है थी 4 साल की बच्ची थी उसके साथ रेप हुआ और उसे मार दिया गया पॉक्सो एक्ट भी लगा है लेकिन पुलिस प्रशासन ने अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई सबसे बड़ी विडंबना अपने ये है कि कानून ऐसा है कि कानून बनते रहते हैं और कानून टूटते रहते हैं उन कानून का कोई फायदा नहीं है रेप हमेशा होते रहते हैं हमारे देश का भविष्य ऐसे ही दांव पे लगा हुआ है हमारे पास ऐसा कोई कानून नहीं है जिसकी वजह से जिसके करके कम से कम ये रेप ना हो ये रुक जाए मुझे बस यही कहना है आपने मुझे बहुत प्यार दिया आप सब लोगों ने लेकिन प्लीज आप मेरी आवाज को इतनी बुलंद कर दो वहां तक पहुंचा दो कि ऐसे बच्चों के साथ रेप रुक जाए बहुत बहुत थैंक यू ਉਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਜੀ ਜੋ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਚੁਅਲ ਜੋ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਜੋ ਸਟੋਰੀ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹਣਾ ਉਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਉਹ ਲੇਡੀਜ਼ ਜੋ ਨੇਹਾ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਆਈ ਥਿੰਕ ਉਹ ਆਏ ਨੇ ਐਂਡ ਕਿਸੇ ਐਨਜੀਓ ਤੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 6-7 ਵਾਰ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਐਂਡ ਜੋ ਲੈਂਗੁਏਜ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮੋਟਿਵ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੇ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਕੇ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਜੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੂੰ ਤੜਕ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਦੇਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਕੇ ਦੇਗਾ ਐਂਡ ਅਕਸਰ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਧਮਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਥਾਣੇ ਦਾ ਘਰਾਵ ਕਰਾਂਗੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਾ ਫੜਿਆ ਜਾਂ ਐਵੇਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਦੇ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਵਾਇਆ ਐਵੇਂ ਦੇ ਧਮਕੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਥਾਣੇ ਦਾ ਘਰਾ ਕਰਾਂਗੇ ਐਂਡ ਜੋ ਕੱਲ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀਡੀਓ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਐਂਡ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਮੈਂ ਲੇਡੀ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਲੇਡੀ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਉਦੋਂ ਵੀ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਐਂਡ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੇਡੀ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਥਾਣੇ ਤੋਂ ਜਾਓ ਸਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਗ੍ਰਿਫਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਇਹ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪੂਰੀ ਟ੍ਰਾਂਸਪੇਰੈਂਟਲੀ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੀਮਸ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੀਮਸ ਆਊਟ ਆਫ ਸਟੇਟ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਰੇਡਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਮਤਲਬ ਪੁਲਿਸ ਆਪਣਾ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਮਸਲਾ ਹੈ ਸੰਗੀਨ ਮਸਲਾ ਹੈ ਐਵੇਂ ਦੇ ਮਸਲੇ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਬੰਦਾ ਅਰੈਸਟ ਹੋਵੇ ਸਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਧਰਨਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਥਾਣੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਮੈਂ ਉਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਜੀ ਜੋ ਲੜਕੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਥਾਣੇ ਦਾ ਘਰਾਵ ਕਰਾਂਗੇ ਦੇਖੋ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵੀ ਹੈ ਇਹ ਪੂਰੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਲੇਡੀਜ਼ ਕਿਹਾ ਵੀ ਬੰਦੇ ਮੈਂ ਕੱਢਣ ਨੂੰ ਮਿੰਟ ਲਾਵਾਂਗੇ ਮੇਰੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੰਦੇ ਮੈਂ ਕਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਵਾਂਗੀ ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੋ ਮੈਂ ਲੇਡੀ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਥਾਣੇ ਤੋਂ ਜਾਓ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ सर मेरी गल सुनो ਉਹ ਲੇਡੀ ਕੋਲ ਬੁਲਾਇਆ ਨਾ ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਨਹੀਂ नहीं सर तुसी दस दिन
ਛੱਡ ਕੇ ਆਸੀ ਨਾ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ 10 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨਾ ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੁੱਟ ਲਓ ਸਰ ਕੁੱਟ ਲਓ ਸਰ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਓ ਕੁੱਟ ਲਓ ਮੈਡਮ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੂੰ ਸਰ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਾਂ ਦੱਸੋ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਠੀਕ ਹੈ ਦੇਖੋ ਇਸ ਓਏ ਤੂੰ ਗੱਲ ਇਹ ਸੁਣ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦੀ ਇਹ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਬੰਦਾ ਕਾਕਾ ਗੱਲ ਸਰ ਸੁਣ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦੀ ਚੁੱਪ ਓਏ ਕਰ ਜਾ ਤੇਰੀ ਹੱਥ ਤੇਰੀ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾ ਤੂੰ ਦੱਸ ਤੂੰ ਆਈ ਕਿੱਥੋਂ ਮੈਂ ਜਲੰਧਰੋਂ ਆਈ ਨਾ ਬੋਲ ਤੇਰੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਮੇਰਾ ਦਾ ਨਾਮ ਨੇਹਾ ਹੈ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨਾਮ ਬੋਲ ਤੇਰਾ ਚਾਈਲਡ ਏਡ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਕਰ, ਜਲੰਧਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਤੇਰਾ। ਸਰ ਮੈਂ ਹੀ ਆ ਸਰ ਮੈਂ ਹੀ ਮੈਂ ਆ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸਰ ਮੈਂ ਹੀ ਆ ਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਜਵਾਬ ਇਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ ਜੀ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਸਰ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਕੱਢੋ। ਮੈਡਮ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਚੱਲ ਬਾਹਰ। ਸਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲ ਬਾਹਰ। ਚੱਲ ਬਾਹਰ। ਕਰਦੀ ਪਈਆਂ ਬਿਲਕੁਲ बदतमीज हो आप सब लोग बकवास में। आप सबको नमस्ते, मैं नेहा हूँ जलंधर से। आज हमने यहाँ धरना लगाया था लुधियाना में। ये भाई साहब है, इनकी बेटी है कि 4 साल की बच्ची थी, उसके साथ रेप हुआ और उसे मार दिया गया। पॉक्सो एक्ट भी लगा है लेकिन पुलिस प्रशासन ने अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई। सबसे बड़ी विडंबना अपने ये है कि कानून ऐसा है कि कानून बनते रहते हैं और कानून टूटते रहते हैं, उन कानून का कोई फायदा नहीं है। रेप हमेशा होते रहते हैं। हमारे देश का भविष्य ऐसे ही दांव पे लगा हुआ है। हमारे पास ऐसा कोई कानून नहीं है जिसकी वजह से, जिसके करके कम से कम ये रेप ना हो, ये रुक जाए। मुझे बस यही कहना है, आपने मुझे बहुत प्यार दिया आप सब लोगों ने, लेकिन प्लीज आप मेरी आवाज को इतनी बुलंद कर दो, वहां तक पहुंचा दो कि ऐसे बच्चों के साथ रेप रुक जाए। बहुत बहुत थैंक यू। आप सबको नमस्ते, मैं नेहा हूँ जलंधर से। आज हमने यहाँ धरना लगाया था लुधियाना में। ये भाई साहब है, इनकी बेटी है कि 4 साल की बच्ची थी, उसके साथ रेप हुआ और उसे मार दिया गया। पॉक्सो एक्ट भी लगा है लेकिन पुलिस प्रशासन ने अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई। सबसे बड़ी विडंबना अपने ये है कि कानून ऐसा है कि कानून बनते रहते हैं और कानून टूटते रहते हैं, उन कानून का कोई फायदा नहीं है। रेप हमेशा होते रहते हैं। हमारे देश का भविष्य ऐसे ही दांव पे लगा हुआ है। हमारे पास ऐसा कोई कानून नहीं है जिसकी वजह से, जिसके करके कम से कम ये रेप ना हो, ये रुक जाए। मुझे बस यही कहना है, आपने मुझे बहुत प्यार दिया आप सब लोगों ने, लेकिन प्लीज आप मेरी आवाज को इतनी बुलंद कर दो, वहां तक पहुंचा दो कि ऐसे बच्चों के साथ रेप रुक जाए। बहुत बहुत थैंक यू। ਉਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਜੀ ਜੋ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਚੁਅਲ ਜੋ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਜੋ ਸਟੋਰੀ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹਣਾ। ਉਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਉਹ ਲੇਡੀਜ਼ ਜੋ ਨੇਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਆਈ ਥਿੰਕ ਆਏ ਨੇ ਐਂਡ ਕਿਸੇ ਐਨਜੀਓ ਤੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 6-7 ਵਾਰ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਐਂਡ ਜੋ ਲੈਂਗੁਏਜ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਪ੍ਰੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮੋਟਿਵ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੇ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਕੇ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਜੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੂੰ ਤੜਕ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਦੇਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਕੇ ਦੇਗਾ। ਐਂਡ ਅਕਸਰ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਧਮਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਥਾਣੇ ਦਾ ਘਰਾਵ ਕਰਾਂਗੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਾ ਫੜਿਆ ਜਾਂ ਐਵੇਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਦੇ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਵਾਇਆ। ਐਵੇਂ ਦੇ ਧਮਕੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਥਾਣੇ ਦਾ ਘਰਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਐਂਡ ਜੋ ਕੱਲ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਜੋ ਵੀਡੀਓ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਐਂਡ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਲੇਡੀ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ। ਲੇਡੀ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਉਦੋਂ ਵੀ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਐਂਡ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੇਡੀ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਥਾਣੇ ਤੋਂ ਜਾਓ। ਸਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਗ੍ਰਿਫਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਈ ਹਜੇ ਵੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਇਹ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਟਲੀ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੀਮਸ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੀਮਸ ਆਊਟ ਆਫ ਸਟੇਟ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਰੇਡਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਪੁਲਿਸ ਆਪਣਾ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਸੰਗੀਨ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਦੇ ਮਸਲੇ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਬੰਦਾ ਅਰੈਸਟ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਸਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਧਰਨਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਥਾਣੇ ਦੇ ਬਾਹਰ, ਮੈਂ ਉਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਜੋ ਲੜਕੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਥਾਣੇ ਦਾ ਘਿਰਾਵ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਉਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵੀ ਹੈ, ਇਹ ਪੂਰੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਲੇਡੀਜ਼ ਕਹਿ ਵੀ ਰਹੀ ਬੰਦੇ ਮੈਂ ਕੱਟਣ ਨੂੰ ਮਿੰਟ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਮੇਰੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੰਦੇ ਮੈਂ ਕਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਵਾਂਗੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਸੋ ਮੈਂ ਲੇਡੀ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਥਾਣੇ ਤੋਂ ਜਾਓ ਜੀ। ਗੱਲ ਕਰੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਾਰੀ सर मेरी गल सुनो ਉਹ ਲੇਡੀ ਕੋਲ ਬੁਲਾਇਆ ਨਾ ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਬੁਲਾਇਆ नहीं सर तुसी 10 दिन किया सी ना तुसी 10 दिन हो गए ना सर मैडम तुसी कुट लो सर बाहर आ जाओ कुट लो मैडम कुछ नहीं ਮੇਰਾ ਗੱਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੂੰ? सर कितना करा दसो चलो गल करो। ठीक है देखो इस ਓਏ ਤੂੰ ਗੱਲ ਇਹ ਸੁਣ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਕਾਕਾ ਗੱਲ ਸਰ ਸੁਣ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦੀ ਚੁੱਪ ਓਏ ਕਰ ਜਾ ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਤੇਰੀ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾ ਤੂੰ ਦੱਸ ਤੂੰ ਆਈ ਕਿੱਥੋਂ? मैं जलंधर आई ਨਾ ਬੋਲ ਤੇਰੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ मेरा ਦਾ नाम नेहा है ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨਾ ਬੋਲ ਤੇਰਾ चाइल्ड एड वेलफेयर सोसाइटी ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਕਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਤੇਰਾ सर मैं ही हां सर मैं ही ਮੈਂ हां ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਦੇਣੀ ਹੈਗਾ। सर मैं ही हां सर तानू देना पैना है जवाब ਇਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ ਜੀ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ। सर तानू जवाब देना पैना है कट्टो। मैडम मेरी गल सुनो चल बाहर। सर मेरी गल सुनो आराम नाल ही चल बाहर। करती भैया बदतमीज हो आप सब लोग बकवास में। आप सबको नमस्ते, मैं नेहा हूँ जलंधर से। आज हमने यहाँ धरना लगाया था लुधियाना में। ये भाई साहब है, इनकी बेटी है कि 4 साल की बच्ची थी, उसके साथ रेप हुआ और उसे मार दिया गया। पॉक्सो एक्ट भी लगा है, लेकिन पुलिस प्रशासन ने अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई। सबसे बड़ी विडंबना अपने ये है कि कानून ऐसा है कि कानून बनते रहते हैं और कानून टूटते रहते हैं, उन कानून का कोई फायदा नहीं है। रेप हमेशा होते रहते हैं। हमारे देश का भविष्य ऐसे ही दांव पे लगा हुआ है। हमारे पास ऐसा कोई कानून नहीं है जिसकी वजह से, जिसके करके कम से कम ये रेप ना हो, ये रुक जाए। मुझे बस यही कहना है। आपने मुझे बहुत प्यार दिया आप सब लोगों ने, लेकिन प्लीज आप मेरी आवाज को इतनी बुलंद कर दो, वहां तक पहुंचा दो कि ऐसे बच्चों के साथ रेप रुक जाए। बहुत बहुत थैंक यू। आप सबको नमस्ते, मैं नेहा हूँ जलंधर से। आज हमने यहाँ धरना लगाया था लुधियाना में। ये भाई साहब है, इनकी बेटी है कि 4 साल की बच्ची थी, उसके साथ रेप हुआ और उसे मार दिया गया। पॉक्सो एक्ट भी लगा है, लेकिन पुलिस प्रशासन ने अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई। सबसे बड़ी विडंबना अपने ये है कि कानून ऐसा है कि कानून बनते रहते हैं और कानून टूटते रहते हैं, उन कानून का कोई फायदा नहीं है। रेप हमेशा होते रहते हैं। हमारे देश का भविष्य ऐसे ही दांव पे लगा हुआ है। हमारे पास ऐसा कोई कानून नहीं है जिसकी वजह से, जिसके करके कम से कम ये रेप ना हो, ये रुक जाए। मुझे बस यही कहना है। आपने मुझे बहुत प्यार दिया आप सब लोगों ने, लेकिन प्लीज आप मेरी आवाज को इतनी बुलंद कर दो, वहां तक पहुंचा दो कि ऐसे बच्चों के साथ रेप रुक जाए। बहुत बहुत थैंक यू। ਉਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਜੀ ਜੋ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਚੁਅਲ ਜੋ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਜੋ ਸਟੋਰੀ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹਣਾ। ਉਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਉਹ ਲੇਡੀਜ਼ ਜੋ ਨੇਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਆਈ ਥਿੰਕ ਉਹ ਆਏ ਨੇ ਐਂਡ ਕਿਸੇ ਐਨਜੀਓ ਤੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 6-7 ਵਾਰ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਐਂਡ ਜੋ ਲੈਂਗੁਏਜ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਪ੍ਰੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮੋਟਿਵ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੇ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਕੇ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਜੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੂੰ ਤੜਕ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਦੇਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਕੇ ਦੇਗਾ। ਐਂਡ ਅਕਸਰ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਧਮਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਥਾਣੇ ਦਾ ਘਿਰਾਵ ਕਰਾਂਗੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਾ ਫੜਿਆ ਜਾਂ ਐਵੇਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਦੇ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਵਾਇਆ। ਐਵੇਂ ਦੇ ਧਮਕੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਥਾਣੇ ਦਾ ਘਿਰਾਵ ਕਰਾਂਗੇ। ਐਂਡ ਜੋ ਕੱਲ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀਡੀਓ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਐਂਡ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ
ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਲੇਡੀ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਲੇਡੀ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਉਦੋਂ ਵੀ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਐਂਡ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੇਡੀ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਦੀ ਮਦਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਥਾਣੇ ਤੋਂ ਜਾਓ। ਸਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਗ੍ਰਿਫਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਜੀ ਹਜੇ ਵੀ? ਐਕਚੁਅਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਇਹ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਟਲੀ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੀਮਸ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੀਮਸ ਆਊਟ ਆਫ ਸਟੇਟ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਰੇਡਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਪੁਲਿਸ ਆਪਣਾ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਸੰਗੀਨ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਦੇ ਮਸਲੇ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਬੰਦਾ ਅਰੈਸਟ ਹੋਵੇ। ਸਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਧਰਨਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਥਾਣੇ ਦੇ ਬਾਹਰ, ਮੈਂ ਉਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਜੋ ਲੜਕੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਥਾਣੇ ਦਾ ਘਰਾਵ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੂਰੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਲੇਡੀਜ਼ ਕਹਿ ਵੀ ਰਹੀ ਬੰਦੇ ਮੈਂ ਕੱਢਣ ਨੂੰ ਮਿੰਟ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਮੇਰੇ ਬੰਦੇ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੰਦੇ ਮੈਂ ਕਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਵਾਂਗੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਸੋ ਮੈਂ ਲੇਡੀ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਥਾਣੇ ਤੋਂ ਜਾਓ ਜੀ। ਗੱਲ ਕਰੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ सर मेरी गल सुनो। ਉਹ ਲੇਡੀ ਕੋਲ ਬੁਲਾਇਆ ਨਾ ਮੇਰਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਬੁਲਾਇਆ नहीं सर तुसी 10 दिन किया सी ना, मैं तुसी 10 दिन हो गए ना सर। मैडम तुसी कुट लो सर, कुट लो सर, बाहर आ जाओ, कुट लो। मैडम कुछ नहीं ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਗੱਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੂੰ? सर कितना करा दसो। चला गल कर। ठीक है देखो इस ਓਏ ਤੂੰ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦੀ ਇਹ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਬੰਦਾ ਕਾਕਾ ਗੱਲ ਸਰ ਸੁਣ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦੀ। ਚੁੱਪ ਓਏ ਕਰ ਜਾ, ਮੇਰੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਕਰ ਲੈ, ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾ। ਤੂੰ ਦੱਸ ਤੂੰ ਆਈ ਕਿੱਥੋਂ? मैं जलंधर आई ना हूं। वो तेरी organization मेरा का। नाम नेहा है। ऑर्गेनाइजेशन नाम बोल तेरा। चाइल्ड एड वेलफेयर सोसाइटी तेरी गल कर, जलंधर। जेड़ा भी हैगा तेरा। सर मैं ही हां, सर मैं ही ਮੈਂ हां, ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। सर मैं ही हां। सर तानू देना पैना है जवाब। ਇਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ ਜੀ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ। सर ये तानू जवाब देना पैना है। कटो। मैडम मेरी गल सुनो। चल बाहर। सर मेरी गल सुनो। आराम नाल ही चल बाहर। बदतमीज हो आप सब लोग, बकवास में। आप सबको नमस्ते, मैं नेहा हूँ जलंधर से। आज हमने यहाँ धरना लगाया था लुधियाना में। ये भाई साहब है, इनकी बेटी है थी 4 साल की बच्ची थी, उसके साथ रेप हुआ और उसे मार दिया गया। पॉक्सो एक्ट भी लगा है लेकिन पुलिस प्रशासन ने अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई। सबसे बड़ी विडंबना अपने ये है कि कानून ऐसा है कि कानून बनते रहते हैं और कानून टूटते रहते हैं। उन कानून का कोई फायदा नहीं है। रेप हमेशा होते रहते हैं। हमारे देश का भविष्य ऐसे ही दांव पे लगा हुआ है। हमारे पास ऐसा कोई कानून नहीं है जिसकी वजह से, जिसके करके कम से कम ये रेप ना हो, ये रुक जाए। मुझे बस यही कहना है। आपने मुझे बहुत प्यार दिया आप सब लोगों ने, लेकिन प्लीज आप मेरी आवाज को इतनी बुलंद कर दो, वहां तक पहुंचा दो कि ऐसे बच्चों के साथ रेप रुक जाए। बहुत बहुत थैंक यू। आप सबको नमस्ते, मैं नेहा हूँ जलंधर से। आज हमने यहाँ धरना लगाया था लुधियाना में। ये भाई साहब है, इनकी बेटी है थी 4 साल की बच्ची थी, उसके साथ रेप हुआ और उसे मार दिया गया। पॉक्सो एक्ट भी लगा है लेकिन पुलिस प्रशासन ने अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई। सबसे बड़ी विडंबना अपने ये है कि कानून ऐसा है कि कानून बनते रहते हैं और कानून टूटते रहते हैं। उन कानून का कोई फायदा नहीं है। रेप हमेशा होते रहते हैं। हमारे देश का भविष्य ऐसे ही दांव पे लगा हुआ है। हमारे पास ऐसा कोई कानून नहीं है जिसकी वजह से, जिसके करके कम से कम ये रेप ना हो, ये रुक जाए। मुझे बस यही कहना है। आपने मुझे बहुत प्यार दिया आप सब लोगों ने, लेकिन प्लीज आप मेरी आवाज को इतनी बुलंद कर दो, वहां तक पहुंचा दो कि ऐसे बच्चों के साथ रेप रुक जाए। बहुत बहुत थैंक यू। ਉਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਜੀ ਜੋ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਚੁਅਲ ਜੋ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਜੋ ਸਟੋਰੀ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹਣਾ। ਉਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਉਹ ਲੇਡੀਜ਼ ਜੋ ਨੇਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਆਈ ਥਿੰਕ ਉਹ ਆਏ ਨੇ ਐਂਡ ਕਿਸੇ NGO ਤੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 6-7 ਵਾਰ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਐਂਡ ਜੋ ਲੈਂਗੁਏਜ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤ ਰਹੇ ਨੇ
ਇਹਦਾ ਪ੍ਰੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮੋਟਿਵ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੇ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਕੇ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਜੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੂੰ ਤੜਕ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਦੇਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਕੇ ਦੇਗਾ। ਐਂਡ ਅਕਸਰ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਧਮਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਥਾਣੇ ਦਾ ਘਰਾਵ ਕਰਾਂਗੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਾ ਫੜਿਆ ਜਾਂ ਐਵੇਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਦੇ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਵਾਇਆ। ਐਵੇਂ ਦੇ ਧਮਕੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਥਾਣੇ ਦਾ ਘਰਾਵ ਕਰਾਂਗੇ। ਐਂਡ ਜੋ ਕੱਲ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਐਂਡ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਲੇਡੀ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ। ਲੇਡੀ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਉਦੋਂ ਵੀ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਐਂਡ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੇਡੀ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਦੀ ਮਦਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਥਾਣੇ ਤੋਂ ਜਾਓ। ਸਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਗ੍ਰਿਫਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਜੀ ਹਜੇ ਵੀ? ਐਕਚੁਅਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਇਹ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਟ੍ਰਾਂਸਪੇਰੈਂਟਲੀ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੀਮਸ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੀਮਸ ਆਊਟ ਆਫ ਸਟੇਟ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਰੇਡਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਪੁਲਿਸ ਆਪਣਾ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਸੰਗੀਨ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਦੇ ਮਸਲੇ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਬੰਦਾ ਅਰੈਸਟ ਹੋਵੇ। ਸਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਧਰਨਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਥਾਣੇ ਦੇ ਬਾਹਰ, ਮੈਂ ਉਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਜੋ ਲੜਕੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਥਾਣੇ ਦਾ ਘਰਾਵ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਉਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੂਰੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਲੇਡੀਜ਼ ਕਹਿ ਵੀ ਰਹੀ ਬੰਦੇ ਮੈਂ ਕੱਢਣ ਨੂੰ ਮਿੰਟ ਲਾਵਾਂਗੀ, ਮੇਰੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੰਦੇ ਮੈਂ ਕਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਵਾਂਗੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਸੋ ਮੈਂ ਲੇਡੀ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਥਾਣੇ ਤੋਂ ਜਾਓ ਜੀ। सर मेरी गल सुनो। ਉਹ ਲੇਡੀ ਕੋਲ ਬੁਲਾਇਆ ਨਾ ਮੇਰਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂਗੀ ਬੁਲਾਇਆ नहीं सर ਤੁਸੀਂ 10 दिन किया सी ना, ਤੁਸੀਂ 10 दिन हो गए ना। सर मैडम ਤੁਸੀਂ ਕੁੱਟ ਲਓ, सर कुट लो, सर बाहर आ जाओ, कुट लो। मैडम कुछ नहीं ਮੇਰਾ ਗੱਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੂੰ? सर कितना करा दसो। चलो गल करो, ठीक है। देखो इस ਓਏ ਤੂੰ ਗੱਲ ਇਹ ਸੁਣ, ਬੰਦਾ ਇੱਕ है, ਮਿੰਟ ਦੀ, ਇਹ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਬੰਦਾ ਤੱਕ ਗੱਲ ਸਰ ਸੁਣ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦੀ। ਚੁੱਪ ਓਏ ਕਰ ਜਾ, ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਤੇਰੀ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾ। ਤੂੰ ਦੱਸ ਤੂੰ ਆਈ ਕਿੱਥੋਂ? मैं जलंधरों आई ना हूं। बोल तेरी ऑर्गेनाइजेशन मेरा का। नाम नेहा है। ऑर्गेनाइजेशन ठीक है? नाम बोल तेरा। चाइल्ड एड वेलफेयर सोसाइटी तेरी गल का जलंधर। जेड़ा भी हैगा तेरा। सर मैं ही हां, सर मैं ही मैं हां, तेन कोई जवाब दे नहीं हैगा। सर मैं ही हां। सर तानू देना पैना है जवाब। ਇਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ ਜੀ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ। सर तानू जवाब देना पैना है। कटो। मैडम मेरी गल सुनो। चल बाहर। सर मेरी गल सुनो। आराम नाल ही चल बाहर। चल बाहर। बदतमीज हो आप सब लोग, बकवास में। आप सबको नमस्ते, मैं नेहा हूँ जलंधर से। आज हमने यहाँ धरना लगाया था लुधियाना में। ये भाई साहब है, इनकी बेटी है कि 4 साल की बच्ची थी, उसके साथ रेप हुआ और उसे मार दिया गया। पॉक्सो एक्ट भी लगाया है, लेकिन पुलिस प्रशासन ने अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई। सबसे बड़ी विडंबना अपने ये है कि कानून ऐसा है कि कानून बनते रहते हैं और कानून टूटते रहते हैं। उन कानून का कोई फायदा नहीं है। रेप हमेशा होते रहते हैं। हमारे देश का भविष्य ऐसे ही दांव पे लगा हुआ है। हमारे पास ऐसा कोई कानून नहीं है जिसकी वजह से, जिसके करके कम से कम ये रेप ना हो, ये रुक जाए। मुझे बस यही कहना है। आपने मुझे बहुत प्यार दिया आप सब लोगों ने, लेकिन प्लीज आप मेरी आवाज को इतनी बुलंद कर दो, वहां तक पहुंचा दो कि ऐसे बच्चों के साथ रेप रुक जाए। बहुत बहुत थैंक यू। आप सबको नमस्ते, मैं नेहा हूँ जलंधर से। आज हमने यहाँ धरना लगाया था लुधियाना में। ये भाई साहब है, इनकी बेटी है कि 4 साल की बच्ची थी, उसके साथ रेप हुआ और उसे मार दिया गया। पॉक्सो एक्ट भी लगाया है, लेकिन पुलिस प्रशासन ने अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई। सबसे बड़ी विडंबना अपने ये है कि कानून ऐसा है कि कानून बनते रहते हैं और कानून टूटते रहते हैं। उन कानून का कोई फायदा नहीं है। रेप हमेशा होते रहते हैं। हमारे देश का भविष्य ऐसे ही दांव पे लगा हुआ है। हमारे पास ऐसा कोई कानून नहीं है जिसकी वजह से, जिसके करके कम से कम ये रेप ना हो, ये रुक जाए। मुझे बस यही कहना है।
आपने मुझे बहुत प्यार दिया आप सब लोगों ने, लेकिन प्लीज आप मेरी आवाज को इतनी बुलंद कर दो, वहां तक पहुंचा दो कि ऐसे बच्चों के साथ रेप रुक जाए। बहुत बहुत थैंक यू। ਉਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਜੀ ਜੋ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਚੁਅਲ ਜੋ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਜੋ ਸਟੋਰੀ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹਣਾ। ਉਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਉਹ ਲੇਡੀਜ਼ ਜੋ ਨੇਹਾ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਆਈ ਥਿੰਕ ਉਹ ਆਏ ਨੇ ਐਂਡ ਕਿਸੇ ਐਨਜੀਓ ਤੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 6-7 ਵਾਰ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਐਂਡ ਜੋ ਲੈਂਗੁਏਜ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮੋਟਿਵ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੇ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਕੇ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਜੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੂੰ ਤੜਕ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਦੇਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਕੇ ਦੇਗਾ। ਐਂਡ ਅਕਸਰ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਧਮਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਥਾਣੇ ਦਾ ਘਰਾਵ ਕਰਾਂਗੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਾ ਫੜਿਆ ਜਾਂ ਐਵੇਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਦੇ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਵਾਇਆ। ਐਵੇਂ ਦੇ ਧਮਕੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਥਾਣੇ ਦਾ ਘਰਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਐਂਡ ਜੋ ਕੱਲ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਐਂਡ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਮੈਂ ਲੇਡੀ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ। ਲੇਡੀ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਉਦੋਂ ਵੀ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਐਂਡ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੇਡੀ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਥਾਣੇ ਤੋਂ ਜਾਓ। ਸਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਗ੍ਰਿਫਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਜੀ ਹਜੇ ਵੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਇਹ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਟ੍ਰਾਂਸਪੇਰੈਂਟਲੀ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੀਮਸ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੀਮਸ ਆਊਟ ਆਫ ਸਟੇਟ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਰੇਡਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਪੁਲਿਸ ਆਪਣਾ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਸੰਗੀਨ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਦੇ ਮਸਲੇ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਬੰਦਾ ਅਰੈਸਟ ਹੋਵੇ। ਸਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਧਰਨਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਥਾਣੇ ਦੇ ਬਾਹਰ, ਮੈਂ ਉਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਜੀ ਜੋ ਲੜਕੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਥਾਣੇ ਦਾ ਘਰਾਵ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਉਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੂਰੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਲੇਡੀਜ਼ ਕਹਿ ਵੀ ਰਹੀ ਬੰਦੇ ਮੈਂ ਕੱਢਣ ਨੂੰ ਮਿੰਟ ਲਾਵਾਂਗੇ ਮੇਰੇ ਬੰਦੇ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੰਦੇ ਮੈਂ ਕਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਵਾਂਗੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੋ ਮੈਂ ਲੇਡੀ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਥਾਣੇ ਤੋਂ ਜਾਓ ਜੀ। ਗੱਲ ਕਰੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਾਰੀ ਸਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਉਹ ਲੇਡੀ ਕੋਲ ਬੁਲਾਇਆ ਨਾ ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਬੁਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਸਰ ਤੁਸੀਂ 10 ਦਿਨ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ 10 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨਾ। ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੁੱਟ ਲਓ, ਸਰ ਕੁੱਟ ਲਓ, ਸਰ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਓ ਕੁੱਟ ਲਓ। ਮੈਡਮ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਗੱਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੂੰ? ਸਰ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਾਂ ਦੱਸੋ। ਚਲਾ ਗੱਲ ਕਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਦੇਖੋ ਇਸ ਓਏ ਤੂੰ ਗੱਲ ਸੁਣ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਗੱਲ ਸਰ ਸੁਣ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦੀ ਚੁੱਪ ਓਏ ਕਰ ਜਾ। ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਪਕੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈ, ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾ। ਤੂੰ ਦੱਸ ਤੂੰ ਆਈ ਕਿੱਥੋਂ? ਮੈਂ ਜਲੰਧਰੋਂ ਆਈ ਨਾ ਬੋਲ ਤੇਰੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਮੇਰਾ ਦਾ ਨਾਮ ਨੇਹਾ ਹੈ। ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨਾਮ ਬੋਲ ਤੇਰਾ। ਚਾਈਲਡ ਏਡ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਜਲੰਧਰ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਤੇਰਾ। ਸਰ ਮੈਂ ਹੀ ਆ, ਸਰ ਮੈਂ ਹੀ ਮੈਂ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਰ ਮੈਂ ਹੀ ਆ। ਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਜਵਾਬ। ਇਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ ਜੀ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ। ਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਕੱਢੋ। ਮੈਡਮ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਚੱਲ ਬਾਹਰ। ਸਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲ ਬਾਹਰ। करती पईया बिल्कुल बदतमीज हो आप सब लोग। बकवास में आप सबको नमस्ते। मैं नेहा हूँ जलंधर से। आज हमने यहाँ धरना लगाया था लुधियाना में। ये भाई साहब है, इनकी बेटी है थी 4 साल की बच्ची थी, उसके साथ रेप हुआ और उसे मार दिया गया। पॉक्सो एक्ट भी लगाया है लेकिन पुलिस प्रशासन ने अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई। सबसे बड़ी विडंबना अपने ये है कि कानून ऐसा है कि कानून बनते रहते हैं और कानून टूटते रहते हैं। उन कानून का कोई फायदा नहीं है। रेप हमेशा होते रहते हैं। हमारे देश का भविष्य ऐसे ही दांव पे लगा हुआ है। हमारे पास ऐसा कोई कानून नहीं है जिसकी वजह से जिसके करके कम से कम ये रेप ना हो, ये रुक जाए। मुझे बस यही कहना है। आपने मुझे बहुत प्यार दिया आप सब लोगों ने, लेकिन प्लीज आप मेरी आवाज को इतनी बुलंद कर दो, वहां तक पहुंचा दो कि ऐसे बच्चों के साथ रेप रुक जाए। बहुत बहुत थैंक यू। आप सबको नमस्ते। मैं नेहा हूँ जलंधर से। आज हमने यहाँ धरना लगाया था लुधियाना में। ये भाई साहब है, इनकी बेटी है थी 4 साल की बच्ची थी, उसके साथ रेप हुआ
और उसे मार दिया गया। पॉक्सो एक्ट भी लगा है, लेकिन पुलिस प्रशासन ने अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई। सबसे बड़ी विडंबना अपने ये है कि कानून ऐसा है कि कानून बनते रहते हैं और कानून टूटते रहते हैं, उन कानून का कोई फायदा नहीं है। रेप हमेशा होते रहते हैं। हमारे देश का भविष्य ऐसे ही दांव पे लगा हुआ है। हमारे पास ऐसा कोई कानून नहीं है जिसकी वजह से, जिसके करके कम से कम ये रेप ना हो, ये रुक जाए। मुझे बस यही कहना है। आपने मुझे बहुत प्यार दिया आप सब लोगों ने, लेकिन प्लीज आप मेरी आवाज को इतनी बुलंद कर दो, वहां तक पहुंचा दो कि ऐसे बच्चों के साथ रेप रुक जाए। बहुत बहुत थैंक यू। ਉਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਜੀ ਜੋ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਚੁਅਲ ਜੋ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਜੋ ਸਟੋਰੀ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹਣਾ। ਉਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਉਹ ਲੇਡੀਜ਼ ਜੋ ਨੇਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਆਈ ਥਿੰਕ ਉਹ ਆਏ ਨੇ ਐਂਡ ਕਿਸੇ ਐਨਜੀਓ ਤੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 6-7 ਵਾਰ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਐਂਡ ਜੋ ਲੈਂਗੁਏਜ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਪ੍ਰੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮੋਟਿਵ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੇ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਕੇ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਜੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੂੰ ਤੜਕ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਦੇਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਕੇ ਦੇਗਾ। ਐਂਡ ਅਕਸਰ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਧਮਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਥਾਣੇ ਦਾ ਘਰਾਵ ਕਰਾਂਗੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਾ ਫੜਿਆ ਜਾਂ ਐਵੇਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਦੇ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਵਾਇਆ। ਐਵੇਂ ਦੇ ਧਮਕੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਥਾਣੇ ਦਾ ਘਰਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਐਂਡ ਜੋ ਕੱਲ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਜੋ ਵੀਡੀਓ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਐਂਡ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਲੇਡੀ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ। ਲੇਡੀ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਉਦੋਂ ਵੀ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਐਂਡ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੇਡੀ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਦੀ ਮਦਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਥਾਣੇ ਤੋਂ ਜਾਓ। ਸਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਗ੍ਰਿਫਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਈ ਹਜੇ ਵੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਇਹ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਟਲੀ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੀਮਸ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੀਮਸ ਆਊਟ ਆਫ ਸਟੇਟ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਰੇਡਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਪੁਲਿਸ ਆਪਣਾ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਸੰਗੀਨ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਦੇ ਮਸਲੇ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਬੰਦਾ ਅਰੈਸਟ ਹੋਵੇ। ਸਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਧਰਨਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਥਾਣੇ ਦੇ ਬਾਹਰ, ਮੈਂ ਉਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਜੋ ਲੜਕੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਥਾਣੇ ਦਾ ਘਰਾਵ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਉਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੂਰੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਲੇਡੀਜ਼ ਕਹਿ ਵੀ ਰਹੀ ਬੰਦੇ ਮੈਂ ਕੱਢਣ ਨੂੰ ਮਿੰਟ ਲਾਵਾਂਗੇ ਮੇਰੇ ਬੰਦੇ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੰਦੇ ਮੈਂ ਕਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਵਾਂਗੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਸੋ ਮੈਂ ਲੇਡੀ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਥਾਣੇ ਤੋਂ ਜਾਓ ਜੀ। ਗੱਲ ਕਰੋ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਾਰੀ ਸਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਉਹ ਲੇਡੀ ਕੋਲ ਬੁਲਾਇਆ ਨਾ ਮੇਰਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ 10 ਦਿਨ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ 10 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨਾ। ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੁੱਟ ਲਓ, ਸਰ ਕੁੱਟ ਲਓ, ਸਰ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਓ, ਕੁੱਟ ਲਓ। ਮੈਡਮ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੂੰ? ਸਰ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਾਂ ਦੱਸੋ। ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਇਸ ਓਏ ਤੂੰ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਇਹ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦੀ, ਇਹ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਬੰਦਾ ਦਾ ਗੱਲ ਸਰ ਸੁਣ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦੀ। ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾ, ਤੇਰੀ ਹੱਥ ਪਕੜੀ, ਗੱਲ ਕਰ ਲੈ, ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾ। ਤੂੰ ਦੱਸ ਤੂੰ ਆਈ ਕਿੱਥੋਂ? ਮੈਂ ਜਲੰਧਰੋਂ ਆਈ ਨਾ ਹਾਂ। ਬੋਲ ਤੇਰੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਨੇਹਾ ਹੈ। ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨਾਮ ਬੋਲ ਤੇਰਾ। ਚਾਈਲਡ ਏਡ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਕਰ, ਜਲੰਧਰ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਤੇਰਾ। ਸਰ ਮੈਂ ਹੀ ਹਾਂ, ਸਰ ਮੈਂ ਹੀ ਮੈਂ ਹਾਂ, ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਰ ਮੈਂ ਹੀ ਹਾਂ। ਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਜਵਾਬ। ਇਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ ਜੀ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ। ਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਕੱਢੋ। ਮੈਡਮ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਸਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲ ਬਾਹਰ ਜਾ। करती भैया बदतमीज हो आप सब लोग। बकवास में आप सबको नमस्ते, मैं नेहा हूँ जलंधर से। आज हमने यहाँ धरना लगाया था लुधियाना में। ये भाई साहब है, इनकी बेटी है थी 4 साल की बच्ची थी, उसके साथ रेप हुआ और उसे मार दिया गया। पॉक्सो एक्ट भी लगा है, लेकिन पुलिस प्रशासन ने अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई। सबसे बड़ी विडंबना अपने ये है कि कानून ऐसा है कि कानून बनते रहते हैं और कानून टूटते रहते हैं, उन कानून का कोई फायदा नहीं है। रेप हमेशा होते रहते हैं। हमारे देश का भविष्य ऐसे ही दांव पे लगा हुआ है। हमारे पास ऐसा कोई कानून नहीं है
जिसकी वजह से जिसके करके कम से कम ये रेप ना हो, ये रुक जाए। मुझे बस यही कहना है। आपने मुझे बहुत प्यार दिया आप सब लोगों ने, लेकिन प्लीज आप मेरी आवाज को इतनी बुलंद कर दो, वहां तक पहुंचा दो कि ऐसे बच्चों के साथ रेप रुक जाए। बहुत बहुत थैंक यू। आप सबको नमस्ते, मैं नेहा हूँ जलंधर से। आज हमने यहाँ धरना लगाया था लुधियाना में। ये भाई साहब है, इनकी बेटी है थी 4 साल की बच्ची थी, उसके साथ रेप हुआ और उसे मार दिया गया। पॉक्सो एक्ट भी लगा है, लेकिन पुलिस प्रशासन ने अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई। सबसे बड़ी विडंबना अपने ये है कि कानून ऐसा है कि कानून बनते रहते हैं और कानून टूटते रहते हैं। उन कानून का कोई फायदा नहीं है। रेप हमेशा होते रहते हैं। हमारे देश का भविष्य ऐसे ही दांव पे लगा हुआ है। हमारे पास ऐसा कोई कानून नहीं है जिसकी वजह से जिसके करके कम से कम ये रेप ना हो, ये रुक जाए। मुझे बस यही कहना है। आपने मुझे बहुत प्यार दिया आप सब लोगों ने, लेकिन प्लीज आप मेरी आवाज को इतनी बुलंद कर दो, वहां तक पहुंचा दो कि ऐसे बच्चों के साथ रेप रुक जाए। बहुत बहुत थैंक यू। ਉਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਜੀ ਜੋ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਚੁਅਲ ਜੋ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਜੋ ਸਟੋਰੀ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹਣਾ। ਉਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਉਹ ਲੇਡੀਜ਼ ਜੋ ਨੇਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਆਈ ਥਿੰਕ ਉਹ ਆਏ ਨੇ ਐਂਡ ਕਿਸੇ ਐਨਜੀਓ ਤੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 6-7 ਹੋਰ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਐਂਡ ਜੋ ਲੈਂਗੁਏਜ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਪ੍ਰੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮੋਟਿਵ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੇ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਕੇ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਜੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੂੰ ਤੜਕ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਦੇਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਕੇ ਦੇਗਾ। ਐਂਡ ਅਕਸਰ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਧਮਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਥਾਣੇ ਦਾ ਘਰਾਵ ਕਰਾਂਗੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਾ ਫੜਿਆ ਜਾਂ ਐਵੇਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਦੇ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਵਾਇਆ। ਐਵੇਂ ਦੇ ਧਮਕੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਥਾਣੇ ਦਾ ਘਰਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਐਂਡ ਜੋ ਕੱਲ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀਡੀਓ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਐਂਡ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਲੇਡੀ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ। ਲੇਡੀ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਉਦੋਂ ਵੀ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਐਂਡ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੇਡੀ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਥਾਣੇ ਤੋਂ ਜਾਓ। ਸਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਗ੍ਰਿਫਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਈ ਹਜੇ ਵੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਇਹ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਟਲੀ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੀਮਸ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੀਮਸ ਆਊਟ ਆਫ ਸਟੇਟ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਰੇਡਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਪੁਲਿਸ ਆਪਣਾ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਸੰਗੀਨ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਦੇ ਮਸਲੇ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਬੰਦਾ ਅਰੈਸਟ ਹੋਵੇ। ਸਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਧਰਨਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਥਾਣੇ ਦੇ ਬਾਹਰ, ਮੈਂ ਉਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਜੋ ਲੜਕੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਥਾਣੇ ਦਾ ਘਰਾਵ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਉਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੂਰੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਲੇਡੀਜ਼ ਕਹਿ ਵੀ ਰਹੀ ਬੰਦੇ ਮੈਂ ਕੱਢਣ ਨੂੰ ਮਿੰਟ ਲਾਵਾਂਗੀ, ਮੇਰੇ ਬੰਦੇ ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੰਦੇ ਮੈਂ ਕਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਵਾਂਗੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਸੋ ਮੈਂ ਲੇਡੀ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਥਾਣੇ ਤੋਂ ਜਾਓ ਜੀ। ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲ सुनो। ਉਹ ਲੇਡੀ ਕੋਲ ਬੁਲਾਇਆ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ 10 ਦਿਨ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ 10 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨਾ ਸਰ। ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੁੱਟ ਲਓ ਸਰ, ਕੁੱਟ ਲਓ ਸਰ, ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਓ, ਕੁੱਟ ਲਓ। ਮੈਡਮ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸਰ। ਮੇਰਾ ਗੱਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੂੰ? ਸਰ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਾਂ ਦੱਸੋ? ਚਲੋ ਗੱਲ ਕਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਇਸ ਓਏ ਤੂੰ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਹੈ ਸਰ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦੀ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾ। ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਕਰੀ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾ। ਤੂੰ ਦੱਸ ਤੂੰ ਆਈ ਕਿੱਥੋਂ? ਮੈਂ ਜਲੰਧਰੋਂ ਆਈ ਨਾ ਬੋਲ ਤੇਰੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ। ਨੇਹਾ ਹੈ। ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨਾ ਬੋਲ ਤੇਰਾ। ਚਾਈਲਡ ਏਡ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਜਲੰਧਰ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਤੇਰਾ। ਸਰ ਮੈਂ ਹੀ ਆ ਸਰ, ਮੈਂ ਹੀ ਆ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਦੇਣੀ ਹੈਗਾ ਸਰ ਮੈਂ ਹੀ ਆ ਸਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਜਵਾਬ। ਇਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ ਜੀ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ। ਸਰ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਕੱਢੋ। ਮੈਡਮ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਸਰ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਕਰਦੀ ਪਈਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬਦਤਮੀਜ਼ ਹੋ। बकवास में आप सबको, मैं नेहा हूँ जलंधर से। आज हमने यहाँ धरना लगाया था लुधियाना में। ये
भाई साहब है, इनकी बेटी है कि 4 साल की बच्ची थी, रेप हुआ और उसे मार दिया गया। पॉक्सो एक्ट भी लगा है, लेकिन पुलिस प्रशासन ने अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई। सबसे बड़ी विडंबना अपने ये है कि कानून ऐसा है कि कानून बनते रहते हैं और कानून टूटते रहते हैं, उन कानून का कोई फायदा नहीं है। रेप हमेशा होते रहते हैं, हमारे देश का भविष्य ऐसे ही दांव पे लगा हुआ है। हमारे पास ऐसा कोई कानून नहीं है जिसकी वजह से, जिसके करके कम से कम ये रेप ना हो, ये रुक जाए। मुझे बस यही कहना है, आपने मुझे बहुत प्यार दिया आप सब लोगों ने, लेकिन प्लीज आप मेरी आवाज को इतनी बुलंद कर दो, वहां तक पहुंचा दो कि ऐसे बच्चों के साथ रेप रुक जाए। बहुत बहुत थैंक यू। आप सबको नमस्ते, मैं नेहा हूँ जलंधर से। आज हमने यहाँ धरना लगाया था लुधियाना में। ये भाई साहब है, इनकी बेटी है कि 4 साल की बच्ची थी, उसके साथ रेप हुआ और उसे मार दिया गया। पॉक्सो एक्ट भी लगा है, लेकिन पुलिस प्रशासन ने अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई। सबसे बड़ी विडंबना अपने ये है कि कानून ऐसा है कि कानून बनते रहते हैं और कानून टूटते रहते हैं, उन कानून का कोई फायदा नहीं है। रेप हमेशा होते रहते हैं, हमारे देश का भविष्य ऐसे ही दांव पे लगा हुआ है। हमारे पास ऐसा कोई कानून नहीं है जिसकी वजह से, जिसके करके कम से कम ये रेप ना हो, ये रुक जाए। मुझे बस यही कहना है, आपने मुझे बहुत प्यार दिया आप सब लोगों ने, लेकिन प्लीज आप मेरी आवाज को इतनी बुलंद कर दो, वहां तक पहुंचा दो कि ऐसे बच्चों के साथ रेप रुक जाए। बहुत बहुत थैंक यू। ਉਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਜੀ ਜੋ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਚੁਅਲ ਜੋ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਜੋ ਸਟੋਰੀ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹਣਾ। ਉਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਉਹ ਲੇਡੀਜ਼ ਜੋ ਨੇਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਆਈ ਥਿੰਕ ਉਹ ਆਏ ਨੇ ਐਂਡ ਕਿਸੇ ਐਨਜੀਓ ਤੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 6-7 ਵਾਰ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਐਂਡ ਜੋ ਲੈਂਗੁਏਜ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਪ੍ਰੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮੋਟਿਵ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੇ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਕੇ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਜੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੂੰ ਤੜਕ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਦੇਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਕੇ ਦੇਗਾ। ਐਂਡ ਅਕਸਰ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਧਮਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਥਾਣੇ ਦਾ ਘਰਾਵ ਕਰਾਂਗੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਾ ਫੜਿਆ ਜਾਂ ਐਵੇਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਦੇ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਵਾਇਆ। ਐਵੇਂ ਦੇ ਧਮਕੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਥਾਣੇ ਦਾ ਘਰਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਐਂਡ ਜੋ ਕੱਲ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀਡੀਓ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਐਂਡ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਲੇਡੀ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ। ਲੇਡੀ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਉਦੋਂ ਵੀ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਐਂਡ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੇਡੀ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਥਾਣੇ ਤੋਂ ਜਾਓ। ਸਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਗ੍ਰਿਫਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਹਜੇ ਵੀ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਇਹ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਟਲੀ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੀਮਸ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੀਮਸ ਆਊਟ ਆਫ ਸਟੇਟ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਰੇਡਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਪੁਲਿਸ ਆਪਣਾ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਸੰਗੀਨ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਦੇ ਮਸਲੇ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦ ਬੰਦਾ ਅਰੈਸਟ ਹੋਵੇ। ਸਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਧਰਨਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਥਾਣੇ ਦੇ ਬਾਹਰ, ਮੈਂ ਉਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਜੋ ਲੜਕੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਥਾਣੇ ਦਾ ਘਰਾਵ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਉਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੂਰੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਲੇਡੀਜ਼ ਕਹਿ ਵੀ ਰਹੀ ਬੰਦੇ ਮੈਂ ਕੱਢਣ ਨੂੰ ਮਿੰਟ ਲਾਵਾਂਗੀ, ਮੇਰੇ ਬੰਦੇ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੰਦੇ ਮੈਂ ਕਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਵਾਂਗੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਸੋ ਮੈਂ ਲੇਡੀ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਥਾਣੇ ਤੋਂ ਜਾਓ ਜੀ। ਗੱਲ ਕਰੋ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਾਰੀ ਸਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਉਹ ਲੇਡੀ ਕੋਲ ਬੁਲਾਇਆ ਨਾ ਮੇਰਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ 10 ਦਿਨ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ 10 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨਾ। ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੁੱਟ ਲਓ, ਸਰ ਕੁੱਟ ਲਓ, ਸਰ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਓ, ਕੁੱਟ ਲਓ। ਮੈਡਮ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਮੇਰਾ ਗੱਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੂੰ? ਸਰ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਾਂ ਦੱਸੋ? ਚਲਾ ਗੱਲ ਕਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਇਸ ਓਏ ਤੂੰ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦੀ, ਇਹ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਕਾਕਾ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦੀ। ਤੂੰ ਦੱਸ ਤੂੰ ਆਈ ਕਿੱਥੋਂ? ਮੈਂ ਜਲੰਧਰੋਂ ਆਈ ਹਾਂ। ਨਾ ਬੋਲ ਤੇਰੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ। ਨੇਹਾ ਹੈ। ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨਾ ਬੋਲ ਤੇਰਾ। ਚਾਈਲਡ ਏਡ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਤੇਰਾ। ਸਰ ਮੈਂ ਹੀ ਹਾਂ।
सर मैं ही मैं तेन कोई जवाब दे नहीं हैगा सर मैं ही हाँ सर तानू देना पैना है जवाब ਇਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ ਜੀ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ सर तानू जवाब देना पैना है Get out! मैडम मेरी गल सुनो चल बाहर। सर मेरी गल सुनो आराम नाल ही चल बाहर। बदतमीज हो आप सब लोग बकवास में आप सबको नमस्ते मैं नेहा हूँ जलंधर से आज हमने यहाँ धरना लगाया था लुधियाना में ये भाई साहब हैं इनकी बेटी है थी 4 साल की बच्ची थी उसके साथ रेप हुआ और उसे मार दिया गया पॉक्सो एक्ट भी लगा है लेकिन पुलिस प्रशासन ने अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई सबसे बड़ी विडंबना अपने ये है कि कानून ऐसा है कि कानून बनते रहते हैं और कानून टूटते रहते हैं उन कानून का कोई फायदा नहीं है रेप हमेशा होते रहते हैं हमारे देश का भविष्य ऐसे ही दांव पे लगा हुआ है हमारे पास ऐसा कोई कानून नहीं है जिसकी वजह से जिसके करके कम से कम ये रेप ना हो ये रुक जाए मुझे बस यही कहना है आपने मुझे बहुत प्यार दिया आप सब लोगों ने लेकिन प्लीज आप मेरी आवाज को इतनी बुलंद कर दो वहां तक पहुंचा दो कि ऐसे बच्चों के साथ रेप रुक जाए बहुत बहुत थैंक यू आप सबको नमस्ते मैं नेहा हूँ जलंधर से आज हमने यहाँ धरना लगाया था लुधियाना में ये भाई साहब हैं इनकी बेटी है थी 4 साल की बच्ची थी उसके साथ रेप हुआ और उसे मार दिया गया पॉक्सो एक्ट भी लगा है लेकिन पुलिस प्रशासन ने अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई सबसे बड़ी विडंबना अपने ये है कि कानून ऐसा है कि कानून बनते रहते हैं और कानून टूटते रहते हैं उन कानून का कोई फायदा नहीं है रेप हमेशा होते रहते हैं हमारे देश का भविष्य ऐसे ही दांव पे लगा हुआ है हमारे पास ऐसा कोई कानून नहीं है जिसकी वजह से जिसके करके कम से कम ये रेप ना हो ये रुक जाए मुझे बस यही कहना है आपने मुझे बहुत प्यार दिया आप सब लोगों ने लेकिन प्लीज आप मेरी आवाज को इतनी बुलंद कर दो वहां तक पहुंचा दो कि ऐसे बच्चों के साथ रेप रुक जाए बहुत बहुत थैंक यू ਉਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਜੀ ਜੋ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਚੁਅਲ ਜੋ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਜੋ ਸਟੋਰੀ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹਣਾ ਉਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਉਹ ਲੇਡੀਜ਼ ਜੋ ਨੇਹਾ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਆਈ ਥਿੰਕ ਉਹ ਆਏ ਨੇ ਐਂਡ ਕਿਸੇ ਐਨਜੀਓ ਤੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 6-7 ਵਾਰ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਐਂਡ ਜੋ ਲੈਂਗੁਏਜ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮੋਟਿਵ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੇ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਕੇ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਜੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੂੰ ਤੜਕ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਦੇਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਕੇ ਦੇਗਾ ਐਂਡ ਅਕਸਰ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਧਮਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਥਾਣੇ ਦਾ ਘਰਾਵ ਕਰਾਂਗੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਾ ਫੜਿਆ ਜਾਂ ਐਵੇਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਦੇ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਵਾਇਆ ਐਵੇਂ ਦੇ ਧਮਕੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਥਾਣੇ ਦਾ ਘਰਾ ਕਰਾਂਗੇ ਐਂਡ ਜੋ ਕੱਲ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਜੋ ਵੀਡੀਓ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਐਂਡ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਮੈਂ ਲੇਡੀ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਲੇਡੀ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਉਦੋਂ ਵੀ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਐਂਡ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੇਡੀ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਥਾਣੇ ਤੋਂ ਜਾਓ ਸਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਗ੍ਰਿਫਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਈ ਹਜੇ ਵੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਇਹ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪੂਰੀ ਟ੍ਰਾਂਸਪੇਰੈਂਟਲੀ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੀਮਸ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੀਮਸ ਆਊਟ ਆਫ ਸਟੇਟ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਰੇਡਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਮਤਲਬ ਪੁਲਿਸ ਆਪਣਾ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਮਸਲਾ ਹੈ ਸੰਗੀਨ ਮਸਲਾ ਹੈ ਐਵੇਂ ਦੇ ਮਸਲੇ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਬੰਦਾ ਅਰੈਸਟ ਹੋਵੇ ਸਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਧਰਨਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਥਾਣੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਮੈਂ ਉਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਜੀ ਜੋ ਲੜਕੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਥਾਣੇ ਦਾ ਘਰਾਵ ਕਰਾਂਗੇ ਦੇਖੋ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵੀ ਹੈ ਇਹ ਪੂਰੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਲੇਡੀਜ਼ ਕਹਿ ਵੀ ਰਹੀ ਬੰਦੇ ਮੈਂ ਕੱਢਣ ਨੂੰ ਮਿੰਟ ਲਾਵਾਂਗੇ ਮੇਰੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੰਦੇ ਮੈਂ ਕਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਵਾਂਗੀ ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੋ ਮੈਂ ਲੇਡੀ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਥਾਣੇ ਤੋਂ ਜਾਓ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਾਰੀ सर मेरी गल सुनो ਉਹ ਲੇਡੀ ਕੋਲ ਬੁਲਾਇਆ ਨਾ ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ नहीं सर तुसी दस दिन
ਛੱਡ ਕੇ ਆਸੀ ਨਾ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ 10 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨਾ ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੁੱਟ ਲਓ ਸਰ ਕੁੱਟ ਲਓ ਸਰ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਓ ਕੁੱਟ ਲਓ ਮੈਡਮ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੀ ਆ ਤੂੰ ਸਰ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਾਂ ਦੱਸੋ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਠੀਕ ਹੈ ਦੇਖੋ ਇਸ ਓਏ ਤੂੰ ਗੱਲ ਇਹ ਸੁਣ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦੀ ਇਹ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਬੰਦਾ ਕਾਕਾ ਗੱਲ ਸਰ ਸੁਣ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦੀ ਚੁੱਪ ਓਏ ਕਰ ਜਾ ਤੇਰੀ ਹੱਥ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾ ਤੂੰ ਦੱਸ ਤੂੰ ਆਈ ਕਿੱਥੋਂ ਆ? ਮੈਂ ਜਲੰਧਰੋਂ ਆਈ ਨਾ ਬੋਲ ਤੇਰੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਮੇਰਾ ਦਾ ਨਾਮ ਨੇਹਾ ਹੈ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨਾਮ ਬੋਲ ਤੇਰਾ ਚਾਈਲਡ ਏਡ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਕਰ ਜਲੰਧਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਤੇਰਾ ਸਰ ਮੈਂ ਹੀ ਆ ਸਰ ਮੈਂ ਹੀ ਮੈਂ ਆ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸਰ ਮੈਂ ਹੀ ਆ ਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਜਵਾਬ ਇਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ ਜੀ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਸਰ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਕੱਢੋ। ਮੈਡਮ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਚੱਲ ਬਾਹਰ। ਸਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲ ਬਾਹਰ। ਚੱਲ ਬਾਹਰ। ਕਰਦੀ ਪਈਆਂ ਆਪਣੇ बदतमीज हो आप सब लोग बकवास में। आप सबको नमस्ते, मैं नेहा हूँ जलंधर से। आज हमने यहाँ धरना लगाया था लुधियाना में। ये भाई साहब है, इनकी बेटी है थी 4 साल की बच्ची थी, उसके साथ रेप हुआ और उसे मार दिया गया। पॉक्सो एक्ट भी लगा है लेकिन पुलिस प्रशासन ने अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई। सबसे बड़ी विडंबना अपने ये है कि कानून ऐसा है कि कानून बनते रहते हैं और कानून टूटते रहते हैं, उन कानून का कोई फायदा नहीं है। रेप हमेशा होते रहते हैं। हमारे देश का भविष्य ऐसे ही दांव पे लगा हुआ है। हमारे पास ऐसा कोई कानून नहीं है जिसकी वजह से, जिसके करके कम से कम ये रेप ना हो, ये रुक जाए। मुझे बस यही कहना है। आपने मुझे बहुत प्यार दिया आप सब लोगों ने, लेकिन प्लीज आप मेरी आवाज को इतनी बुलंद कर दो, वहां तक पहुंचा दो कि ऐसे बच्चों के साथ रेप रुक जाए। बहुत बहुत थैंक यू। आप सबको नमस्ते, मैं नेहा हूँ जलंधर से। आज हमने यहाँ धरना लगाया था लुधियाना में। ये भाई साहब है, इनकी बेटी है थी 4 साल की बच्ची थी, उसके साथ रेप हुआ और उसे मार दिया गया। पॉक्सो एक्ट भी लगा है लेकिन पुलिस प्रशासन ने अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई। सबसे बड़ी विडंबना अपने ये है कि कानून ऐसा है कि कानून बनते रहते हैं और कानून टूटते रहते हैं, उन कानून का कोई फायदा नहीं है। रेप हमेशा होते रहते हैं। हमारे देश का भविष्य ऐसे ही दांव पे लगा हुआ है। हमारे पास ऐसा कोई कानून नहीं है जिसकी वजह से, जिसके करके कम से कम ये रेप ना हो, ये रुक जाए। मुझे बस यही कहना है। आपने मुझे बहुत प्यार दिया आप सब लोगों ने, लेकिन प्लीज आप मेरी आवाज को इतनी बुलंद कर दो, वहां तक पहुंचा दो कि ऐसे बच्चों के साथ रेप रुक जाए। बहुत बहुत थैंक यू। ਉਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਜੀ ਜੋ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਚੁਅਲ ਜੋ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਜੋ ਸਟੋਰੀ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹਣਾ। ਉਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਉਹ ਲੇਡੀਜ਼ ਜੋ ਨੇਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਆਈ ਥਿੰਕ ਆਏ ਨੇ ਐਂਡ ਕਿਸੇ ਐਨਜੀਓ ਤੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 6-7 ਹੋਰ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਐਂਡ ਜੋ ਲੈਂਗੁਏਜ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਪ੍ਰੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮੋਟਿਵ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੇ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਕੇ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਜੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੂੰ ਤੜਕ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਦੇਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਕੇ ਦੇਗਾ। ਐਂਡ ਅਕਸਰ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਧਮਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਥਾਣੇ ਦਾ ਘਰਾਵ ਕਰਾਂਗੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਾ ਫੜਿਆ ਜਾਂ ਐਵੇਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਦੇ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਵਾਇਆ। ਐਵੇਂ ਦੇ ਧਮਕੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਥਾਣੇ ਦਾ ਘਰਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਐਂਡ ਜੋ ਕੱਲ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਜੋ ਵੀਡੀਓ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਐਂਡ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਲੇਡੀ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ। ਲੇਡੀ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਉਦੋਂ ਵੀ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਐਂਡ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੇਡੀ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਥਾਣੇ ਤੋਂ ਜਾਓ। ਸਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਗ੍ਰਿਫਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਜੀ ਹਜੇ ਵੀ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਇਹ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਟਲੀ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੀਮਸ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੀਮਸ ਆਊਟ ਆਫ ਸਟੇਟ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਰੇਡਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਪੁਲਿਸ ਆਪਣਾ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ
ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਸੰਗੀਨ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਦੇ ਮਸਲੇ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਬੰਦਾ ਅਰੈਸਟ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਸਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਧਰਨਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਥਾਣੇ ਦੇ ਬਾਹਰ, ਮੈਂ ਉਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਜੋ ਲੜਕੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਥਾਣੇ ਦਾ ਘਿਰਾਵ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਉਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵੀ ਹੈ, ਇਹ ਪੂਰੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਲੇਡੀਜ਼ ਕਹਿ ਵੀ ਰਹੀ ਬੰਦੇ ਮੈਂ ਕੱਟਣ ਨੂੰ ਮਿੰਟ ਲਾਵਾਂਗੀ, ਮੇਰੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੰਦੇ ਮੈਂ ਕਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਵਾਂਗੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਸੋ ਮੈਂ ਲੇਡੀ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਥਾਣੇ ਤੋਂ ਜਾਓ ਜੀ। ਗੱਲ ਕਰੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਾਰੀ सर मेरी गल सुनो ਉਹ ਲੇਡੀ ਕੋਲ ਬੁਲਾਇਆ ਨਾ ਮੇਰਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਬੁਲਾਇਆ नहीं सर तुसी 10 दिन किया सी ना तुसी 10 दिन हो गए ना सर मैडम तुसी कुट लो सर बाहर आ जाओ कुट लो मैडम कुछ नहीं सर ਮੇਰਾ ਗੱਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੂੰ? सर कितना करा दसो चलो गल करो। ठीक है देखो इस ਓਏ ਤੂੰ ਗੱਲ ਇਹ ਸੁਣ, ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਕਾਕਾ ਗੱਲ ਸਰ ਸੁਣ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦੀ ਚੁੱਪ ਓਏ ਕਰ ਜਾ ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਪਕੜੀ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾ ਤੂੰ ਦੱਸ ਤੂੰ ਆਈ ਕਿੱਥੋਂ? मैं जलंधर आई ਨਾ ਬੋਲ ਤੇਰੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ मेरा ਦਾ नाम नेहा है ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨਾ ਬੋਲ ਤੇਰਾ चाइल्ड एड वेलफेयर सोसाइटी ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਕਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਤੇਰਾ सर मैं ही हां सर मैं ही ਮੈਂ हां ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਦੇਣੀ ਹੈਗਾ। सर मैं ही हां सर तानू देना पैना है जवाब ਇਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ ਜੀ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ। सर तानू जवाब देना पैना है कट्टो। मैडम मेरी गल सुनो चल बाहर। सर मेरी गल सुनो आराम नाल ही चल बाहर। करती भैया बदतमीज हो आप सब लोग बकवास में। आप सबको नमस्ते, मैं नेहा हूँ जलंधर से। आज हमने यहाँ धरना लगाया था लुधियाना में। ये भाई साहब है, इनकी बेटी है थी 4 साल की बच्ची थी, उसके साथ रेप हुआ और उसे मार दिया गया। पॉक्सो एक्ट भी लगाया है, लेकिन पुलिस प्रशासन ने अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई। सबसे बड़ी विडंबना अपने ये है कि कानून ऐसा है कि कानून बनते रहते हैं और कानून टूटते रहते हैं, उन कानून का कोई फायदा नहीं है। रेप हमेशा होते रहते हैं। हमारे देश का भविष्य ऐसे ही दांव पे लगा हुआ है। हमारे पास ऐसा कोई कानून नहीं है जिसकी वजह से, जिसके करके कम से कम ये रेप ना हो, ये रुक जाए। मुझे बस यही कहना है। आपने मुझे बहुत प्यार दिया आप सब लोगों ने, लेकिन प्लीज आप मेरी आवाज को इतनी बुलंद कर दो, वहां तक पहुंचा दो कि ऐसे बच्चों के साथ रेप रुक जाए। बहुत बहुत थैंक यू। आप सबको नमस्ते, मैं नेहा हूँ जलंधर से। आज हमने यहाँ धरना लगाया था लुधियाना में। ये भाई साहब है, इनकी बेटी है थी 4 साल की बच्ची थी, उसके साथ रेप हुआ और उसे मार दिया गया। पॉक्सो एक्ट भी लगाया है, लेकिन पुलिस प्रशासन ने अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई। सबसे बड़ी विडंबना अपने ये है कि कानून ऐसा है कि कानून बनते रहते हैं और कानून टूटते रहते हैं, उन कानून का कोई फायदा नहीं है। रेप हमेशा होते रहते हैं। हमारे देश का भविष्य ऐसे ही दांव पे लगा हुआ है। हमारे पास ऐसा कोई कानून नहीं है जिसकी वजह से, जिसके करके कम से कम ये रेप ना हो, ये रुक जाए। मुझे बस यही कहना है। आपने मुझे बहुत प्यार दिया आप सब लोगों ने, लेकिन प्लीज आप मेरी आवाज को इतनी बुलंद कर दो, वहां तक पहुंचा दो कि ऐसे बच्चों के साथ रेप रुक जाए। बहुत बहुत थैंक यू। ਉਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਜੀ ਜੋ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਚੁਅਲ ਜੋ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਜੋ ਸਟੋਰੀ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹਣਾ। ਉਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਉਹ ਲੇਡੀਜ਼ ਜੋ ਨੇਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਆਈ ਥਿੰਕ ਉਹ ਆਏ ਨੇ ਐਂਡ ਕਿਸੇ ਐਨਜੀਓ ਤੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 6-7 ਵਾਰ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਐਂਡ ਜੋ ਲੈਂਗੁਏਜ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਪ੍ਰੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮੋਟਿਵ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੇ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਕੇ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਜੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੂੰ ਤੜਕ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਦੇਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਕੇ ਦੇਗਾ। ਐਂਡ ਅਕਸਰ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਧਮਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਥਾਣੇ ਦਾ ਘਿਰਾਵ ਕਰਾਂਗੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਾ ਫੜਿਆ ਜਾਂ ਐਵੇਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਦੇ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਵਾਇਆ। ਐਵੇਂ ਦੇ ਧਮਕੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਥਾਣੇ ਦਾ ਘਿਰਾਵ ਕਰਾਂਗੇ। ਐਂਡ ਜੋ ਕੱਲ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਜੋ ਵੀਡੀਓ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਐਂਡ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ
ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਲੇਡੀ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਲੇਡੀ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਉਦੋਂ ਵੀ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਐਂਡ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੇਡੀ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਦੀ ਮਦਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਥਾਣੇ ਤੋਂ ਜਾਓ। ਸਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਗ੍ਰਿਫਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਜੀ ਹਜੇ ਵੀ? ਐਕਚੁਅਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਇਹ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਟ੍ਰਾਂਸਪੇਰੈਂਟਲੀ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੀਮਸ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੀਮਸ ਆਊਟ ਆਫ ਸਟੇਟ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਰੇਡਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਪੁਲਿਸ ਆਪਣਾ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਸੰਗੀਨ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਦੇ ਮਸਲੇ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਬੰਦਾ ਅਰੈਸਟ ਹੋਵੇ। ਸਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਧਰਨਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਥਾਣੇ ਦੇ ਬਾਹਰ, ਮੈਂ ਉਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਜੋ ਲੜਕੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਥਾਣੇ ਦਾ ਘਰਾਵ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੂਰੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਲੇਡੀਜ਼ ਕਹਿ ਵੀ ਰਹੀ ਬੰਦੇ ਮੈਂ ਕੱਢਣ ਨੂੰ ਮਿੰਟ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਮੇਰੇ ਬੰਦੇ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੰਦੇ ਮੈਂ ਕਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਵਾਂਗੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਸੋ ਮੈਂ ਲੇਡੀ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਥਾਣੇ ਤੋਂ ਜਾਓ ਜੀ। ਗੱਲ ਕਰੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਾਰੀ सर मेरी गल सुनो। ਉਹ ਲੇਡੀ ਕੋਲ ਬੁਲਾਇਆ ਨਾ ਮੇਰਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਬੁਲਾਇਆ नहीं सर ਤੁਸੀਂ 10 दिन किया सी ना, ਤੁਸੀਂ 10 दिन हो गए ना। सर मैडम ਤੁਸੀਂ ਕੁੱਟ ਲਓ, ਸਰ ਕੁੱਟ ਲਓ, ਸਰ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਓ, ਕੁੱਟ ਲਓ। ਮੈਡਮ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਗੱਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੂੰ? ਸਰ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਾਂ ਦੱਸੋ। ਚਲਾ ਗੱਲ ਕਰ। ਠੀਕ ਹੈ देखो इस ਓਏ ਤੂੰ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦੀ, ਇਹ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਬੰਦਾ ਕਾਕਾ ਗੱਲ ਸਰ ਸੁਣ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦੀ। ਚੁੱਪ ਓਏ ਕਰ ਜਾ, ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਪਕੜੀ, ਗੱਲ ਕਰ ਲੈ, ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾ। ਤੂੰ ਦੱਸ ਤੂੰ ਆਈ ਕਿੱਥੋਂ? मैं जलंधरों आई ਨਾ ਬੋਲ ਤੇਰੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ। मेरा नाम नेहा है। ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨਾਮ ਬੋਲ ਤੇਰਾ। चाइल्ड एड वेलफेयर सोसाइटी तेरी गल कर, जलंधर। जेड़ा भी हैगा तेरा। सर मैं ही हां, सर मैं ही ਮੈਂ हां, ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। सर मैं ही हां। सर तानू देना पैना है जवाब। ਇਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ ਜੀ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ। सर तानू जवाब देना पैना है। कटो। मैडम मेरी गल सुनो। चल बाहर। सर मेरी गल सुनो। आराम नाल ही चल बाहर। चल बाहर। जल्दी भैया बिल्कुल बदतमीज हो आप सब लोग, बकवास में। आप सबको नमस्ते, मैं नेहा हूँ जलंधर से। आज हमने यहाँ धरना लगाया था लुधियाना में। ये भाई साहब है, इनकी बेटी है थी 4 साल की बच्ची थी, उसके साथ रेप हुआ और उसे मार दिया गया। पॉक्सो एक्ट भी लगाया है, लेकिन पुलिस प्रशासन ने अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई। सबसे बड़ी विडंबना अपने ये है कि कानून ऐसा है कि कानून बनते रहते हैं और कानून टूटते रहते हैं। उन कानून का कोई फायदा नहीं है। रेप हमेशा होते रहते हैं। हमारे देश का भविष्य ऐसे ही दांव पे लगा हुआ है। हमारे पास ऐसा कोई कानून नहीं है जिसकी वजह से, जिसके करके कम से कम ये रेप ना हो, ये रुक जाए। मुझे बस यही कहना है। आपने मुझे बहुत प्यार दिया आप सब लोगों ने, लेकिन प्लीज आप मेरी आवाज को इतनी बुलंद कर दो, वहां तक पहुंचा दो कि ऐसे बच्चों के साथ रेप रुक जाए। बहुत बहुत थैंक यू। आप सबको नमस्ते, मैं नेहा हूँ जलंधर से। आज हमने यहाँ धरना लगाया था लुधियाना में। ये भाई साहब है, इनकी बेटी है थी 4 साल की बच्ची थी, उसके साथ रेप हुआ और उसे मार दिया गया। पॉक्सो एक्ट भी लगाया है, लेकिन पुलिस प्रशासन ने अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई। सबसे बड़ी विडंबना अपने ये है कि कानून ऐसा है कि कानून बनते रहते हैं और कानून टूटते रहते हैं। उन कानून का कोई फायदा नहीं है। रेप हमेशा होते रहते हैं। हमारे देश का भविष्य ऐसे ही दांव पे लगा हुआ है। हमारे पास ऐसा कोई कानून नहीं है जिसकी वजह से, जिसके करके कम से कम ये रेप ना हो, ये रुक जाए। मुझे बस यही कहना है। आपने मुझे बहुत प्यार दिया आप सब लोगों ने, लेकिन प्लीज आप मेरी आवाज को इतनी बुलंद कर दो, वहां तक पहुंचा दो कि ऐसे बच्चों के साथ रेप रुक जाए। बहुत बहुत थैंक यू। ਉਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਜੀ ਜੋ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਚੁਅਲ ਜੋ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਜੋ ਸਟੋਰੀ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹਣਾ। ਉਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਉਹ ਲੇਡੀਜ਼ ਜੋ ਨੇਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਆਈ ਥਿੰਕ ਉਹ ਆਏ ਨੇ ਐਂਡ ਕਿਸੇ NGO ਤੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 6-7 ਵਾਰ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਐਂਡ ਜੋ ਲੈਂਗੁਏਜ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤ ਰਹੇ ਨੇ
ਇਹਦਾ ਪ੍ਰੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮੋਟਿਵ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੇ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਕੇ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਜੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੂੰ ਤੜਕ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਦੇਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਕੇ ਦੇਗਾ। ਐਂਡ ਅਕਸਰ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਧਮਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਥਾਣੇ ਦਾ ਘਰਾਵ ਕਰਾਂਗੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਾ ਫੜਿਆ ਜਾਂ ਐਵੇਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਦੇ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਵਾਇਆ। ਐਵੇਂ ਦੇ ਧਮਕੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਥਾਣੇ ਦਾ ਘਰਾਵ ਕਰਾਂਗੇ। ਐਂਡ ਜੋ ਕੱਲ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਐਂਡ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਲੇਡੀ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ। ਲੇਡੀ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਉਦੋਂ ਵੀ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਐਂਡ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੇਡੀ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਦੀ ਮਦਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਥਾਣੇ ਤੋਂ ਜਾਓ। ਸਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਗ੍ਰਿਫਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਜੀ ਹਜੇ ਵੀ? ਐਕਚੁਅਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਇਹ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਟ੍ਰਾਂਸਪੇਰੈਂਟਲੀ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੀਮਸ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੀਮਸ ਆਊਟ ਆਫ ਸਟੇਟ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਰੇਡਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਪੁਲਿਸ ਆਪਣਾ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਸੰਗੀਨ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਦੇ ਮਸਲੇ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਬੰਦਾ ਅਰੈਸਟ ਹੋਵੇ। ਸਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਧਰਨਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਥਾਣੇ ਦੇ ਬਾਹਰ, ਮੈਂ ਉਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਜੋ ਲੜਕੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਥਾਣੇ ਦਾ ਘਰਾਵ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਉਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੂਰੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਲੇਡੀਜ਼ ਕਹਿ ਵੀ ਰਹੀ ਬੰਦੇ ਮੈਂ ਕੱਢਣ ਨੂੰ ਮਿੰਟ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਮੇਰੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੰਦੇ ਮੈਂ ਕਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਵਾਂਗੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਸੋ ਮੈਂ ਲੇਡੀ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਥਾਣੇ ਤੋਂ ਜਾਓ ਜੀ। सर मेरी गल सुनो। ਉਹ ਲੇਡੀ ਕੋਲ ਬੁਲਾਇਆ ਨਾ ਮੇਰਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਬੁਲਾਇਆ नहीं सर ਤੁਸੀਂ 10 दिन किया सी ना, ਤੁਸੀਂ 10 दिन हो गए ना। सर मैडम ਤੁਸੀਂ ਕੁੱਟ ਲਓ, सर कुट लो, सर बाहर आ जाओ, कुट लो। मैडम कुछ नहीं ਮੇਰਾ ਗੱਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੂੰ? सर कितना करें दसो। चलो गल करो। ठीक है देखो इस ਓਏ ਤੂੰ ਗੱਲ ਇਹ ਸੁਣ, ਬੰਦਾ ਇੱਕ है, ਮਿੰਟ ਦੀ, ਇਹ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਬੰਦਾ ਕਾਕਾ ਗੱਲ ਸਰ ਸੁਣ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦੀ। ਚੁੱਪ ਓਏ ਕਰ ਜਾ, ਤੇਰੀ ਹੱਥ ਤੇਰੀ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾ। ਤੂੰ ਦੱਸ ਤੂੰ ਆਈ ਕਿੱਥੋਂ? मैं जलंधरों आई ना हूं। बोल तेरी ऑर्गेनाइजेशन मेरा का। नाम नेहा है। ऑर्गेनाइजेशन ठीक है? नाम बोल तेरा। चाइल्ड एड वेलफेयर सोसाइटी तेरी गल का जलंधर। जेड़ा भी हैगा तेरा। सर मैं ही हां, सर मैं ही मैं हां, तेन कोई जवाब दे नहीं हैगा। सर मैं ही हां। सर तानू देना पैना है जवाब। ਇਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ ਜੀ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ। सर तानू जवाब देना पैना है। कटो। मैडम मेरी गल सुनो। चल बाहर। सर मेरी गल सुनो। आराम नाल ही चल बाहर। चल बाहर। बदतमीज हो आप सब लोग, बकवास में। आप सबको नमस्ते, मैं नेहा हूँ जलंधर से। आज हमने यहाँ धरना लगाया था लुधियाना में। ये भाई साहब है, इनकी बेटी है कि 4 साल की बच्ची थी, उसके साथ रेप हुआ और उसे मार दिया गया। पॉक्सो एक्ट भी लगाया है, लेकिन पुलिस प्रशासन ने अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई। सबसे बड़ी विडंबना अपने ये है कि कानून ऐसा है कि कानून बनते रहते हैं और कानून टूटते रहते हैं। उन कानून का कोई फायदा नहीं है। रेप हमेशा होते रहते हैं। हमारे देश का भविष्य ऐसे ही दांव पे लगा हुआ है। हमारे पास ऐसा कोई कानून नहीं है जिसकी वजह से, जिसके करके कम से कम ये रेप ना हो, ये रुक जाए। मुझे बस यही कहना है। आपने मुझे बहुत प्यार दिया आप सब लोगों ने, लेकिन प्लीज आप मेरी आवाज को इतनी बुलंद कर दो, वहां तक पहुंचा दो कि ऐसे बच्चों के साथ रेप रुक जाए। बहुत बहुत थैंक यू। आप सबको नमस्ते, मैं नेहा हूँ जलंधर से। आज हमने यहाँ धरना लगाया था लुधियाना में। ये भाई साहब है, इनकी बेटी है कि 4 साल की बच्ची थी, उसके साथ रेप हुआ और उसे मार दिया गया। पॉक्सो एक्ट भी लगाया है, लेकिन पुलिस प्रशासन ने अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई। सबसे बड़ी विडंबना अपने ये है कि कानून ऐसा है कि कानून बनते रहते हैं और कानून टूटते रहते हैं। उन कानून का कोई फायदा नहीं है। रेप हमेशा होते रहते हैं। हमारे देश का भविष्य ऐसे ही दांव पे लगा हुआ है। हमारे पास ऐसा कोई कानून नहीं है जिसकी वजह से, जिसके करके कम से कम ये रेप ना हो, ये रुक जाए। मुझे बस यही कहना है।
आपने मुझे बहुत प्यार दिया आप सब लोगों ने, लेकिन प्लीज अब मेरी आवाज को इतनी बुलंद कर दो, वहां तक पहुंचा दो कि ऐसे बच्चों के साथ रेप रुक जाए। बहुत बहुत थैंक यू। ਉਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਜੀ ਜੋ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਚੁਅਲ ਜੋ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਜੋ ਸਟੋਰੀ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹਣਾ। ਉਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਉਹ ਲੇਡੀਜ਼ ਜੋ ਨੇਹਾ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਆਈ ਥਿੰਕ ਉਹ ਆਏ ਨੇ ਐਂਡ ਕਿਸੇ ਐਨਜੀਓ ਤੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 6-7 ਵਾਰ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਐਂਡ ਜੋ ਲੈਂਗੁਏਜ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮੋਟਿਵ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਕੇ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਜੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੂੰ ਤੜਕ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਦੇਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਕੇ ਦੇਗਾ। ਐਂਡ ਅਕਸਰ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਧਮਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਥਾਣੇ ਦਾ ਘਰਾਵ ਕਰਾਂਗੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਾ ਫੜਿਆ ਜਾਂ ਐਵੇਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਦੇ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਵਾਇਆ। ਐਵੇਂ ਦੇ ਧਮਕੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਥਾਣੇ ਦਾ ਘਰਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਐਂਡ ਜੋ ਕੱਲ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਐਂਡ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਮੈਂ ਲੇਡੀ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ। ਲੇਡੀ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਉਦੋਂ ਵੀ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਐਂਡ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੇਡੀ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਦੀ ਮਦਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਥਾਣੇ ਤੋਂ ਜਾਓ। ਸਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਗ੍ਰਿਫਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਜੀ ਹਜੇ ਵੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਇਹ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਟ੍ਰਾਂਸਪੇਰੈਂਟਲੀ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੀਮਸ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੀਮਸ ਆਊਟ ਆਫ ਸਟੇਟ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਰੇਡਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਪੁਲਿਸ ਆਪਣਾ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਸੰਗੀਨ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਦੇ ਮਸਲੇ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਬੰਦਾ ਅਰੈਸਟ ਹੋਵੇ। ਸਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਧਰਨਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਥਾਣੇ ਦੇ ਬਾਹਰ, ਮੈਂ ਉਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਜੀ ਜੋ ਲੜਕੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਥਾਣੇ ਦਾ ਘਰਾਵ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਉਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੂਰੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਲੇਡੀਜ਼ ਕਹਿ ਵੀ ਰਹੀ ਬੰਦੇ ਮੈਂ ਕੱਢਣ ਨੂੰ ਮਿੰਟ ਲਾਵਾਂਗੀ ਮੇਰੇ ਬੰਦੇ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੰਦੇ ਮੈਂ ਕਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਵਾਂਗੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੋ ਮੈਂ ਲੇਡੀ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਥਾਣੇ ਤੋਂ ਜਾਓ ਜੀ। ਗੱਲ ਕਰੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਾਰੀ सर मेरी गल सुनो। ਉਹ ਲੇਡੀ ਕੋਲ ਬੁਲਾਇਆ ਨਾ ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਬੁਲਾਇਆ नहीं सर ਤੁਸੀਂ 10 दिन किया सी ना, ਤੁਸੀਂ 10 दिन हो गए ना। सर मैडम ਤੁਸੀਂ ਕੁੱਟ ਲਓ, ਸਰ ਕੁੱਟ ਲਓ, ਸਰ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਓ ਕੁੱਟ ਲਓ। ਮੈਡਮ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਗੱਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੂੰ? ਸਰ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਾਂ ਦੱਸੋ। ਚਲਾ ਗੱਲ ਕਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਦੇਖੋ ਇਸ ਓਏ ਤੂੰ ਗੱਲ ਸੁਣ ਇਹ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਕਾਕਾ ਗੱਲ ਸਰ ਸੁਣ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦੀ ਚੁੱਪ ਓਏ ਕਰ ਜਾ। ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਪਕੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈ, ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾ। ਤੂੰ ਦੱਸ ਤੂੰ ਆਈ ਕਿੱਥੋਂ ਆ? मैं जलंधरों आई ना हूं। बोल तेरी ऑर्गेनाइजेशन मेरा का। नाम नेहा है। ऑर्गेनाइजेशन नाम बोल तेरा। चाइल्ड एड वेलफेयर सोसाइटी तेरी गल जलंधर। जेड़ा भी हैगा तेरा। सर मैं ही हां, सर मैं ही मैं हां, तेन कोई जवाब देनी हैगा। सर मैं ही हां। सर तानू देना पैना है जवाब। ਇਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ ਜੀ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ। सर तानू जवाब देना पैना है। कटो। मैडम मेरी गल सुनो। चल बाहर। सर मेरी गल सुनो। आराम नाल ही चल बाहर। करती पईया बिल्कुल बदतमीज हो आप सब लोग। बकवास में आप सबको नमस्ते। मैं नेहा हूँ जलंधर से। आज हमने यहाँ धरना लगाया था लुधियाना में। ये भाई साहब है, इनकी बेटी है थी 4 साल की बच्ची थी, उसके साथ रेप हुआ और उसे मार दिया गया। पॉक्सो एक्ट भी लगा है लेकिन पुलिस प्रशासन ने अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई। सबसे बड़ी विडंबना अपने ये है कि कानून ऐसा है कि कानून बनते रहते हैं और कानून टूटते रहते हैं। उन कानून का कोई फायदा नहीं है। रेप हमेशा होते रहते हैं। हमारे देश का भविष्य ऐसे ही दांव पे लगा हुआ है। हमारे पास ऐसा कोई कानून नहीं है जिसकी वजह से जिसके करके कम से कम ये रेप ना हो, ये रुक जाए। मुझे बस यही कहना है। आपने मुझे बहुत प्यार दिया आप सब लोगों ने, लेकिन प्लीज अब मेरी आवाज को इतनी बुलंद कर दो, वहां तक पहुंचा दो कि ऐसे बच्चों के साथ रेप रुक जाए। बहुत बहुत थैंक यू। आप सबको नमस्ते। मैं नेहा हूँ जलंधर से। आज हमने यहाँ धरना लगाया था लुधियाना में। ये भाई साहब है, इनकी बेटी है थी 4 साल की बच्ची थी, उसके साथ रेप हुआ
और उसे मार दिया गया। पॉक्सो एक्ट भी लगा है, लेकिन पुलिस प्रशासन ने अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई। सबसे बड़ी विडंबना अपने ये है कि कानून ऐसा है कि कानून बनते रहते हैं और कानून टूटते रहते हैं, उन कानून का कोई फायदा नहीं है। रेप हमेशा होते रहते हैं। हमारे देश का भविष्य ऐसे ही दांव पे लगा हुआ है। हमारे पास ऐसा कोई कानून नहीं है जिसकी वजह से, जिसके करके कम से कम ये रेप ना हो, ये रुक जाए। मुझे बस यही कहना है। आपने मुझे बहुत प्यार दिया आप सब लोगों ने, लेकिन प्लीज आप मेरी आवाज को इतनी बुलंद कर दो, वहां तक पहुंचा दो कि ऐसे बच्चों के साथ रेप रुक जाए। बहुत बहुत थैंक यू। ਉਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਜੀ ਜੋ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਚੁਅਲ ਜੋ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਜੋ ਸਟੋਰੀ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹਣਾ। ਉਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਉਹ ਲੇਡੀਜ਼ ਜੋ ਨੇਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਆਈ ਥਿੰਕ ਉਹ ਆਏ ਨੇ ਐਂਡ ਕਿਸੇ ਐਨਜੀਓ ਤੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 6-7 ਵਾਰ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਐਂਡ ਜੋ ਲੈਂਗੁਏਜ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮੋਟਿਵ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੇ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਕੇ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਜੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੂੰ ਤੜਕ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਦੇਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਕੇ ਦੇਗਾ। ਐਂਡ ਅਕਸਰ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਧਮਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਥਾਣੇ ਦਾ ਘਰਾਵ ਕਰਾਂਗੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਾ ਫੜਿਆ ਜਾਂ ਐਵੇਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਦੇ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਵਾਇਆ। ਐਵੇਂ ਦੇ ਧਮਕੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਥਾਣੇ ਦਾ ਘਰਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਐਂਡ ਜੋ ਕੱਲ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਜੋ ਵੀਡੀਓ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ। ਐਂਡ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਲੇਡੀ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ। ਲੇਡੀ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਉਦੋਂ ਵੀ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਐਂਡ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੇਡੀ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਥਾਣੇ ਤੋਂ ਜਾਓ। ਸਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਗ੍ਰਿਫਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਜੀ ਹਜੇ ਵੀ? ਐਕਚੁਅਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਇਹ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਟ੍ਰਾਂਸਪੇਰੈਂਟਲੀ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੀਮਸ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੀਮਸ ਆਊਟ ਆਫ ਸਟੇਟ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਰੇਡਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਪੁਲਿਸ ਆਪਣਾ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਸੰਗੀਨ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਦੇ ਮਸਲੇ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਬੰਦਾ ਅਰੈਸਟ ਹੋਵੇ। ਸਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਧਰਨਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਥਾਣੇ ਦੇ ਬਾਹਰ, ਮੈਂ ਉਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਜੀ ਜੋ ਲੜਕੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਥਾਣੇ ਦਾ ਘਰਾਵ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੂਰੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਲੇਡੀਜ਼ ਕਹਿ ਵੀ ਰਹੀ ਬੰਦੇ ਮੈਂ ਕੱਢਣ ਨੂੰ ਮਿੰਟ ਲਾਵਾਂਗੀ ਮੇਰੇ ਬੰਦੇ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੰਦੇ ਮੈਂ ਕਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਵਾਂਗੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੋ ਮੈਂ ਲੇਡੀ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਥਾਣੇ ਤੋਂ ਜਾਓ ਜੀ। ਗੱਲ ਕਰੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਾਰੀ ਸਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਉਹ ਲੇਡੀ ਕੋਲ ਬੁਲਾਇਆ ਨਾ ਮੇਰਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਬੁਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ 10 ਦਿਨ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ 10 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨਾ। ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੁੱਟ ਲਓ, ਸਰ ਕੁੱਟ ਲਓ, ਸਰ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਓ, ਕੁੱਟ ਲਓ। ਮੈਡਮ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਗੱਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੂੰ? ਸਰ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਾਂ ਦੱਸੋ? ਚਲਾ ਗੱਲ ਕਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਇਸ ਓਏ ਤੂੰ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਗੱਲ ਸਰ ਸੁਣ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦੀ। ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾ, ਤੇਰੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਕਰ ਲੈ, ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾ। ਤੂੰ ਦੱਸ ਤੂੰ ਆਈ ਕਿੱਥੋਂ? ਮੈਂ ਜਲੰਧਰੋਂ ਆਈ ਨਾ ਬੋਲ ਤੇਰੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਮੇਰਾ ਦਾ। ਨਾਮ ਨੇਹਾ ਹੈ। ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨਾਮ ਬੋਲ ਤੇਰਾ। ਚਾਈਲਡ ਏਡ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਕਰ, ਜਲੰਧਰ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਤੇਰਾ। ਸਰ ਮੈਂ ਹੀ ਆ, ਸਰ ਮੈਂ ਹੀ ਮੈਂ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਰ ਮੈਂ ਹੀ ਆ। ਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਜਵਾਬ। ਇਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ ਜੀ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ। ਸਰ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਕੱਢੋ। ਮੈਡਮ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਚੱਲ ਬਾਹਰ। ਸਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਚੱਲ ਬਾਹਰ। ਚੱਲ ਬਾਹਰ। ਕਰਦੀ ਪਈਆਂ ਬਿਲਕੁਲ बदतमीज हो आप सब लोग। बकवास में। आप सबको नमस्ते, मैं नेहा हूँ जलंधर से। आज हमने यहाँ धरना लगाया था लुधियाना में। ये भाई साहब है, इनकी बेटी है थी 4 साल की बच्ची थी, उसके साथ रेप हुआ और उसे मार दिया गया। पॉक्सो एक्ट भी लगा है, लेकिन पुलिस प्रशासन ने अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई। सबसे बड़ी विडंबना अपने ये है कि कानून ऐसा है कि कानून बनते रहते हैं और कानून टूटते रहते हैं, उन कानून का कोई फायदा नहीं है। रेप हमेशा होते रहते हैं। हमारे देश का भविष्य ऐसे ही दांव पे लगा हुआ है। हमारे पास ऐसा कोई कानून नहीं है जिसकी वजह से, जिसके
करके कम से कम ये रेप ना हो, ये रुक जाए। मुझे बस यही कहना है। आपने मुझे बहुत प्यार दिया आप सब लोगों ने, लेकिन प्लीज आप मेरी आवाज को इतनी बुलंद कर दो, वहां तक पहुंचा दो कि ऐसे बच्चों के साथ रेप रुक जाए। बहुत बहुत थैंक यू। आप सबको नमस्ते, मैं नेहा हूँ जलंधर से। आज हमने यहाँ धरना लगाया था लुधियाना में। ये भाई साहब है, इनकी बेटी है थी 4 साल की बच्ची थी, उसके साथ रेप हुआ और उसे मार दिया गया। पॉक्सो एक्ट भी लगा है, लेकिन पुलिस प्रशासन ने अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई। सबसे बड़ी विडंबना अपने ये है कि कानून ऐसा है कि कानून बनते रहते हैं और कानून टूटते रहते हैं। उन कानून का कोई फायदा नहीं है। रेप हमेशा होते रहते हैं। हमारे देश का भविष्य ऐसे ही दांव पे लगा हुआ है। हमारे पास ऐसा कोई कानून नहीं है जिसकी वजह से, जिसके करके कम से कम ये रेप ना हो, ये रुक जाए। मुझे बस यही कहना है। आपने मुझे बहुत प्यार दिया आप सब लोगों ने, लेकिन प्लीज आप मेरी आवाज को इतनी बुलंद कर दो, वहां तक पहुंचा दो कि ऐसे बच्चों के साथ रेप रुक जाए। बहुत बहुत थैंक यू। ਉਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਜੀ ਜੋ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਚੁਅਲ ਜੋ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਜੋ ਸਟੋਰੀ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹਣਾ। ਉਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਉਹ ਲੇਡੀਜ਼ ਜੋ ਨੇਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਆਈ ਥਿੰਕ ਉਹ ਆਏ ਨੇ ਐਂਡ ਕਿਸੇ NGO ਤੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 6-7 ਵਾਰ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਐਂਡ ਜੋ ਲੈਂਗੁਏਜ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਪ੍ਰੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮੋਟਿਵ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੇ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਕੇ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਜੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੂੰ ਤੜਕ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਦੇਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਕੇ ਦੇਗਾ। ਐਂਡ ਅਕਸਰ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਧਮਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਥਾਣੇ ਦਾ ਘਰਾਵ ਕਰਾਂਗੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਾ ਫੜਿਆ ਜਾਂ ਐਵੇਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਦੇ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਵਾਇਆ। ਐਵੇਂ ਦੇ ਧਮਕੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਥਾਣੇ ਦਾ ਘਰਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਐਂਡ ਜੋ ਕੱਲ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਐਂਡ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਲੇਡੀ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ। ਲੇਡੀ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਉਦੋਂ ਵੀ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਐਂਡ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੇਡੀ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਦੀ ਮਦਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਥਾਣੇ ਤੋਂ ਜਾਓ। ਸਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਗ੍ਰਿਫਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਜੀ ਹਜੇ ਵੀ? ਐਕਚੁਅਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਇਹ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਟਲੀ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੀਮਸ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੀਮਸ ਆਊਟ ਆਫ ਸਟੇਟ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਰੇਡਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਪੁਲਿਸ ਆਪਣਾ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਸੰਗੀਨ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਦੇ ਮਸਲੇ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਬੰਦਾ ਅਰੈਸਟ ਹੋਵੇ। ਸਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਧਰਨਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਥਾਣੇ ਦੇ ਬਾਹਰ, ਮੈਂ ਉਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਜੋ ਲੜਕੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਥਾਣੇ ਦਾ ਘਰਾਵ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਉਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੂਰੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਲੇਡੀਜ਼ ਕਹਿ ਵੀ ਰਹੀ ਬੰਦੇ ਮੈਂ ਕੱਢਣ ਨੂੰ ਮਿੰਟ ਲਾਵਾਂਗੇ ਮੇਰੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੰਦੇ ਮੈਂ ਕਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਵਾਂਗੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਸੋ ਮੈਂ ਲੇਡੀ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਥਾਣੇ ਤੋਂ ਜਾਓ ਜੀ। सर मेरी गल सुनो। ਉਹ ਲੇਡੀ ਕੋਲ ਬੁਲਾਇਆ ਨਾ ਮੇਰਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂਗੀ ਬੁਲਾਇਆ नहीं सर, तुसी 10 दिन किया सी ना, तुसी 10 दिन हो गए ना। सर मैडम तुसी कुट लो, सर कुट लो, सर बाहर आ जाओ, कुट लो। मैडम कुछ नहीं ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਗੱਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੂੰ? सर कितना करा दसो। चलो गल करो, ठीक है। देखो इस ਓਏ ਤੂੰ ਗੱਲ ਇਹ ਸੁਣ, ਬੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦੀ, ਇਹ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਬੰਦਾ ਕਾਕਾ ਗੱਲ ਸਰ ਸੁਣ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦੀ। ਚੁੱਪ ਓਏ ਕਰ ਜਾ। ਤੇਰੀ ਹੱਥ ਤੇਰੀ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾ। ਤੂੰ ਦੱਸ ਤੂੰ ਆਈ ਕਿੱਥੋਂ? मैं जलंधरों आई ना हूं। बोल तेरी ऑर्गेनाइजेशन मेरा का। नाम नेहा है। ऑर्गेनाइजेशन नाम बोल तेरा। चाइल्ड एड वेलफेयर सोसाइटी तेरी गल का जलंधर। जेड़ा भी हैगा तेरा। सर मैं ही हां, सर मैं ही मैं हां, तेन कोई जवाब दे नहीं हैगा। सर मैं ही हां। सर तानू देना पैना है जवाब। ਇਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ ਜੀ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ। सर तानू जवाब देना पैना है। कटो। मैडम मेरी गल सुनो। चल बाहर। सर मेरी गल सुनो। आराम नाल ही चल बाहर। चल बाहर। बदतमीज हो आप सब लोग, बकवास में। आप सबको नमस्ते, मैं नेहा हूँ जलंधर से। आज हमने यहाँ धरना लगाया था लुधियाना में।
ये भाई साहब है, इनकी बेटी है, थी 4 साल की बच्ची थी, उसके साथ रेप हुआ और उसे मार दिया गया। पॉक्सो एक्ट भी लगा है, लेकिन पुलिस प्रशासन ने अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई। सबसे बड़ी विडंबना ये है कि कानून ऐसा है कि कानून बनते रहते हैं और कानून टूटते रहते हैं, उन कानून का कोई फायदा नहीं है। रेप हमेशा होते रहते हैं, हमारे देश का भविष्य ऐसे ही दांव पे लगा हुआ है। हमारे पास ऐसा कोई कानून नहीं है जिसकी वजह से, जिसकी करके कम से कम ये रेप ना हो, ये रुक जाए। मुझे बस यही कहना है, आपने मुझे बहुत प्यार दिया आप सब लोगों ने, लेकिन प्लीज आप मेरी आवाज को इतनी बुलंद कर दो, वहां तक पहुंचा दो कि ऐसे बच्चों के साथ रेप रुक जाए। बहुत बहुत थैंक यू। आप सबको नमस्ते, मैं नेहा हूँ लंदन से। आज हमने यहाँ धरना लगाया था लुधियाना में। ये भाई साहब है, इनकी बेटी है, थी 4 साल की बच्ची थी, उसके साथ रेप हुआ और उसे मार दिया गया। पॉक्सो एक्ट भी लगा है, लेकिन पुलिस प्रशासन ने अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई। सबसे बड़ी विडंबना ये है कि कानून ऐसा है कि कानून बनते रहते हैं और कानून टूटते रहते हैं, उन कानून का कोई फायदा नहीं है। रेप हमेशा होते रहते हैं, हमारे देश का भविष्य ऐसे ही दांव पे लगा हुआ है। हमारे पास ऐसा कोई कानून नहीं है जिसकी वजह से, जिसकी करके कम से कम ये रेप ना हो, ये रुक जाए। मुझे बस यही कहना है, आपने मुझे बहुत प्यार दिया आप सब लोगों ने, लेकिन प्लीज आप मेरी आवाज को इतनी बुलंद कर दो, वहां तक पहुंचा दो कि ऐसे बच्चों के साथ रेप रुक जाए। बहुत बहुत थैंक यू। ਉਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਜੀ ਜੋ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਚੁਅਲ ਜੋ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਜੋ ਸਟੋਰੀ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹਣਾ। ਉਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਉਹ ਲੇਡੀਜ਼ ਜੋ ਨੇਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਆਈ ਥਿੰਕ ਉਹ ਆਏ ਨੇ ਐਂਡ ਕਿਸੇ ਐਨਜੀਓ ਤੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 6-7 ਵਾਰ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਐਂਡ ਜੋ ਲੈਂਗੁਏਜ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਪ੍ਰੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮੋਟਿਵ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੇ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਕੇ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਜੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੂੰ ਤੜਕ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਦੇਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਕੇ ਦੇਗਾ। ਐਂਡ ਅਕਸਰ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਧਮਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਥਾਣੇ ਦਾ ਘਰਾਵ ਕਰਾਂਗੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਾ ਫੜਿਆ ਜਾਂ ਐਵੇਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਦੇ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਵਾਇਆ। ਐਵੇਂ ਦੇ ਧਮਕੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਥਾਣੇ ਦਾ ਘਰਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਐਂਡ ਜੋ ਕੱਲ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀਡੀਓ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਐਂਡ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਲੇਡੀ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ। ਲੇਡੀ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਉਦੋਂ ਵੀ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਐਂਡ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੇਡੀ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਦੀ ਮਦਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਥਾਣੇ ਤੋਂ ਜਾਓ। ਸਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਗ੍ਰਿਫਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਹਜੇ ਵੀ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਇਹ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਟ੍ਰਾਂਸਪੇਰੈਂਟਲੀ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੀਮਸ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੀਮਸ ਆਊਟ ਆਫ ਸਟੇਟ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਰੇਡਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਪੁਲਿਸ ਆਪਣਾ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਸੰਗੀਨ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਦੇ ਮਸਲੇ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਬੰਦਾ ਅਰੈਸਟ ਹੋਵੇ। ਸਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਧਰਨਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਥਾਣੇ ਦੇ ਬਾਹਰ, ਮੈਂ ਉਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਜੋ ਲੜਕੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਥਾਣੇ ਦਾ ਘਰਾਵ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਉਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੂਰੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਲੇਡੀਜ਼ ਕਹਿ ਵੀ ਬੰਦੇ ਮੈਂ ਕੱਢਣ ਨੂੰ ਮਿੰਟ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਮੇਰੇ ਬੰਦੇ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੰਦੇ ਮੈਂ ਕਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਵਾਂਗੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਸੋ ਮੈਂ ਲੇਡੀ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਥਾਣੇ ਤੋਂ ਜਾਓ ਜੀ। ਗੱਲ ਕਰੋ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ सर मेरी गल सुनो। ਉਹ ਲੇਡੀ ਕੋਲ ਬੁਲਾਇਆ ਨਾ ਮੇਰਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਬੁਲਾਇਆ नहीं सर, ਤੁਸੀਂ 10 दिन किया सी ना, ਤੁਸੀਂ 10 दिन हो गए ना। सर मैडम ਤੁਸੀਂ ਕੁੱਟ ਲਓ, ਸਰ ਕੁੱਟ ਲਓ, ਸਰ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਓ, ਕੁੱਟ ਲਓ। ਮੈਡਮ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਗੱਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੂੰ? ਸਰ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਾਂ ਦੱਸੋ। ਚਲਾ ਗੱਲ ਕਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਇਸ ਓਏ ਤੂੰ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦੀ, ਇਹ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਕਾਕਾ ਗੱਲ ਸਰ ਸੁਣ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦੀ। ਚੁੱਪ ਓਏ ਕਰ ਜਾ, ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਪਕੜੀ, ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾ। ਤੂੰ ਦੱਸ ਤੂੰ ਆਈ ਕਿੱਥੋਂ? मैं जलंधर आई ना हूं। बोल तेरी ऑर्गेनाइजेशन मेरा का। नाम नेहा है। ऑर्गेनाइजेशन ठीक है? नाम बोल तेरा। चाइल्ड एड वेलफेयर सोसाइटी तेरी गल जलंधर। जेड़ा भी हैगा तेरा। सर मैं ही हां,
सर मैं ही मैं तेन कोई जवाब दे नहीं हैगा सर मैं ही हाँ सर तानू देना पैना है जवाब ਇਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ ਜੀ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ सर तानू जवाब देना पैना है कटो। मैडम मेरी गल सुनो चल बाहर। सर मेरी गल सुनो आराम नाल ही चल बाहर। बदतमीज हो आप सब लोग बकवास में आप सबको नमस्ते मैं नेहा हूँ जलंधर से आज हमने यहाँ धरना लगाया था लुधियाना में ये भाई साहब हैं इनकी बेटी है थी 4 साल की बच्ची थी उसके साथ रेप हुआ और उसे मार दिया गया पॉक्सो एक्ट भी लगा है लेकिन पुलिस प्रशासन ने अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई सबसे बड़ी विडंबना अपने ये है कि कानून ऐसा है कि कानून बनते रहते हैं और कानून टूटते रहते हैं उन कानून का कोई फायदा नहीं है रेप हमेशा होते रहते हैं हमारे देश का भविष्य ऐसे ही दांव पे लगा हुआ है हमारे पास ऐसा कोई कानून नहीं है जिसकी वजह से जिसके करके कम से कम ये रेप ना हो ये रुक जाए मुझे बस यही कहना है आपने मुझे बहुत प्यार दिया आप सब लोगों ने लेकिन प्लीज आप मेरी आवाज को इतनी बुलंद कर दो वहां तक पहुंचा दो कि ऐसे बच्चों के साथ रेप रुक जाए बहुत बहुत थैंक यू आप सबको नमस्ते मैं नेहा हूँ जलंधर से आज हमने यहाँ धरना लगाया था लुधियाना में ये भाई साहब हैं इनकी बेटी है थी 4 साल की बच्ची थी उसके साथ रेप हुआ और उसे मार दिया गया पॉक्सो एक्ट भी लगा है लेकिन पुलिस प्रशासन ने अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई सबसे बड़ी विडंबना अपने ये है कि कानून ऐसा है कि कानून बनते रहते हैं और कानून टूटते रहते हैं उन कानून का कोई फायदा नहीं है रेप हमेशा होते रहते हैं हमारे देश का भविष्य ऐसे ही दांव पे लगा हुआ है हमारे पास ऐसा कोई कानून नहीं है जिसकी वजह से जिसके करके कम से कम ये रेप ना हो ये रुक जाए मुझे बस यही कहना है आपने मुझे बहुत प्यार दिया आप सब लोगों ने लेकिन प्लीज आप मेरी आवाज को इतनी बुलंद कर दो वहां तक पहुंचा दो कि ऐसे बच्चों के साथ रेप रुक जाए बहुत बहुत थैंक यू ਉਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਜੀ ਜੋ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਚੁਅਲ ਜੋ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਜੋ ਸਟੋਰੀ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹਣਾ ਉਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਉਹ ਲੇਡੀਜ਼ ਜੋ ਨੇਹਾ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਆਈ ਥਿੰਕ ਉਹ ਆਏ ਨੇ ਐਂਡ ਕਿਸੇ ਐਨਜੀਓ ਤੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 6-7 ਵਾਰ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਐਂਡ ਜੋ ਲੈਂਗੁਏਜ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮੋਟਿਵ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੇ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਕੇ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਜੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੂੰ ਤੜਕ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਦੇਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਕੇ ਦੇਗਾ ਐਂਡ ਅਕਸਰ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਧਮਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਥਾਣੇ ਦਾ ਘਰਾਵ ਕਰਾਂਗੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਾ ਫੜਿਆ ਜਾਂ ਐਵੇਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਦੇ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਵਾਇਆ ਐਵੇਂ ਦੇ ਧਮਕੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਥਾਣੇ ਦਾ ਘਰਾ ਕਰਾਂਗੇ ਐਂਡ ਜੋ ਕੱਲ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀਡੀਓ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਐਂਡ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਮੈਂ ਲੇਡੀ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਲੇਡੀ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਉਦੋਂ ਵੀ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਐਂਡ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੇਡੀ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਥਾਣੇ ਤੋਂ ਜਾਓ ਸਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਗ੍ਰਿਫਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਜੀ ਹਜੇ ਵੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਇਹ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪੂਰੀ ਟ੍ਰਾਂਸਪੇਰੈਂਟਲੀ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੀਮਸ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੀਮਸ ਆਊਟ ਆਫ ਸਟੇਟ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਰੇਡਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਮਤਲਬ ਪੁਲਿਸ ਆਪਣਾ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਮਸਲਾ ਹੈ ਸੰਗੀਨ ਮਸਲਾ ਹੈ ਐਵੇਂ ਦੇ ਮਸਲੇ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਬੰਦਾ ਅਰੈਸਟ ਹੋਵੇ ਸਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਧਰਨਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਥਾਣੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਮੈਂ ਉਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਜੀ ਜੋ ਲੜਕੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਥਾਣੇ ਦਾ ਘਰਾਵ ਕਰਾਂਗੇ ਦੇਖੋ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵੀ ਹੈ ਇਹ ਪੂਰੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਲੇਡੀਜ਼ ਕਹਿ ਵੀ ਰਹੀ ਬੰਦੇ ਮੈਂ ਕੱਢਣ ਨੂੰ ਮਿੰਟ ਲਾਵਾਂਗੇ ਮੇਰੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੰਦੇ ਮੈਂ ਕਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਵਾਂਗੀ ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੋ ਮੈਂ ਲੇਡੀ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਥਾਣੇ ਤੋਂ ਜਾਓ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਾਰੀ सर मेरी गल सुनो ਉਹ ਲੇਡੀ ਕੋਲ ਬੁਲਾਇਆ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ नहीं सर तुसी
10 दिन किया सी ना मैं तुसी 10 दिन हो गए ना सर मैनू तुसी कुट लो सर बाहर आ जाओ कुट लो मैडम कुछ नहीं ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੂੰ सर कितना करा दसो ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ठीक है देखो इस ਓਏ ਤੂੰ ਗੱਲ ਇਹ ਸੁਣ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦੀ ਇਹ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਬੰਦਾ ਕਾਕਾ ਗੱਲ ਸਰ, ਸੁਣ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦੀ ਚੁੱਪ ਓਏ ਕਰ ਜਾ, ਤੇਰੀ ਹੱਥ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਕਰ ਜਾ। ਤੂੰ ਦੱਸ ਤੂੰ ਆਈ ਕਿੱਥੋਂ मैं जलंधरों आई ਨਾ हूं ਬੋਲ ਤੇਰੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ मेरा ਦਾ नाम नेहा है ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨਾਮ ਬੋਲ ਤੇਰਾ चाइल्ड एड वेलफेयर सोसाइटी ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਕਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ जलंधर ਹੈਗਾ ਤੇਰਾ सर मैं ही हां सर मैं ही ਮੈਂ हां ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਦੇਣੀ ਹੈਗਾ सर मैं ही हां सर तानू देना पैना है जवाब ਇਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ ਜੀ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ सर तानू जवाब देना पैना है कटो। मैडम मेरी गल सुनो चल बाहर। सर मेरी गल सुनो आराम नाल ही चल बाहर। चल बाहर। करती भैया अपने बदतमीज हो आप सब लोग बकवास में आप सबको नमस्ते मैं नेहा हूँ जलंधर से आज हमने यहाँ धरना लगाया था लुधियाना में ये भाई साहब है इनकी बेटी है थी 4 साल की बच्ची थी उसके साथ रेप हुआ और उसे मार दिया गया पॉक्सो एक्ट भी लगा है लेकिन पुलिस प्रशासन ने अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई सबसे बड़ी विडंबना अपने ये है कि कानून ऐसा है कि कानून बनते रहते हैं और कानून टूटते रहते हैं उन कानून का कोई फायदा नहीं है रेप हमेशा होते रहते हैं हमारे देश का भविष्य ऐसे ही दांव पे लगा हुआ है हमारे पास ऐसा कोई कानून नहीं है जिसकी वजह से जिसके करके कम से कम ये रेप ना हो ये रुक जाए मुझे बस यही कहना है आपने मुझे बहुत प्यार दिया आप सब लोगों ने लेकिन प्लीज आप मेरी आवाज को इतनी बुलंद कर दो वहां तक पहुंचा दो कि ऐसे बच्चों के साथ रेप रुक जाए बहुत बहुत थैंक यू आप सबको नमस्ते मैं नेहा हूँ जलंधर से आज हमने यहाँ धरना लगाया था लुधियाना में ये भाई साहब है इनकी बेटी है थी 4 साल की बच्ची थी उसके साथ रेप हुआ और उसे मार दिया गया पॉक्सो एक्ट भी लगा है लेकिन पुलिस प्रशासन ने अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई सबसे बड़ी विडंबना अपने ये है कि कानून ऐसा है कि कानून बनते रहते हैं और कानून टूटते रहते हैं उन कानून का कोई फायदा नहीं है रेप हमेशा होते रहते हैं हमारे देश का भविष्य ऐसे ही दांव पे लगा हुआ है हमारे पास ऐसा कोई कानून नहीं है जिसकी वजह से जिसके करके कम से कम ये रेप ना हो ये रुक जाए मुझे बस यही कहना है आपने मुझे बहुत प्यार दिया आप सब लोगों ने लेकिन प्लीज आप मेरी आवाज को इतनी बुलंद कर दो वहां तक पहुंचा दो कि ऐसे बच्चों के साथ रेप रुक जाए बहुत बहुत थैंक यू ਉਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਜੀ ਜੋ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਚੁਅਲ ਜੋ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਜੋ ਸਟੋਰੀ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹਣਾ ਉਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਉਹ ਲੇਡੀਜ਼ ਜੋ ਨੇਹਾ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਆਈ ਥਿੰਕ ਉਹ ਆਏ ਨੇ ਐਂਡ ਕਿਸੇ ਐਨਜੀਓ ਤੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 6-7 ਹੋਰ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਐਂਡ ਜੋ ਲੈਂਗੁਏਜ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮੋਟਿਵ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਕੇ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਜੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੂੰ ਤੜਕ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਦੇਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਕੇ ਦੇਗਾ ਐਂਡ ਅਕਸਰ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਧਮਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਥਾਣੇ ਦਾ ਘਰਾਵ ਕਰਾਂਗੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਾ ਫੜਿਆ ਜਾਂ ਐਵੇਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਦੇ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਵਾਇਆ ਐਵੇਂ ਦੇ ਧਮਕੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਥਾਣੇ ਦਾ ਘਰਾ ਕਰਾਂਗੇ ਐਂਡ ਜੋ ਕੱਲ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਜੋ ਵੀਡੀਓ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਐਂਡ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਮੈਂ ਲੇਡੀ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਲੇਡੀ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਉਦੋਂ ਵੀ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਐਂਡ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੇਡੀ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਥਾਣੇ ਤੋਂ ਜਾਓ ਸਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਗ੍ਰਿਫਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਈ ਹਜੇ ਵੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਇਹ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪੂਰੀ ਟ੍ਰਾਂਸਪੇਰੈਂਟਲੀ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੀਮਸ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੀਮਸ ਆਊਟ ਆਫ ਸਟੇਟ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਰੇਡਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਮਤਲਬ ਪੁਲਿਸ ਆਪਣਾ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ
ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਸੰਗੀਨ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਦੇ ਮਸਲੇ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਬੰਦਾ ਅਰੈਸਟ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਸਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਧਰਨਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਥਾਣੇ ਦੇ ਬਾਹਰ, ਮੈਂ ਉਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਜੋ ਲੜਕੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਥਾਣੇ ਦਾ ਘਿਰਾਵ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਉਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵੀ ਹੈ, ਇਹ ਪੂਰੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਲੇਡੀਜ਼ ਕਹਿ ਵੀ ਰਹੀ ਬੰਦੇ ਮੈਂ ਕੱਟਣ ਨੂੰ ਮਿੰਟ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਮੇਰੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੰਦੇ ਮੈਂ ਕਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਵਾਂਗੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਸੋ ਮੈਂ ਲੇਡੀ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਥਾਣੇ ਤੋਂ ਜਾਓ ਜੀ। ਗੱਲ ਕਰੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ सर मेरी गल सुनो ਉਹ ਲੇਡੀ ਕੋਲ ਬੁਲਾਇਆ ਨਾ ਮੇਰਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਬੁਲਾਇਆ नहीं सर तुसी 10 दिन किया सी ना तुसी 10 दिन हो गए ना सर मैडम तुसी कुट लो सर बाहर आ जाओ कुट लो मैडम कुछ नहीं सर ਮੇਰਾ ਗੱਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੂੰ? सर कितना करा दसो ਚਲੋ ਗੱਲ ਕਰ। ठीक है देखो इस ਓਏ ਤੂੰ ਗੱਲ ये ਸੁਣ, बंदा है ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦੀ ये बंदा है ਗੱਲ सर ਸੁਣ, मेरी गल ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦੀ चुप ਓਏ कर जा ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਪਕੜੀ ਤੂੰ ਦੱਸ ਤੂੰ ਆਈ ਕਿੱਥੋਂ? मैं जलंधर आई ਨਾ हूं ਬੋਲ ਤੇਰੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ मेरा ਦਾ नाम नेहा है ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨਾਮ ਬੋਲ ਤੇਰਾ। चाइल्ड एड वेलफेयर सोसाइटी तेरी गल का ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹੈਗਾ तੇरा सर मैं ही हां सर मैं ही ਮੈਂ हां ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਦੇਣੀ ਹੈਗਾ। सर मैं ही हां सर तानू देना पैना है जवाब ਇਹਨੂੰ बाहर ਕੱਢੋ ਜੀ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ। सर तानू जवाब देना पैना है कट्टो। मैडम मेरी गल सुनो चल बाहर। सर मेरी गल सुनो आराम नाल ही चल बाहर। करती भैया बदतमीज हो आप सब लोग बकवास में। आप सबको नमस्ते, मैं नेहा हूँ जलंधर से। आज हमने यहाँ धरना लगाया था लुधियाना में। ये भाई साहब है, इनकी बेटी है कि 4 साल की बच्ची थी, उसके साथ रेप हुआ और उसे मार दिया गया। पॉक्सो एक्ट भी लगाया है, लेकिन पुलिस प्रशासन ने अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई। सबसे बड़ी विडंबना अपने ये है कि कानून ऐसा है कि कानून बनते रहते हैं और कानून टूटते रहते हैं, उन कानून का कोई फायदा नहीं है। रेप हमेशा होते रहते हैं। हमारे देश का भविष्य ऐसे ही दांव पे लगा हुआ है। हमारे पास ऐसा कोई कानून नहीं है जिसकी वजह से, जिसके करके कम से कम ये रेप ना हो, ये रुक जाए। मुझे बस यही कहना है। आपने मुझे बहुत प्यार दिया आप सब लोगों ने, लेकिन प्लीज आप मेरी आवाज को इतनी बुलंद कर दो, वहां तक पहुंचा दो कि ऐसे बच्चों के साथ रेप रुक जाए। बहुत बहुत थैंक यू। आप सबको नमस्ते, मैं नेहा हूँ जलंधर से। आज हमने यहाँ धरना लगाया था लुधियाना में। ये भाई साहब है, इनकी बेटी है कि 4 साल की बच्ची थी, उसके साथ रेप हुआ और उसे मार दिया गया। पॉक्सो एक्ट भी लगाया है, लेकिन पुलिस प्रशासन ने अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई। सबसे बड़ी विडंबना अपने ये है कि कानून ऐसा है कि कानून बनते रहते हैं और कानून टूटते रहते हैं, उन कानून का कोई फायदा नहीं है। रेप हमेशा होते रहते हैं। हमारे देश का भविष्य ऐसे ही दांव पे लगा हुआ है। हमारे पास ऐसा कोई कानून नहीं है जिसकी वजह से, जिसके करके कम से कम ये रेप ना हो, ये रुक जाए। मुझे बस यही कहना है। आपने मुझे बहुत प्यार दिया आप सब लोगों ने, लेकिन प्लीज आप मेरी आवाज को इतनी बुलंद कर दो, वहां तक पहुंचा दो कि ऐसे बच्चों के साथ रेप रुक जाए। बहुत बहुत थैंक यू। ਉਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਜੀ ਜੋ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਚੁਅਲ ਜੋ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਜੋ ਸਟੋਰੀ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹਣਾ। ਉਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਉਹ ਲੇਡੀਜ਼ ਜੋ ਨੇਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਆਈ ਥਿੰਕ ਉਹ ਆਏ ਨੇ ਐਂਡ ਕਿਸੇ ਐਨਜੀਓ ਤੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 6-7 ਵਾਰ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਐਂਡ ਜੋ ਲੈਂਗੁਏਜ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਪ੍ਰੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮੋਟਿਵ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੇ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਕੇ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਜੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੂੰ ਤੜਕ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਦੇਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਕੇ ਦੇਗਾ। ਐਂਡ ਅਕਸਰ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਧਮਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਥਾਣੇ ਦਾ ਘਿਰਾਵ ਕਰਾਂਗੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਾ ਫੜਿਆ ਜਾਂ ਐਵੇਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਦੇ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਵਾਇਆ। ਐਵੇਂ ਦੇ ਧਮਕੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਥਾਣੇ ਦਾ ਘਿਰਾਵ ਕਰਾਂਗੇ। ਐਂਡ ਜੋ ਕੱਲ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀਡੀਓ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਐਂਡ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ
ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਲੇਡੀ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਲੇਡੀ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਉਦੋਂ ਵੀ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਐਂਡ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੇਡੀ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਦੀ ਮਦਦ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਥਾਣੇ ਤੋਂ ਜਾਓ। ਸਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਗ੍ਰਿਫਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਜੀ ਹਜੇ ਵੀ? ਐਕਚੁਅਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਇਹ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਟਲੀ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੀਮਸ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੀਮਸ ਆਊਟ ਆਫ ਸਟੇਟ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਰੇਡਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਪੁਲਿਸ ਆਪਣਾ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਸੰਗੀਨ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਦੇ ਮਸਲੇ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਬੰਦਾ ਅਰੈਸਟ ਹੋਵੇ। ਸਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਧਰਨਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਥਾਣੇ ਦੇ ਬਾਹਰ, ਮੈਂ ਉਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਜੋ ਲੜਕੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਥਾਣੇ ਦਾ ਘਰਾਵ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੂਰੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਲੇਡੀਜ਼ ਕਹਿ ਵੀ ਰਹੀ ਬੰਦੇ ਮੈਂ ਕੱਢਣ ਨੂੰ ਮਿੰਟ ਲਾਵਾਂਗੀ, ਮੇਰੇ ਬੰਦੇ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੰਦੇ ਮੈਂ ਕਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਵਾਂਗੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਸੋ ਮੈਂ ਲੇਡੀ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਥਾਣੇ ਤੋਂ ਜਾਓ ਜੀ। ਗੱਲ ਕਰੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਾਰੀ सर मेरी गल सुनो। ਉਹ ਲੇਡੀ ਕੋਲ ਬੁਲਾਇਆ ਨਾ ਮੇਰਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਬੁਲਾਇਆ नहीं सर ਤੁਸੀਂ 10 दिन किया सी ना, ਤੁਸੀਂ 10 दिन हो गए ना। सर मैडम ਤੁਸੀਂ ਕੁੱਟ ਲਓ, ਸਰ ਕੁੱਟ ਲਓ, ਸਰ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਓ, ਕੁੱਟ ਲਓ। ਮੈਡਮ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਗੱਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੂੰ? ਸਰ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਾਂ ਦੱਸੋ। ਚਲਾ ਗੱਲ ਕਰ। ਠੀਕ ਹੈ देखो इस ਓਏ ਤੂੰ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦੀ, ਇਹ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਬੰਦਾ ਕਾਕਾ ਗੱਲ ਸਰ ਸੁਣ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦੀ। ਚੁੱਪ ਓਏ ਕਰ ਜਾ, ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਪਕੜੀ, ਗੱਲ ਕਰ ਲੈ, ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾ। ਤੂੰ ਦੱਸ ਤੂੰ ਆਈ ਕਿੱਥੋਂ? मैं जलंधर आई ਨਾ ਬੋਲ ਤੇਰੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ। मेरा नाम नेहा है। ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨਾਮ ਬੋਲ ਤੇਰਾ। चाइल्ड एड वेलफेयर सोसाइटी तेरी गल कर, जलंधर। जेड़ा भी हैगा तेरा। सर मैं ही हां, सर मैं ही ਮੈਂ हां, ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। सर मैं ही हां। सर तानू देना पैना है जवाब। ਇਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ ਜੀ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ। सर ये तानू जवाब देना पैना है। कटो। मैडम मेरी गल सुनो। चल बाहर। सर मेरी गल सुनो। आराम नाल ही चल बाहर। चल बाहर। करती भैया बिल्कुल बदतमीज हो आप सब लोग, बकवास में। आप सबको नमस्ते, मैं नेहा हूँ जलंधर से। आज हमने यहाँ धरना लगाया था लुधियाना में। ये भाई साहब है, इनकी बेटी है थी 4 साल की बच्ची थी, उसके साथ रेप हुआ और उसे मार दिया गया। पॉक्सो एक्ट, लेकिन पुलिस प्रशासन ने अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई। सबसे बड़ी विडंबना अपने ये है कि कानून ऐसा है कि कानून बनते रहते हैं और कानून टूटते रहते हैं। उन कानून का कोई फायदा नहीं है। रेप हमेशा होते रहते हैं। हमारे देश का भविष्य ऐसे ही दांव पे लगा हुआ है। हमारे पास ऐसा कोई कानून नहीं है जिसकी वजह से, जिसके करके कम से कम ये रेप ना हो, ये रुक जाए। मुझे बस यही कहना है। आपने मुझे बहुत प्यार दिया आप सब लोगों ने, लेकिन प्लीज आप मेरी आवाज को इतनी बुलंद कर दो, वहां तक पहुंचा दो कि ऐसे बच्चों के साथ रेप रुक जाए। बहुत बहुत थैंक यू। आप सबको नमस्ते, मैं नेहा हूँ जलंधर से। आज हमने यहाँ धरना लगाया था लुधियाना में। ये भाई साहब है, इनकी बेटी है थी 4 साल की बच्ची थी, उसके साथ रेप हुआ और उसे मार दिया गया। पॉक्सो एक्ट भी लगा है, लेकिन पुलिस प्रशासन ने अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई। सबसे बड़ी विडंबना अपने ये है कि कानून ऐसा है कि कानून बनते रहते हैं और कानून टूटते रहते हैं। उन कानून का कोई फायदा नहीं है। रेप हमेशा होते रहते हैं। हमारे देश का भविष्य ऐसे ही दांव पे लगा हुआ है। हमारे पास ऐसा कोई कानून नहीं है जिसकी वजह से, जिसके करके कम से कम ये रेप ना हो, ये रुक जाए। मुझे बस यही कहना है। आपने मुझे बहुत प्यार दिया आप सब लोगों ने, लेकिन प्लीज आप मेरी आवाज को इतनी बुलंद कर दो, वहां तक पहुंचा दो कि ऐसे बच्चों के साथ रेप रुक जाए। बहुत बहुत थैंक यू। ਉਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਜੀ ਜੋ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਚੁਅਲ ਜੋ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਜੋ ਸਟੋਰੀ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹਣਾ। ਉਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਉਹ ਲੇਡੀਜ਼ ਜੋ ਨੇਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਆਈ ਥਿੰਕ ਉਹ ਆਏ ਨੇ ਐਂਡ ਕਿਸੇ NGO ਤੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 6-7 ਵਾਰ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਐਂਡ ਜੋ ਲੈਂਗੁਏਜ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤ ਰਹੇ ਨੇ
ਇਹਦਾ ਪ੍ਰੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮੋਟਿਵ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੇ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਕੇ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਜੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੂੰ ਤੜਕ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਦੇਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਕੇ ਦੇਗਾ। ਐਂਡ ਅਕਸਰ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਧਮਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਥਾਣੇ ਦਾ ਘਰਾਵ ਕਰਾਂਗੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਾ ਫੜਿਆ ਜਾਂ ਐਵੇਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਦੇ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਵਾਇਆ। ਐਵੇਂ ਦੇ ਧਮਕੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਥਾਣੇ ਦਾ ਘਰਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਐਂਡ ਜੋ ਕੱਲ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਐਂਡ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਲੇਡੀ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ। ਲੇਡੀ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਉਦੋਂ ਵੀ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਐਂਡ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੇਡੀ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਥਾਣੇ ਤੋਂ ਜਾਓ। ਸਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਗ੍ਰਿਫਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਜੀ ਹਜੇ ਵੀ? ਐਕਚੁਅਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਇਹ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਟਲੀ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੀਮਸ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੀਮਸ ਆਊਟ ਆਫ ਸਟੇਟ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਰੇਡਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਪੁਲਿਸ ਆਪਣਾ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਸੰਗੀਨ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਦੇ ਮਸਲੇ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਬੰਦਾ ਅਰੈਸਟ ਹੋਵੇ। ਸਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਧਰਨਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਥਾਣੇ ਦੇ ਬਾਹਰ, ਮੈਂ ਉਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਜੋ ਲੜਕੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਥਾਣੇ ਦਾ ਘਰਾਵ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਉਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੂਰੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਲੇਡੀਜ਼ ਕਹਿ ਵੀ ਰਹੀ ਬੰਦੇ ਮੈਂ ਕੱਢਣ ਨੂੰ ਮਿੰਟ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਮੇਰੇ ਬੰਦੇ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੰਦੇ ਮੈਂ ਕਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਵਾਂਗੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਸੋ ਮੈਂ ਲੇਡੀ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਥਾਣੇ ਤੋਂ ਜਾਓ ਜੀ। ਗੱਲ ਕਰੋ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਾਰੀ सर मेरी गल सुनो। ਉਹ ਲੇਡੀ ਕੋਲ ਬੁਲਾਇਆ ਨਾ ਮੇਰਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂਗੀ ਬੁਲਾਇਆ नहीं सर ਤੁਸੀਂ 10 दिन ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ 10 दिन हो गए ना। सर मैडम ਤੁਸੀਂ ਕੁੱਟ ਲਓ, ਸਰ ਕੁੱਟ ਲਓ, ਸਰ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਓ, ਕੁੱਟ ਲਓ। ਮੈਡਮ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਗੱਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੂੰ? ਸਰ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਾਂ ਦੱਸੋ। ਚਲਾ ਗੱਲ ਕਰ। ਠੀਕ ਹੈ देखो इस ਓਏ ਤੂੰ ਗੱਲ ये ਸੁਣ, बंदा है, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦੀ ये ਇੱਕ ਮਿੰਟ बंदा ਕਾਕਾ है। ਗੱਲ सर ਸੁਣ, मेरी गल ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦੀ चुप ਓਏ कर जा, ਤੇਰੀ ਹੱਥ ਤੇਰੀ गल कर ले, चुप कर जा। ਤੂੰ ਦੱਸ ਤੂੰ ਆਈ ਕਿੱਥੋਂ? मैं जलंधरों आई ਨਾ हूं। ਬੋਲ ਤੇਰੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ मेरा ਦਾ। नाम नेहा है। ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨਾਮ ਬੋਲ ਤੇਰਾ। चाइल्ड एड वेलफेयर सोसाइटी तेरी गल कर, जलंधर। जेड़ा भी हैगा तेरा। सर मैं ही हां, सर मैं ही ਮੈਂ हां, ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। सर मैं ही हां। सर तानू देना पैना है जवाब। ਇਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ ਜੀ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ। सर तानू जवाब देना पैना है। कटो। मैडम मेरी गल सुनो, सर मेरी गल सुनो। आराम नाल ही चल बाहर जा। करती भैया बदतमीज हो आप सब लोग, बकवास में। आप सबको नमस्ते, मैं नेहा हूँ जलंधर से। आज हमने यहाँ धरना लगाया था लुधियाना में। ये भाई साहब है, इनकी बेटी है कि 4 साल की बच्ची थी, उसके साथ रेप हुआ और उसे मार दिया गया। पॉक्सो एक्ट भी लगा है, लेकिन पुलिस प्रशासन ने अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई। सबसे बड़ी विडंबना अपने ये है कि कानून ऐसा है कि कानून बनते रहते हैं और कानून टूटते रहते हैं। उन कानून का कोई फायदा नहीं है। रेप हमेशा होते रहते हैं। हमारे देश का भविष्य ऐसे ही दांव पे लगा हुआ है। हमारे पास ऐसा कोई कानून नहीं है जिसकी वजह से, जिसके करके कम से कम ये रेप ना हो, ये रुक जाए। मुझे बस यही कहना है। आपने मुझे बहुत प्यार दिया आप सब लोगों ने, लेकिन प्लीज आप मेरी आवाज को इतनी बुलंद कर दो, वहां तक पहुंचा दो कि ऐसे बच्चों के साथ रेप रुक जाए। बहुत बहुत थैंक यू। आप सबको नमस्ते, मैं नेहा हूँ जलंधर से। आज हमने यहाँ धरना लगाया था लुधियाना में। ये भाई साहब है, इनकी बेटी है कि 4 साल की बच्ची थी, उसके साथ रेप हुआ और उसे मार दिया गया। पॉक्सो एक्ट भी लगा है, लेकिन पुलिस प्रशासन ने अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई। सबसे बड़ी विडंबना अपने ये है कि कानून ऐसा है कि कानून बनते रहते हैं और कानून टूटते रहते हैं। उन कानून का कोई फायदा नहीं है। रेप हमेशा होते रहते हैं। हमारे देश का भविष्य ऐसे ही दांव पे लगा हुआ है। हमारे पास ऐसा कोई कानून नहीं है जिसकी वजह से, जिसके करके कम से कम ये रेप ना हो, ये रुक जाए। मुझे बस यही कहना है।
आपने मुझे बहुत प्यार दिया, आप सब लोगों ने, लेकिन प्लीज आप मेरी आवाज को इतनी बुलंद कर दो, वहां तक पहुंचा दो कि ऐसे बच्चों के साथ रेप रुक जाए। बहुत बहुत थैंक यू। ਉਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਜੀ ਜੋ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਚੁਅਲ ਜੋ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਜੋ ਸਟੋਰੀ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹਣਾ। ਉਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਉਹ ਲੇਡੀਜ਼ ਜੋ ਨੇਹਾ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਆਈ ਥਿੰਕ ਉਹ ਆਏ ਨੇ ਐਂਡ ਕਿਸੇ ਐਨਜੀਓ ਤੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 6-7 ਵਾਰ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਐਂਡ ਜੋ ਲੈਂਗੁਏਜ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮੋਟਿਵ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੇ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਕੇ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਜੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੂੰ ਤੜਕ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਦੇਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਕੇ ਦੇਗਾ। ਐਂਡ ਅਕਸਰ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਧਮਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਥਾਣੇ ਦਾ ਘਰਾਵ ਕਰਾਂਗੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਾ ਫੜਿਆ ਜਾਂ ਐਵੇਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਦੇ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਵਾਇਆ। ਐਵੇਂ ਦੇ ਧਮਕੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਥਾਣੇ ਦਾ ਘਰਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਐਂਡ ਜੋ ਕੱਲ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਐਂਡ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਮੈਂ ਲੇਡੀ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ। ਲੇਡੀ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਉਦੋਂ ਵੀ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਐਂਡ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੇਡੀ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਥਾਣੇ ਤੋਂ ਜਾਓ। ਸਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਗ੍ਰਿਫਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਜੀ ਹਜੇ ਵੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਇਹ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਟਲੀ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੀਮਸ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੀਮਸ ਆਊਟ ਆਫ ਸਟੇਟ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਰੇਡਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਪੁਲਿਸ ਆਪਣਾ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਸੰਗੀਨ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਦੇ ਮਸਲੇ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਬੰਦਾ ਅਰੈਸਟ ਹੋਵੇ। ਸਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਧਰਨਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਥਾਣੇ ਦੇ ਬਾਹਰ, ਮੈਂ ਉਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਜੀ ਜੋ ਲੜਕੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਥਾਣੇ ਦਾ ਘਰਾਵ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੂਰੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਲੇਡੀਜ਼ ਕਹਿ ਵੀ ਰਹੀ ਬੰਦੇ ਮੈਂ ਕੱਢਣ ਨੂੰ ਮਿੰਟ ਲਾਵਾਂਗੀ ਮੇਰੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ। ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੰਦੇ ਮੈਂ ਕਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਵਾਂਗੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੋ ਮੈਂ ਲੇਡੀ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਥਾਣੇ ਤੋਂ ਜਾਓ ਜੀ। सर मेरी गल सुनो। ਉਹ ਲੇਡੀ ਕੋਲ ਬੁਲਾਇਆ ਨਾ ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਬੁਲਾਇਆ नहीं सर तुसी 10 दिन किया सी ना, तुसी 10 दिन हो गए ना सर। मैडम तुसी कुट लो सर, कुट लो सर, बाहर आ जाओ, कुट लो। मैडम कुछ नहीं ਮੇਰਾ ਗੱਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੂੰ? सर कितना करा दसो। चलो गल करो ठीक है। देखो इस ਓਏ ਤੂੰ ਗੱਲ ਸੁਣ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਹੈ ਸਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦੀ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾ। ਤੂੰ ਦੱਸ ਤੂੰ ਆਈ ਕਿੱਥੋਂ? मैं जलंधर आई हूं। ना बोल तेरी ऑर्गेनाइजेशन मेरा का। नाम नेहा है। ऑर्गेनाइजेशन नाम बोल तेरा। चाइल्ड एड वेलफेयर सोसाइटी तेरी गल का जलंधर। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਤੇਰਾ सर मैं ही हां सर, मैं ही ਮੈਂ हां ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। सर मैं ही हां सर, तानू देना पैना है जवाब। ਇਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ ਜੀ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ। सर तानू जवाब देना पैना है। कटो। मैडम मेरी गल सुनो चल बाहर। सर मेरी गल सुनो। आराम नाल ही चल बाहर। बदतमीज हो आप सब लोग, बकवास में। आप सबको नमस्ते, मैं नेहा हूँ जलंधर से। आज हमने यहाँ धरना लगाया था लुधियाना में। ये भाई साहब है, इनकी बेटी है कि 4 साल की बच्ची थी, उसके साथ रेप हुआ और उसे मार दिया गया। पॉक्सो एक्ट भी लगाया है लेकिन पुलिस प्रशासन ने अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई। सबसे बड़ी विडंबना अपने ये है कि कानून ऐसा है कि कानून बनते रहते हैं और कानून टूटते रहते हैं, उन कानून का कोई फायदा नहीं है। रेप हमेशा